เจ้าจ้าเติบแต่สลับเติบทำไมนี้ไฮชินฮูก็กำปงรีบการมาดองติดยังเปิดจีมันไอรงจำมวยเพลติดเตะโอ้ยขยมบ้านนูถากรมครูซาระบอเทนฮอหัวบ้านหมกเลงกาปีเซียมเซอร์เมงดำใบนิยัยถาปอนสไลตีบุญเตอร์บ้านปูบอเนียงรุนเตลเดย์ไฮวีกบ้านเนียงเหมือนตอนพญาในลอยเตะขมิงรบิสโตก้นโปรไอเลงเนียงเอเลนิเตอร์มาได้ระบอโกนเลงจีมาได้ระบอโกนเตียดหายประชีจุนครูซาเจอมาสระลังปูเกคลังนะขยมมีนอารมณ์ทาขยมมันกูสลับเลยซากรบใบซอดมปกดอกทมมวยนี้ชี้จับคลังนะขยมมันได้นึกสมานธรรมจ้าดามเตอร์บ้านรุนจานให้ทะเลเตลทมนุเตนูให้จิมูลให้ได้ขยมบ้านกาจิตไม่ให้เตอร์บ้านรุนตลอดหมกเว้นจิกรมขยมนึงมันอนุญาตเอามนุษย์มันเนี่ยนี้ปีมาจ้าดามรุยครูลอยกันไล่ดักใส่ตะบงทมกหมกดอกได้ออกจานะวัตถุนี้ทุนนะแต่วีไออันแต่บ้านประเสริฐบายูต้นเคยวีกอดหนึ่งคลังนะได้กอดหนึ่งรูหลังเว้นให้เราอูตอมอระยะเปใบไงใบยุกชกูไทยขยมคลีนคลังนะให้นิ่งเฮียนรมคานกาสำหรับระบบขยมให้มันอ่อยขยมบ่าไว้ดำนากาแต่ดอยรูนุกมีเนนามันเนนังสบายจะเตมะกมเตอไอส้มกมบอบองเจ้ายุนไอมาอ่อยขยมส้มอ่องวอบ่าเนจ้องจะเจงรงจำระหดดอกขยมทมหลังขยมประกอบจีรกลอยบานจานให้รู้เนบ้านละอประสาในขังกรอยกบ้าระบบขยมกาจีจับปีสลาปรีบานบัตเตอร์ไฮขยมบานจีซัสบายแต่งสรงไอยาอัตรากำนันนี่ลื่นจิงรบไกเตอตีดเลงมีนเอาไว้กูเอาคลายเนื้อกันไหลนี้ตีดให้ขมิ้งรบีเอาเลงเหล่านี้มาได้ระบบเนี่ยเลงรู้เนื้อขนมสังกัดจ้าระบบเนี่ยตีดให้ประหยับลางให้เลงวีเตอร์ก้มรีรังมาได้ระบบเนี่ยปีการิกรีหนึ่งกาโจนิวอดระบบกอดสัตตุยเอาประหยับลางให้บรรทุได้ระบบเนี่ยด้วยปอนสเรย์ประโยชน์ระบบอันใดขยมหนึ่งวีอันเอาสลับโอ้ยชื่อนักบองโปรมีเรื่องเอาไว้การล้างจมปูเนี่ยให้เดาไว้บ้านจีเนี่ยโฮเชียมหมกนี้หมกโกนยินอ่านบ้านหมกเตียบปอนสเรย์ระบบกอดปอนสเรย์ซีนี่จีปูระบบเนี่ยตาเนี่ยเห็นเฟื่อบับกอดโดยระบบนาตาเนี่ยเพลกอัมปีครูซาร์มาได้ระบบเนี่ยกรุปเปเมนเตตาเนี่ยเจียไว้ตาโดยซาแต่มาได้ระบบยังเมนเตได้กอดบานรุนขยมจ่อให้ขยมบานดูแต่เลยได้กาปิมเสาเหม็นโดยมีนดมปกทมมวยในขังกรอยกับบ้าระบบกอดตาเนี่ยมันเคยเตะทากอดฮิบนังบ่มใบกูสไหนนี่ขยมมันบานเคยเตะทาตาเนี่ยขวะพเนกหรืออดขยมมันได้เคยโนนามันเนี่ยมันกาปีโกนระบบปูเกเตมาได้ไอ้มันสะสมเฟื่อจีมาได้ต่อแต่ซอไอ้จีมนุษย์ประโยชน์มาได้อันกำปงแต่ริกรีนังชีวิตดอกประเนกชุบนิเยมันสำเหตุพอให้แต่ยกกันจอบได้มาได้เนี่ยรีบจอมเตอเพราะเส้นบาขยมชีวิตโทษได้ขาดบังลอยเนี่ยกรอนแต่จีมนุษย์มีนดำไหลนังอัดประโยชน์มันเนี่ยได้บังคอมโกนเสยระบอบเนี่ยเอาจริงจำโกนเพราะมีนดำไหลแต่งปีระบอบเนี่ยมีนพิบคลาฮันขนมกาเจงแต่เจียประมาทแบบนุเนี่ยปัจจิมีนพิบขมาหินแมงเจ้าเสยละออนะเยชิงเจ้าปัจจิเอามนุษย์ทอแมงโกนโปรขยมเติบแต่สลับหายเจ้าก็คลายจีแบบนี้เตอหายให้เดาไว้บ้านจีโลกตาประหยับประหยัดเอาโกนเสยระบอบโลกดาริบกามาดองตีนมาเลยเนี่ยได้มันสลับซ้ำหนึ่งสลับโลกเยจ้าไอโลกกำปงเฟอไว้ได้อ่ำบอจ่อให้พญาครูลังโลกสลับหายหรือเนอะเฮ้ให้เดาไว้บ้านจีเนี่ยมันบรรชบบรอจำนามันเนี่ยนี่เนี่ยแต่งออกนี่เบิดหมดเตอនិយាយពាក្យមួយទៀតទៅនោះជនពៀលនេះនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់វាឪពុកខ្ញុំបងស្រីទី4គុំធ្វើអ្វីដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬបំភ័យខ្ញុំអីហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈប់វាខ្ញុំមីលគីគ្រូសាឈីនរបស់អ្នកពិតជាអ្វីផ្សេងទៀតហើយអ្នកឈីនហួយហ៊ូអ្នកគ្រាន់តែជាក្រៅពីយំអ្នកដែលប្រើវាជាធម្មតាវាគ្មានប្រយោជន៍តតែសោះជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជួបនឹងពួកបិទឈាមទាំងនោះពីគ្រូសារបស់អ្នកខ្ញុំយល់ពីតវិជានៃខ្មោចវាមកបិទឈាមអ្នកភ្លៀងធ្លាក់ពេលភ្លៀងធ្លាក់នឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលចង់រៀបការប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំប្រញាប់រៀបការភ្លាមបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី7បន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានឃើញរឿងនេះដោយសារអ្នកបានជ្រើសរើសរៀបការខ្ញុំនឹងមិនបញ្ឈប់អ្នកទេប្រសិនបើអ្នកចាក់ចេញអ្នកអាចប្រគល់ប្រាក់$10ដែលឪពុកខ្ញុំបានបង់ជាសំណងសម្រាប់ប្រាក់ខែរបស់គាត់យាយរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តល្អគាត់មិនបានយកមួយកាក់មួយសេនទេហើយបានឲ្យទាំងអស់នោះទៅអ្នកខ្ញុំក៏មានប្អូនប្រុស2នាក់ដែរដូច្នេះយើងទាំង4នាក់មានកូនស្មើគ្នាអ្នកអាចយកតែប្រាក់2តានិងប្រាក់5ម៉ាតទៅជាមួយអ្នកប៉ុណ្ណោះប្រាក់7តាដែលនៅសល់និងប្រាក់5ម៉ាតជាអ្វីដែលឪពុកខ្ញុំបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំប្រាក់សង្គ្រោះជីវិតដែលយើងបានទទួលការយើងពេញវ័យត្រូវតែប្រគល់មកខ្ញុំវិញបើឯងមិនហ៊ានសងខ្ញុំវិញទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាចោលមុនខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះគ្រូសាឈីនរបស់អ្នកហើយដុតវាចោលចៅស៊ីនិយាយធ្វើវាទៅម្ដាយនិងកូនប្រសាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេក្មេងស្រីឈួតម្នាក់នេះពិតជាចង់សម្លាប់ខ្ញុំណាស់ហេតុអ្វីលុយនេះជារបស់ម្ដាយអ្នកគាត់បានចិញ្ចឹមយើងរហូតដល់ពេញវ័យហើយបន្ទាប់មកយើងជារបស់គាត់ហើយគាត់បានរៀបការម្ដងទៀតគាត់អាចទទួលយកបានតែចំណែករបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះវាឈឺចាប់ណាស់ម៉ាក់សម្លាប់ម៉ាក់ចោលហើយឲ្យវាទៅគាត់ទៅបើម៉ាក់មិនឲ្យវាទៅគាត់ទេដាជូនឹងស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ប្រពន្ធថែងនៅតែស្រឡាញ់ឯងច្រើនជាងនេះទៅទៀតអាល្ងងឲ្យម្ដាយឯងគ្រាន់តែចង់យកអ្នកមិនបានគិតដល់ការឲ្យលុយនេះទៅប្អូនប្រុសរបស់អ្នកដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងទេអ្នកអាចស្លាប់ហើយប្រពន្ធរបស់អ្នកម្ដាយរបស់អ្នកនឹងរៀបការជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកជាធ្នូនឹងថ្លៃបណ្ណាការហើយកូនទាំង3របស់អ្នកក៏នឹងត្រូវលក់ចេញដែរហាអ្នកល្ងងឲ្យឯងនឹងឲ្យវាទៅគាត់ដោយសារតែគាត់ជាម្ដាយមែនទេម៉ាក់ពិតជាចង់ជួបកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់មែនទេ1 2 3ម៉ាក់នឹងរាប់ដល់3ខ្ញុំនឹងបិទភ្នែកហើយកាត់វាចុះ4 5 6 7 8ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យនេះឯងមនុស្សអាក្រក់ឲ្យទៅនៅជាមួយប៉ាខ្ញុំទៅបងស្រីទី4កុំហ៊ានធ្វើអ្វីមិនប្រយ័ត្នប្រយែងឬបំភ័យយាយអី
ហើយអ្វីបានជាអ្នកឈប់ប្រយុទ្ធគ្រូសាឈិនរបស់អ្នកពិតជាអ្វីផ្សេងអ្នកមិនទាន់អាចចាក់ចេញបានទេនៅមានរឿងមួយទៀតបើឯងមិនទាន់ឲ្យគាត់ញ៉ាំចប់ទេចូលទៅហៅពូលីសេងមកលឿនឡើងខ្ញុំប្រញាប់ណាស់ខ្ញុំបានទៅប្រាប់ថាដោយសារអ្នកនឹងរៀបការម្ដងទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមខ្ញុំបញ្ហាចាស់មិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងយើង3អ្នកបងប្អូនទេយើងនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនាពេលអនាគតជាមួយវាទេមិនថាអ្នកគ្រូមានទេវាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតបញ្ចប់ការងារក្នុងពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកចុះហត្ថលេខានិងដាក់ស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកលើឯកសាររួចអ្នកត្រូវទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រពីការិយាល័យរដ្ឋបាលមានតែពេលនោះទេទើបយើងអាចចាក់ចេញបានរួមទាំងសាច់ញាតិរបស់អ្នកផងដែរយើងនឹងមិនទទួលស្គាល់ពួកគេណាម្នាក់ឡើយហេតុអ្វីពិតណាស់ខ្ញុំជាម្ដាយរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នករៀបការអ្នកនឹងលែងជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៀតហើយកុំប្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកថាអ្នកនឹងត្រឡប់មកមើលថែខ្ញុំវិញនៅពេលដែលអ្វីបានល្អប្រសើរតើអ្នកគិតថាយើងងាយស្រួលបញ្ឆោតមែនទេកំពុងព្យាយាមនាំយើងចេញមែនទេការចាក់ចេញគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យយើងធ្វើការដូចទីសកលហើយត្រូវបានគ្រួសារឈិនកេងប្រវ័ញ្ចយើងមិនដូចអ្នកទេនេះមនុស្សល្ងងនោះថែមទាំងបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារទៀតផងបន្ទាប់ពីអ្នកអាចមានកូនមួយទៀតបានមែនទេកុំបារម្ភអីហ៊ូបើអ្នកមានកូនបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យក្មួយប្រុសរបស់អ្នកឲ្យវាទៅអ្នកនៅពេលដែលវាចេញមកខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំលែងមករកបងស្រីរបស់អ្នកទៀតហើយខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅពូលីជេងឲ្យអ្នកហើយគិតស៊ីយ៉ាទូសូមនិយាយយឺតពូលីជេងអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នបានទេការមកដល់របស់អ្នកគឺទាន់ពេលវេលាក្នុងនាមជាសាក្សីលោកពិតជាល្អឥតខ្ចោះពូលីជេងតើលោកអាចជួយខ្ញុំសរសេររឿងនេះបានទេស៊ីតើអ្នកបានគិតគូររឿងនេះរួចហើយឬនៅតើបងប្អូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្របនឹងឯកសារបញ្ចប់ការងារនេះទេខ្ញុំយល់ស្របនឹងម៉ាក់ខ្ញុំបានសួរតើអ្នកទាំងពីរសុខចិត្តឬមិនសុខចិត្តកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ខ្ញុំដែលជាបងស្រីសុខចិត្តព្រោះគាត់មិនមែនទេទោះបីជាខ្ញុំរៀបការជាមួយគាត់ក៏ដោយខ្ញុំមិនចង់បានបងស្រីឬបងប្រុសរបស់គាត់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានគាត់នាពេលអនាគតដែរគាត់លែងជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមានតែបងស្រីនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះអ្នកពិតជាបានបំបែកបេះដូងម្ដាយរបស់អ្នកមែនម៉ាក់ទៅបាត់ហើយសូមថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អណាស់អូដោយសារពូនិងមនុស្សចាស់ដទៃទៀតរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះទាំងអស់ឪពុករបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានរៀបការម្ដងទៀតហើយនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំនៅឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់សមាជិកគ្រួសារចាស់ជាងគេនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំសូមចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារទៅអាក្មេងល្ងងឯងនិយាយមិនសមហេតុផលអ្វីអ្នកកំពុងជាប់ចិត្តហើយពេលមានលុយអ្នកនឹងមានអំណាចតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាការបែកបាក់គ្រួសារគឺល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពួកគេមិនព្រមចំណាយលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់យើងទាំង3នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃទេខ្ញុំជាក្មេងពាក់កណ្ដាលពេញវ័យដែលគ្មានឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងទុកប្រាក់សំណងរបស់ឪពុកខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយថារបស់របរដែលប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រើសម្រាប់ការសិក្សាមិនមែនជារបស់ដែលពួកគេតែងតែយកចេញពីកន្លែងនោះទេសូមឲ្យខ្ញុំពន្យល់កូនប្រុសខ្ញុំកាន់តែធំឡើងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចូលយើងបែងចែកវាជាចំណុចទៅតាមគំនិតរបស់យើងមែនហើយដោយសារយើងនឹងត្រូវបែកគ្នាចូលយើងបំបែកអ្វីទាំងអស់ចេញនោះនឹងជួយសង្គ្រោះយើងពីបញ្ហាហើយជួយសង្គ្រោះខ្ញុំពីបញ្ហាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយក្រោយមកប្រពន្ធខ្ញុំបានមកជាមួយសេសនិងណែនហើយខ្ញុំបាននាំប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចេញទៅដើរលេងសួស្ដីបងប្រុសតើអ្នកអាចឡើងដើមឈើបានទេចាអូពិតមែនហើយប្អូនស្រីភ្លេចហើយឬថាយើងធ្លាប់ឡើងដើមឈើដើម្បីលួចពងសត្វស្លាប់ពីមុនមិនអីទេឯងទៅចុះដើមឈើនេះកំពុងរងចាំខ្ញុំទៅមើលជុំវិញខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ខ្ញុំអាចទៅដោយខ្លួនឯងបានប្អូនស្រីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទៅតែម្នាក់ឯងទេកុំបារម្ភអីឈប់និយាយមិនសមហេតុសមផលទៅហេតុអ្វីបានជាអ្នកតាមខ្ញុំឡើងទៅទីនោះឥឡូវនេះប៉ារីយ៉េបងស្រីឲ្យឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាបើជួបគ្រោះថ្នាក់ចូលចាំរត់ឲ្យលឿនល្អណាស់ក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបានងាកទៅរកខ្ញុំមិនអាចយកសាច់ច្រើនពេកត្រឡប់ទៅជាមួយខ្ញុំបានទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំហាន់វារួចបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងមិនអាចពន្យល់វាដល់ជីដូនរបស់ខ្ញុំបានទេទន្សាយទាំងនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាហារពីរពេលហើយមិនអីទេប្រសិនបើវាល្អឥតខ្ចោះយើងអាចត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងភ្នំនេះបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហាររួចវាធំណាស់ប្អូនស្រីឲ្យហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រឡប់មកវិញលឿនម្ល៉េះប្អូនប្រុសរបស់អ្នកគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញដោយដៃទេនៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរួចហើយនោះទេយើងនឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅយប់នេះទន្សាយតើវាពិតឬមិនពិតសរុបមាន7ពីរធំនិង5តូចខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបឲ្យអ្នកនៅយប់នេះហើយខ្ញុំធានាថាអ្នកនឹងចង់បានបន្ថែមទៀតតោះចុះពីលើភ្នំកន្លែងណានេះជាយិនសិនឥតប្រយោជន៍អ្វីតើវាជាម្ទេសបងស្រីនេះពោលណាស់អ្នកមិនអាចបរិភោគវាបានទេវាពោលណាស់មែនទេនេះជារឿងកំប្លែងមែនទេបងស្រីវាជាការពិតឆ្កែធំនៅក្នុងភូមិយើងគឺជាឆ្កែពិតប្រាកដបូមាត់របស់ខ្ញុំហាមឡើងបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ះហើយដៃរបស់ខ្ញុំក៏ក្តៅដោយសារការឈឺចាប់ដែលត្រូវការពេលយូរដើម្បីធូរស្បើយមួយបន្ទាប់មានពណ៌ក្រហមនិងបៃតងដែលទាំងពីរសុទ្ធតែមានជាតិពុលដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នឆ្កែធំតើនេះជាម្ទេសដែលមានឈ្មោះទាន់សម័យនិងលយបែបនេះមែនទេថ្នាំពុលអ្វីក្មេងរពីឲ្យអ្នកមិនដឹងអ្វីល្អជាងនេះទេឬជប់ធ្វើខ្លួនខ្មាស់អៀននិងកំសាកទៀតប្រញាប់ដោះវាចេញឲ្យខ្ញុំយប់នេះយើងនឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យអ្នកពេលយើងត្រឡប់មកវិញយើងត្រឡប់មកវិញហើយចុះបើយើងទូរស័ព្ទទៅអ្នកវិញហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រែកហាមកតោះចូលទៅខាងក្នុងហើយនិយាយថាហេខ្ញុំចាប់អ្នកហើយដល់ពេលសម្រាប់ទុនសាយហើយយើងនឹងញ៉ាំសាច់សម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនេះក្មេងរពី
តែខ្ញុំនិយាយអ្វីខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកកុំឲ្យឡើងទៅលើនោះអ្នកកំពុងមិនអើពើនឹងពាក្យរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឡើងភ្នំទេមែនទេឡៃតុងតុងចូលនិយាយរឿងនេះចេញមានតើអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទាំងភ្នែកបើកដោយមិនជឿមែនទេព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតើអ្នកបានឆ្មក់ចូលរួមទន្សាយមែនទេពេលវេលាល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំនឹងយកវាទៅក្រុងនៅថ្ងៃស្អែកហើយលក់វាដើម្បីយកលុយឲ្យអ្នកខ្ញុំកំពុងសន្សំសម្រាប់ថ្លៃបណ្ណាការរបស់ខ្ញុំនេះជាទឹកដោះគោដែលខ្ញុំអាចចាប់បានខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់កុំគិតចង់យកទន្សាយរបស់ខ្ញុំទៅដូរយកលុយឲ្យសោះតើខ្ញុំគួរសន្សំប្រាក់បណ្ណាការអ្វីខ្លះខ្ញុំមិនមានច្រើនទេមិនអីទេអ្នកអាចញ៉ាំវាបានខ្ញុំនឹងចម្អិនម្ហូបថ្ងៃនេះដូច្នេះអ្នកអាចរងចាំញ៉ាំសិនទៅមានសាច់ច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងផ្ញើខ្លះទៅមីងខ្ញុំនិងមីងម្នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំពេលក្រោយបងប្រុសតាមដានមើលមិនអីទេខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលថាតើមានខ្ទឹមស្នៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះឬអត់គិតតើរបួសក្បាលរបស់អ្នកឈឺទេមិនសមហេតុសមផលទេបើអ្នកមានរន្ធនៅលើក្បាលរបស់អ្នកនឹងប្រាប់ខ្ញុំតើវាឈឺចាប់ទេបើមិនឈឺចាប់ទេចូលចេញពីផ្លូវឲ្យបានលឿនបរិះម្នាក់នេះត្រូវបានក្មេងស្រីជាច្រើននៅក្នុងភូមិចូលចិត្តស៊ីនេះក៏ព្រោះតែនាងដឹងថាខ្ញុំចាប់ទន្សាយបានតើអ្នកខឹងទេដែលខ្ញុំមកយឺតយ៉ាងនេះខ្ញុំទើបតែដឹងថាខ្ញុំរៀននៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃហើយចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយបើខ្ញុំវិញដោយដឹងរឿងនេះតាំងពីដំបូងអ្នកប្រហែលជាបានមកដល់មុននេះឆ្ងាយណាស់ល្បិចក៏នៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកស្ទើរតែហូរហៀគ្រាន់តែដាក់វាចោលទៅអតីតកាលរបស់អ្នកគឺជាអតីតកាលខ្ញុំលែងខ្វល់ពីអ្នកទៀតហើយទុកឲ្យខ្ញុំឃើញអ្នកមនុស្សថោកទាបម្នាក់នេះដែលហែកអត្ថបទចោលដាក់អោននៅពីមុខខ្ញុំយូខ្ញុំនឹងវាជើងឯងឲ្យបាក់ហើយចេញពីទីនេះជប់ព្យាយាមផ្ទុកអីវ៉ាន់ដោយសេរីហើយប្រសិនបើអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅបានទេចូលចេញទៅកុំព្យាយាមបញ្ឆោតក្មេងស្រីវ័យក្មេងដែលឆោតល្ងងអីឯងជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍បងស្រីតើអ្នកអាចធ្វើដូចម្ដេចនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យសូមហៅខ្ញុំថាអ្នកស្រីជើចាប់ពីពេលនេះទៅបើខ្ញុំម្នាក់ហៅឈ្មោះខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងវាជើងអ្នកឲ្យបាក់ប្រាប់អ្នកជូស៊ីកុំស្ដាយក្រោយអីឯងនឹងស្ដាយក្រោយហើយឥឡូវធំឯងគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងចាប់ឯងបោកក្បាលមិនយូរមិនឆាប់សោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទំពេកបងប្រុសច្បងសាច់ទន្សាយតើពួកគេមិនបាននិយាយថាជើស៊ីចាប់បានទន្សាយព្រៃទេជូស៊ីតែងតែឲ្យបងប្រុសរបស់នាងញ៉ាំអ្វីដែលឆ្ងាញ់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្រុសរបស់នាងហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រឡប់មកវិញដោយដៃទេខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់ណាស់ហាមានរឿងអ្វីសៀវវូក្រោកឡើងឲ្យលឿនមានសាច់សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឯងមិនចង់ញ៉ាំទេបើម៉ាក់បង្កបញ្ហាហេតុអ្វីយើងគួរញ៉ាំសាច់ប្អូនប្រុសខ្ញុំមិនបានយកសាច់មកវិញទេថ្ងៃនេះក្មេងស្រីគ្រូសាជើមិនបានឲ្យសាច់អ្នកទេតើមានអ្វីកើតឡើងម្ដាយមិនដឹងអំពីក្មេងស្រីដ៏អាក្រក់នេះទេមានរឿងអ្វីជាមួយក្បាលខ្ញុំវាមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំគ្មានក្បាលទេគេឲ្យសាច់ខ្ញុំរួចវាខ្ញុំតើអ្នកប្រាជ្ញដូចខ្ញុំអាចត្រូវមនុស្សបែបនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចក្មេងស្រីភូមិគ្មានខ្មាស់អៀនដែលធ្វើបាបឆៅស៊ីមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនោះទេតើនេះជាកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំមែនទេតើថ្ងៃនេះនាងអាចខ្លាចជាបែបនេះដោយរបៀបណានាងថែមទាំងហ៊ានវាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកទៀតផងចាំបន្តិចសិនខ្ញុំនឹងហែកនាងចោលឥឡូវនេះសៀវលៀនមកវិញឲ្យលឿនតើក្មេងស្រីគួរមានអាកប្បកិរិយាបែបណាបើគាត់មិនឲ្យនាងទេអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើននឹងធ្វើដូច្នោះដែរសៀវលៀនមកនេះមកម្ដាយឯងមានរឿងចង់ប្រាប់ឯងឲ្យធ្វើកូនតូចទាំង3របស់កូនប្រុសទី2បន្ទាប់ពីគ្រួសារបែកបាក់គ្នាបានញ៉ាំសាច់ជាមួយស្ត្រីចំណាស់ដែលពិតជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីចំណាស់យាយបានលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសាររបស់គាត់ហើយកុហកក្មេងតូចទាំង3នាក់នេះបើមិនដូច្នោះទេតើគាត់អាចការបែកបាក់គ្រួសារនេះបាននាំឲ្យខ្ញុំញ៉ាំសាច់ហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំវាណាស់អ្នកនឹងដឹងនៅពេលអ្នកញ៉ាំសាច់ដាវស៊ីអ្នកតើយើងមើលទៅដូចជាគ្រួសារដែលអាចមានលទ្ធភាពទិញសាច់មែនទេអ្នកចង់ញ៉ាំសាច់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំសាច់ដែរយំអ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺគ្រាន់តែយំទោះបីជាអ្នកយំសោកសៅរហូតដល់ស្លាប់ក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាយកសាច់មកឲ្យអ្នកដែរអ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺគ្រាន់តែស៊ីហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស៊ីវាព្រះពិតជាគ្មានភ្នែកទេអូព្រះឲ្យអ្នកពិតជាគ្មានភ្នែកមែនបើដូច្នោះមែនសូមឲ្យរន្ទះបាញ់មនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះឲ្យវិនាសទៅអូខ្ញុំស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ពួកគេហើយពួកអ្នកខ្ជិលច្រអូសទាំងអស់គ្នាទំនិញទាំងនោះគឺជាឪពុករបស់អ្នកគឺជើស៊ីតើអ្នកកំពុងជេរអ្នកណាខ្ញុំនៅក្នុងទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចជាអ្នកណាក៏បានតាមចិត្តខ្ញុំណែនាំអ្នកខ្វល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅខ្ញុំក្មេងជាងអ្នកមួយឆ្នាំខ្ញុំថែមទាំងអាចឡើងភ្នំបានទៀតផងពួកគេចាប់បានទន្សាយពីក្បាលតើអាចទៅរួចទេដែលកូនស្រីច្បងពិតជាបានលួចទន្សាយទាំងនោះពីខាងក្រៅមែនមកញ៉ាំអាហារមុខស្នេហាយឺតការកំងពីបងស្រីជីពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាអ្នកពូកែធ្វើម្ហូបយ៉ាងនេះទេក្លិនក្រអូបណាស់ប្អូនស្រីបើអ្នកចូលចិត្តវាញ៉ាំឲ្យបានច្រើនទៀតអ្នកទាំងពីរនឹងមានសុខភាពល្អចាប់ពីពេលនេះទៅតាមខ្ញុំមកខ្ញុំធានាថាអ្នកនឹងញ៉ាំសាច់រាល់ថ្ងៃរហូតដល់ឆ្អែតបើអ្នកមិនអាចចាប់ទន្សាយព្រៃបានទេអ្នកមិនអាចចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបានទេទាំងអស់នេះជាកំហុសរបស់ជូស៊ីប្រសិនបើនាងមិនបានញុះញង់រឿងទាំងនេះទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងមិនដែលសង្ស័យខ្ញុំឡើយងឹតហើយតើខ្ញុំទៅចាប់ទន្សាយនៅណានេះឥតគិតថ្លៃសៀងនាងល្បិចរបស់អ្នកពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនឥឡូវនេះខ្ញុំបាននិយាយវាហើយមើលចុះមនុស្សកំពុងផ្ញើសាច់ក្រៀមពន្លកឫស្សីនឹងច្រើនទៀតអាហា
អ្នកដែលដឹកសុទ្ធមកឲ្យធ្វើអ្វីនោះមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេញ៉ាំអាហារឲ្យរួចហើយទៅរៀនវិញទៅខ្ញុំជាសាច់ញាតិនឹងគ្រួសារលីវឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងជួបបញ្ហាហើយពួកគេគឺចៅទីដែលមិនខ្វល់ពីខ្ញុំតើនាងមានរឿងអ្វីមកផ្ទះខ្ញុំនៅម៉ោងនេះសិនសេនេឲ្យខ្ញុំទៅមុនចូលយើងនិយាយអំពីវាពេលក្រោយបងចៅស៊ីវលៀនរបស់ខ្ញុំមិននៅផ្ទះទេមានតែខ្ញុំនិងឆាំងវិនទេដែលនៅទីនេះវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់ឆេងយូក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលទេគ្រាន់តែនិយាយអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយឥឡូវនេះអ្នកហ៊ានមកផ្ទះខ្ញុំដោយដៃទាំងពីរមែនទេគ្មានអ្វីទេសិនសេខ្ញុំទៅមុនបានទៅហើយតើម្ដាយជានរណាមិនមែនជាក្មេងស្រីភូមិទេដែលបានមកដឹកអីវ៉ាន់ប្អូនប្រុសរបស់ចៅគ្រប់គ្រង2នាក់គាត់បានព្យាយាមចូលមកប៉ុន្តែខ្ញុំបានបង្កើតលេសហើយដេញគាត់ចេញគាត់គ្រាន់តែយកច្រឡំទេព្យាយាមផ្គប់ចិត្តបងប្រុសខ្ញុំតើអ្នកណាសម្លាប់មន់របស់ពួកគេហើយធ្វើសម្លក់ឲ្យយើងវាទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីវាងាប់ហើយវាក៏កំពុងតែបង្កើតសម្លេងផងដែរជាក់ស្ដែងណាស់វាជាមន់របស់ចៅបេភីតើវាជាកាំបិតប្រភេទអ្វីតើឆៅជានរណាស្បែកចំនួន8ដុំនិងរូបចម្លាក់មួយម្ចាស់ផ្ទះចាស់បានលាងសម្អាតយ៉ាងលឿនយកប្រទេសគោទៅក្រុងហើយឥឡូវនេះយើងបានទៅហាងលក់ទឹកដោះគោតើយើងគួរទៅជួបមីងខ្ញុំមុនទេការកាន់របស់នេះចំណាយពេលច្រើនពេកយើងគួរតែយកសាច់ទន្សាយក្នុងឆ្នាំងនេះទៅឲ្យមីងខ្ញុំជាមុនសិនមែនហើយអ្នកគ្រាន់តែធ្វើល្អតាមខ្ញុំមកយើងនឹងទៅផ្ទះមីងរបស់អ្នកនៅក្រុងស៊ីស៊ុយមុនវាជាឈុតឆាកដ៏រស់រវើកមួយជាមួយនឹងសម្រែករបស់អ្នកលក់ផ្សេងគ្នាលីឡំគ្នាហើយក្លិនក្រអូបនៃកាំជ្រួចបានបំពេញខ្យល់ភ្លៀងចេញពីទីនេះទៅផ្ទះបននៅពេលព្រឹកព្រលឹមបែបនេះតើមនុស្សម្នាក់នេះត្រូវស្រេកទឹកប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំចង់ជួបយ៉ានហុងតែម្នាក់ឯងជួនកំសត់ម្នាក់កំពុងសុបិនឃើញយ៉ានហុងបងប្អូនឲ្យវិចខ្ចប់សម្ភារៈរបស់អ្នកឲ្យរងចាំមើលកំសាកមែនខ្ញុំគិតថាគាត់រឹងមាំប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់មិនមែនជាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកំសាកម្នាក់នេះមើលទៅដូចជាសាមនឹងខ្ញុំម្លេះគាត់ជាមនុស្សល្អដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងអាយ៉ានេះជារឿងមួយនេះជាបញ្ហាដ៏ធំមួយមនុស្សនោះគឺជាស្វាមីរបស់មីងខ្ញុំសម្លាញ់ឲ្យបើកទ្វារខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយលឿនឡើងខ្ញុំហត់ណាស់បើកទ្វារឲ្យលឿនតើត្រចៀករបស់អ្នកតើអ្នកថ្លង់ទេខ្ញុំស្រែកខ្លាំងហើយអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនបាននៅខ្ញុំទេអ្នកប្រហែលជាគ្រាន់តែបិទមាត់ទៅខ្ញុំទើបតែបោកខោអាវនៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះរួចប្តីសម្លាញ់របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមិនបាននៅអ្នកទេឬម្ដាយខ្ញុំហៅខ្ញុំពេលនោះហើយដែលខ្ញុំដឹងថាអ្នកត្រឡប់មកវិញដូច្នេះខ្ញុំបានមកភ្លាមហើយបើកទ្វារឲ្យអ្នកសូមកុំខឹងអីខ្ញុំជាអ្នកខុសហើយស្ត្រីចំណាស់ហើយអ្នកនៅតែហ៊ានប្រកែកទៀតខ្ញុំនឹងវាអ្នកឲ្យស្លាប់ចៅអានពីងអ្នកព្យាយាមវាខ្ញុំសាកល្បងវាខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយអ្នកនឹងបាក់ដៃម៉ាក់ឲ្យហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់នៅទីនេះម៉ាក់ក្មេកឲ្យហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់នៅទីនេះបើខ្ញុំមិនបានមកទេម៉ាក់នឹងមិនបានឃើញកម្មវិធីដ៏ល្អនេះទេតើក្មេងទំនើងនេះរស់នៅជីវិតបែបណាអូម៉ាក់ក្មេកឲ្យតើអ្នករងទុក្ខវេទនាប៉ុន្មានពីការសម្លុតធ្វើបាបតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីប្រញាប់ឡើងហើយលេងវាចោលទៅផ្កាសាគូរ៉ាប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្លួនអ្នកប្រសិនបើអ្នកឃើញបុរសរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានចាប់សក់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនចូលទៅបញ្ឈប់វាជំនួសឲ្យការឈរនៅទីនោះដូចជាមនុស្សងងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេគ្រាន់តែត្រូវការមាត់មួយប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែឃើញវាភ្លាមខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ចេញពីទីនេះទៅធ្វើអ្វីផ្សេងទៅវាគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលសុទ្ធដែលអ្នកបានដាក់នោះជាសុទ្ធឆោតល្ងងក្រោយពីច្រើនឆ្នាំមកនេះគាត់នៅតែជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះបននៅព្រឹកព្រលឹមមួយតើរបស់ល្អបែបនេះជាអ្វីមីងរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដាសា8ជំនាន់មកហើយដោយសារតែបានរៀបការជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកកូនអាចឆ្មើងឲ្យកូនអាក្រក់ម្លេះដូចឪពុកដូចកូនប្រុសម្លេះខ្ញុំស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ឯងហើយស៊ីតើឯងនិយាយពិតមែនទេគាត់បានទៅផ្ទះបន្ហើយប្អូនស្រីតូចកុំបញ្ឆោតខ្លួនឯងអីខ្ញុំក៏បានឃើញវាដែរមនុស្សជាច្រើននៅតាមផ្លូវបានឃើញអ្នកបើអ្នកមិនជឿខ្ញុំទេគ្រាន់តែទៅសួរគេនៅតាមផ្លូវទៅនោះអ្នកនឹងដឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នករកក្មេងស្រីយ៉ាងហងທາງអានពីងឯងគ្មានខ្មាស់ហ៊ានទេតើឯងធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីមកលើខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវយំនោះទេវាជារឿងធម្មតាទេដែលបុរសម្នាក់សម្រាកនៅខាងក្រៅម្ដងកាល Medellin Chiogwe បានទេកំភ្លៀងគាត់ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងបានទេតើអ្នកអាចរក្សាបុរសរបស់អ្នកឲ្យស្ងប់ចិត្តនិងរៀបការជាមួយម្ចាស់ផ្ទះបនដោយសុវត្ថិភាពបានទេឯងបានបំផ្លាញកូនស្រីដ៏មានតម្លៃរបស់អញបែបនេះថ្ងៃនេះអញនឹងប្រយុទ្ធនឹងឯងរហូតដល់ស្លាប់ស្ថានសួគ៌ល្អជួយខ្ញុំផងកូនប្រុសខ្ញុំបានសម្លាប់នរណាម្នាក់ហើយឯងនៅចង់ធ្វើបាបយាយខ្ញុំទៀតឬចាំមើលអ្នកដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយដើរចូលទៅក្នុងបង្គន់ដែលមានចង្គៀងអ្នកគួរតែទៅយកទឹកមកលាងមុខក្រៅពីនេះមីងឲ្យទៅយំកន្លែងផ្សេងទៅហើយកុំបិទផ្លូវខ្ញុំហើយប៉ះពាល់ដល់ការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំអីអ្នកកំពុងយំបែបនេះសម្រាប់បុរសម្នាក់ទឹកភ្នែកដែលអ្នកកំពុងស្រក់ឥឡូវនេះពេលនោះអ្នកធ្លាប់មានទឹកនៅក្នុងក្បាលទេតើជើងទេវាបាក់ហើយហាវាឈឺណាស់រឿងនេះមានតែជើងទេដែលគួរបាក់មកនេះមកញ៉ាំមួយដំបងទៅខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកមួយដំបងទៀតអូយឈឺខ្លាំងណាស់សុំទោសជួយខ្ញុំផងប្រពន្ធខ្ញុំអូយឈឺណាស់លោកគ្រូក្មេងស្រីតូចម្នាក់នេះពិតជាកាច់ណាស់ពេលខ្លះលោកគ្រូមិនគួរវិនិច្ឆ័យអ្វីតាមរូបរាងខាងក្រៅទេនៅលើផ្ទៃខាងលើបច្ចេកទេសវារបស់នាងហាក់ដូចជាស្រាលនិងងាយស្រួលខ្ញុំប្រកាសថាបុរសម្នាក់នេះនឹងមិនអាចក្រោកពីគ្រែបានយ៉ាងហោចណាស់2សប្តាហ៍ម៉ាក់ឲ្យឈប់វីកូនទៅខ្ញុំសូមអង្វរខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាកូនស្រីពើរបស់ខ្ញុំនឹងសុំជំនួយសម្រាប់ម្ដាយនិងកូនប្រុសនេះទេតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះពាក្យថាដូមីងតូចតើក្មេងតូចនេះជាមនុស្សដែលកំពុងតែមានស្នេហាមែនទេអ្វីហ្នឹងឯងលេងសើចទេត
តើខ្ញុំវាអញដោយឥតប្រយោជន៍មែនទេហើយអញមានគម្រោងអត់ទោសឲ្យមនុស្សល្ងងម្នាក់នេះមែនទេសាគូរ៉ាតើអ្នកបានគិតវារួចរាល់ហើយឬនៅប្រសិនបើអ្នកម៉ាក់នឹងយកស៊ីត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះចាប់ពីពេលនេះទៅកូនគួរតែថែរក្សាខ្លួនឯងណាម៉ាក់គំនិតមិនស្មោះត្រង់គិតមើលសិនចោះចូលយើងទៅទឹកដោះគោអ្នករងចាំមួយមីងឲ្យនេះជាទន្សាយព្រៃដែលខ្ញុំចាប់បាននៅលើភ្នំចំអិនហើយយកមកឲ្យមីងជាពិសេសខ្ញុំស្គាល់មីងរបស់ខ្ញុំអ្នកចង់មានន័យថាខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកម្ដងទៀតនៅពេលអនាគតមែនទេប្រសិនបើបុរសម្នាក់នេះបើអញហ៊ានវាខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំពិតជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចេញទៅហាមីងតូចមីងឲ្យសូមថែរក្សាខ្លួនផងខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកអ្វីវាមិនស្រួលទេក្នុងការកាន់វាចូលយាយកុំខឹងនឹងមីងរបស់ចៅអីគាត់ធ្វើវាសម្រាប់តែខ្ញុំនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះការសម្រេចចិត្តនេះមានន័យថាយើងនឹងទៅលេងមីងរបស់យើងជាញឹកញាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅបើខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបខ្ញុំនឹងដាក់ថង់មួយពីលើក្បាលបុរសនោះហើយវាជើងគាត់ឲ្យបាក់ចាំមើលថាតើគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលអនាគតរបួសរបស់ពួកគេនឹងចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់10ថ្ងៃទៅ2សប្តាហ៍ដើម្បីជាសះស្បើយយើងនឹងរងចាំ2សប្តាហ៍ក្រោយមកបើអញហ៊ានធ្វើបាបមីងឯងម្ដងទៀតយើងនឹងមិនអីទេជីដូនត្រូវតែធ្វើវាខ្ញុំចង់បានទឹកដោះគោដើម្បីដកថ្នាំចេញចង់ទៅហាងជាមួយគ្នាទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអស្ចារ្យច្រើននៅលើភ្នំពីមុនខ្ញុំចង់សួរអស្ថានថាតើពួកគេទិញវាឬអត់កុំទទួលយកវាអីទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលហាងលក់គ្រាប់ធញ្ជាតិនិងប្រេងនៅខាងមុខកុំដើរចេញឲ្យសោះមករកខ្ញុំពេលអ្នករួចរាល់ក្មេងស្រីតូចឲ្យតើអ្នកកំពុងចាប់វិទ្យាសាស្ត្រឬវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកគ្រូសួស្ដីខ្ញុំចង់ទិញគ្រាប់ពូជ host មួយចំនួនតើអ្នកមានទេតើអ្នកត្រូវការគ្រាប់ពូជប្រភេទអ្វីខ្ញុំមានវានៅទីនេះមិនច្រើនទេអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកវាឲ្យអ្នកខ្ញុំចង់បានយិនសិននិងលីងហ្វីមួយណាថ្លៃជាងគ្រាន់តែឲ្យមួយនោះមកខ្ញុំក្មេងស្រីតូចតើអ្នកមានគម្រោងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយដាំយិនសិនមែនទេវាមិនគួរឲ្យអស់សំណើចទេរឿងទាំងនេះសុទ្ធតែជាលោកតាប្រៃផ្សៃឲ្យលោកនឹងលក់ឬអត់បើមិនលក់ទេខ្ញុំនឹងចេញទៅអ្នកបានកំចាត់គ្រាប់យិនសិនដ៏មានឥទ្ធិពលនេះចោលកាបូបលុយខ្ញុំបាត់ហើយអូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកាបូបលុយខ្ញុំក៏បាត់ដែរចៅនោះមានជំនាញណាស់គាត់អាចលួចបានមានមនុស្សច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានដឹងថានេះជាមេនោះទេគិតកាបូបលុយរបស់យីស៊ីបាត់ហើយអ្វីលុយរបស់អ្នកក៏អស់ដែរខ្ញុំបានរវាមកពីទីនោះមនុស្សជាច្រើននិយាយថាកាបូបរបស់ពួកគេត្រូវបានគេលួចច្រើនជាង12ខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថាវាជាលុយរបស់អ្នកទេប្រសិនបើកាបូបរបស់អ្នកបាត់សូមគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលកាបូបរបស់អ្នកនៅតែនៅទីនោះតើមនុស្សម្នាក់ជាអ្វីប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាកាបូបរបស់អ្នកបាត់កុំភ័យស្លន់ស្លោសូមគិតអំពីវាយឺតប្រហែលជាយើងនៅតែអាចខ្ញុំកំពុងស្វែងរកវាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីហាងលក់អំបិលយាយកាបូបលុយរបស់យីនៅដដែលសូមគិតបានដិតដល់ថាតើមានអ្វីខុសជាមួយវាឬអត់តើមានបញ្ហាអ្វីទេដូចជាមាននរណាម្នាក់បុកអ្នកឬរុញអ្នកពេលខ្ញុំកំពុងចេញពីហាងមាននរណាម្នាក់បានបុកខ្ញុំពីក្រោយខ្នងហើយសំទោសយាយតើយីនៅចាំសម្លៀកបំពាក់ដែលមនុស្សនោះស្លៀកឬមុខមាត់របស់ពួកគេបានទេគាត់ចំណាំអ្វីមួយនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហើយក៏គាត់ចំណាំផងដែរថាតើមានអ្វីពិសេសអំពីគាត់ដែរឬទេនៅកន្លែងផ្សេងទៀតមានបុរសម្នាក់ដែលហាក់ដូចជាមានអាយុដល់20ឆ្នាំមានប្រជ្រុយនៅលើចិញ្ចើមហើយពាក់ខ្ញុំភ្លេចថាស្បែកជើងវែងដែលខ្ញុំពាក់នោះមានពណ៌អ្វីមានលំនាំប៉ាក់រៀងស្លឹកឈើនៅកែងជើងយាយឲ្យនៅព្រឹកព្រលឹមនៅឡើយទៅតំបន់រទេសគោក្បែរទ្វារក្រុងហើយរងចាំខ្ញុំយាយនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមហើយផ្ដល់ពេលកន្លះនាទីឲ្យយាយខ្ញុំគួរតែអាចរកមនុស្សដែលលួចកាបូបរបស់អ្នកឃើញក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងថាតើខ្ញុំរកឃើញចោលឬអត់បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយខ្ញុំនឹងទៅតំបន់រទេសគោនៅជិតទ្វារក្រុងដើម្បីរកអ្នកសូមប្រយ័ត្នខ្ញុំនឹងទៅតំបន់រទេសគោរងចាំអ្នកនៅទីនោះសូមជួយខ្ញុំរកនរណាម្នាក់ដែលពាក់ស្បែកជើងខ្មៅដែលមានស្លឹកឈើពណ៌បៃតងប៉ាក់នៅលើកែងជើងមានអក្សរយីងនៅលើចិញ្ចើមរបស់មនុស្សនោះប្រសិនបើអ្នកអាចផ្ដល់តម្រុយបានដោយជោគជ័យហើយរកឃើញវាបើវាជាមនុស្សខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេនំប៉័ងសាច់10ដុំទៀតជារង្វាន់បងស្រីមនុស្សមួយចំនួនដែលអ្នកបានលើកឡើងថាពាក់ស្បែកជើងទាំងនោះឥឡូវនេះកំពុងបម្រើជាព្រះនៃទីក្រុងនៅទីនោះនៅវត្តវិញអរគុណតើអ្នកអាចនាំខ្ញុំទៅទីនោះបានទេខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅទិញនំប៉័ងសាច់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្ញុំនឹងនាំប្អូនស្រីខ្ញុំទៅទីនោះភ្លាមវាហាក់ដូចជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកដទៃវាជាមនុស្សអាក្រក់កាន់កាំបិតរងចាំនៅខាងក្រៅហើយកុំចូលទៅមិនអីទេសម្លាញ់រងចាំប្អូនស្រីរបស់អ្នកចេញមកនាំអ្នកទៅទិញនំប៉័ងសាច់តើវាជាអ្នកណាកុំធ្វើអ្វីចម្លែកអីវាជាមីងរបស់អ្នកទេដែលទើបលួចកាបូបលុយខ្ញុំវាជាអ្នកមែនទេអ្នកមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ធំដុំទេមែនទេជីលីគូតើអ្នកបាននិយាយអ្វីឥឡូវនេះពួកគេថែមទាំងលួចរបស់របរពីមនុស្សសាមញ្ញទៀតផងបើអ្នកសាយធនខាងសិលធម៌យ៉ាងនេះហេតុអ្វីអ្នកមិនទៅលួចពីធនាគារជាតិហើយជួយគាត់ចាយលុយខ្លះពួកគេពិតជាហ៊ានសម្លាប់មនុស្សដើម្បីយកក្បាលពីធនាគារជាតិមែនអ្នកមិនមែនជាមនុស្សល្អទេទោះបីអ្នករស់ឬស្លាប់វាអាស្រ័យលើវាសនាតើក្មេងស្រីម្នាក់នេះកំពុងមានគម្រោងធ្វើបាបម្ចាស់របស់នាងមែនទេរបៀបដោះស្រាយជាមួយមនុស្សជាច្រើនលីហេងអញមិនបានលើទេទុកវាចោលទៅតាមវាសនាចុះនេះជារង្វាន់របស់អ្នកអាចយកកាបូបបន្ថែមនេះទៅជាមួយអ្នកបានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកគេជំនួសខ្ញុំផងសូមអរគុណពួកគេផងប្អូនស្រីបងស្រីលោកគ្រូអ្នកនិយាយថាគាត់ជាតើគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាអ្នកនិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់លុយមែនទេគាត់បានបោះប្រាក់ច្រើនណាស់ចូលទៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលវិញតើនោះមានន័យថាគាត់មិនស្រឡាញ់លុយទេគាត់ថែមទាំងដេញតាមចោរម្នាក់ដើម្បីយកកាបូបតូចមួយទៀតផងមនុស្សនោះពិតជាមិនអាចទីទុកជាមុនបានហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនទាន់ត្រឡប់មកគិតឡើងវិញ
ពេលវេលាចិត្តអស់ហើយតើអ្នកនៅទីនេះទេយាយចៅយាយមិនធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារងចាំគ្រួសារចុះរបស់យាយទេស្រីស៊ីបើអ្នកនៅម្នាក់ឯងអ្នកនឹងរារាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនឲ្យនៅស្ងៀមពេលវេលាតើអ្នកអាចគ្មានភាពខ្មាស់អៀនយ៉ាងនេះដោយរបៀបណាអ្នកមានភាពក្លាហានក្នុងការរស់នៅដូច្នេះហេតុអ្វីខ្ញុំមិនគួរខ្ញុំទើបតែឃើញថានំសណ្ដែកបៃតងដែលពួកគេទើបតែដាក់លក់នៅហាងលក់នំមើលទៅឆ្ងាញ់ណាស់ហើយខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាឲ្យសាកល្បងវាគ្រាន់តែជាជួយូរបន្តិចប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើពុតដូចជាអ្នកមិនអាចរស់បានដើម្បីមើលពេលវេលាបន្ទាប់អាស៊ីស៊ីតើអ្នកនិយាយបែបនោះដោយរបៀបណាសៀវលៀនគ្រាន់តែព្រួយបារម្ភពីអ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនត្រូវការពួកគេទេក្តីបារម្ភរបស់អ្នកចំពោះខ្ញុំនិងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកគឺវាមិនមែនជារឿងល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានចែករំលែកនំសណ្ដែកបៃតងនេះជាមួយគ្រួសារសិនមិនចាំបាច់ឲ្យវាទៅពួកគេទេប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែធ្វើពុតជាសប្បុរសដើម្បីជៀសវាងការថប់ដង្ហើមនិងបង្កបញ្ហាដល់យើងពួកឲ្យបើកូនឃ្លានតាមផ្លូវញ៉ាំខ្លះទៅកូនពិតជាចិត្តល្អមែនអរគុណអូថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលបានកម្ចាត់សំណាងអាក្រក់របស់ស្រីស្អាតស៊ីស៊ីខ្ញុំក៏ត្រូវសាកល្បងវាដែរតើនំដែលគ្រួសារអ្នកមានបរិភោគមានរសជាតិយ៉ាងណាមែនហើយខ្ញុំក៏ចង់សាកវាដែរខ្ញុំមិនដែលញ៉ាំនំប៉ាវដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះពីមុនមកទេប្រាក់សម្រាប់ទិញនំនោះគឺជាប្រាក់ពីដំឡឹងដែលចៅបានសងខ្ញុំដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមនុស្សល្ងងក្មេងស្រីនោះតែងតែព្យាយាមបិទមាត់ខ្ញុំដោយពាក្យសម្ដីរបស់នាងបានអច្ឆេវធីញ៉ាំនំប៉័ងចំហុយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំញ៉ាំដែលនៅសល់ខ្ញុំដឹងថាម្ដាយនិងកូនស្រីរបស់គ្រួសារលាវនឹងបង្កបញ្ហាប្រសិនបើខ្ញុំទិញនំសណ្ដែកបាយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែបិទមាត់ពួកគេហើយបង្កើតលេខមួយចុះបើអ្នកសរសើរខ្ញុំថាឆ្លាតវិញមិនអាក្រក់ទេឯងមិនចូលចិត្តក្មេងមកពីគ្រួសារលាវទេតើពេលណាអញខ្លាយជានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំបានទទួលយកវាហើយឪពុកខ្ញុំបានស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះម្ដាយខ្ញុំដូចជាគាត់បានស្លាប់ដែរខ្ញុំមិនមានគម្រោងរៀបការទេដូច្នេះខ្ញុំកំពុងស្វែងរកនរណាម្នាក់ដើម្បីរៀបការកូនប្រសារប្រុសជួយផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហើយនឹងចិញ្ចឹមអ្នកនៅពេលអ្នកចាស់ជរាគ្រួសាររបស់លីវឆាងវិនក្រីក្រណាស់គាត់មានរូបរាងអាក្រក់និងទាបមិនខ្ពស់ទេឥឡូវនេះគាត់មិនស័ក្តិសមនឹងកាន់ស្បែកជើងខ្ញុំទេស្វែងរកបុរសខ្ពស់សង្ហាម្នាក់ដែលមានសាច់ដុំពេលអត់អាវនិងស្លីមពេលស្លៀកពាក់អូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យហេតុអ្វីបានជាអ្នកវាខ្ញុំនឹងចាប់ទន្សាយតូចមួយហើយហេបើដូច្នោះខ្ញុំលែងត្រូវការទិញគ្រាប់ពូជទៀតហើយតើក្មេងនឹងធំឡើងជាដើមឈើធំមួយទេប្រសិនបើវាផឹកទឹកពីប្រភពទឹកសាច់ជៀមតូចចិញ្ច្រាំអ្នកណាត្រូវនាំមកមិនអីទេកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានក្លិនក្រអូបតើនោះជាក្មេងស្រីមកពីគ្រួសារជើមែនទេនាងពិតជាខ្លាំងមែននាងកំពុងកាន់បែប្រៃមែនទេដើរលឿនក្មេងល្ងងឯងមិនឲ្យខ្ញុំឡើងភ្នំទេឬគាត់របួសទេឆាប់ទៅមើលយាយឲ្យលឿនមីងថ្ងៃនេះអ្នកនឹងបានអាហារឆ្ងាញ់យកជើងជៀមមកឲ្យប្អូនប្រុសរបស់អ្នកពេលក្រោយខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេបន្ទាប់ពីបំបៅដោះកូនរួចខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដាំទឹកឲ្យពុះរួចសម្រាប់ជៀមជួយខ្ញុំដើរផងខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេខ្ញុំមានកម្លាំងដើម្បីទៅផ្ទះវិញតើមនុស្សម្នាក់អាចខ្លាំងយ៉ាងនេះបានដោយរបៀបណាពួកគេមានអំណាចខ្លាំងណាស់គ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបពួកគេឡើយបន្ទុកយាយឲ្យមើលនេះជាមនុស្សម្នាក់កាន់កែងខ្ញុំបានប្រមូលទឹកដោះគោដោយប្រុងប្រយ័ត្នវាជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានរកឃើញពេលកំពុងបរបាញ់ជៀមដូច្នេះខ្ញុំបានជីកវាចេញជាមួយប្អូនប្រុសម្នាក់នេះពួកគេអាចឥឡូវនេះយើងចូលរៀនហើយយើងអាចសង់ផ្ទះថ្មីបានហើយបងស្រីអ្នកគួរតែដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនគួរត្រូវបានអួតអាងឡើយខ្ញុំបានរស់នៅស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលងាយនឹងភ័យខ្លាចនោះទេយាយតើយាយចង់ផ្ញើសាច់នេះខ្លះទៅលីសេងបូទេបូយាយអាចចំអិនវាបានព្រះម្ចាស់ឲ្យនេះជាជៀមដែលព្រះអង្គចាប់បានមីងតាំងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកសាច់ជៀមដែលខ្ញុំបានទិញមកឲ្យអ្នកនិងពូរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយអ្នកនិងពួកគេឲ្យជាសះស្បើយក្មេងល្ងងឲ្យពេលអ្នកទៅភ្នំតែម្នាក់ឯងលើកក្រោយសូមប្រយ័ត្នផងអ្នកជាកូនល្អខ្ញុំក៏គិតដល់បងដែរបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំពេលមានអ្វីឆ្ងាញ់ញ៉ាំបើខ្ញុំបានញ៉ាំសាច់ជៀមមួយដុំនេះខ្ញុំក៏អាចញ៉ាំអាហារបានឆ្ងាញ់ដែរហាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងការគោរពដល់ពួកព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏គួរតែយកបរមកឲ្យយាយយ៉ាងផងដែរមិនអីទេអញ្ចឹងទៅអរគុណយាយជំនួសខ្ញុំទៅម្ដាយរបស់អ្នកពិតជាខុសគ្នាមែនគាត់បានផ្ញើជៀមធំមួយក្បាលប៉ុន្តែបានផ្ញើសាច់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតើអ្នកណានឹងស៊ីវារត់ការបញ្ជូនអ្នកត្រឡប់ទៅញ៉ាំសាច់វិញនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកបិទមាត់ទេម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំទៀតម៉ាក់ដឹងតែពីរបៀបញ៉ាំម៉ាក់គ្មានប្រយោជន៍ទេម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំក៏តើចៅគួរញ៉ាំអ្វីប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកក៏ញ៉ាំដែរប្តីខ្ញុំអ្នកក៏ញ៉ាំដែរបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះម៉ាក់ពេលខ្ញុំមិននៅផ្ទះសូមចាំមើលថែខ្ញុំផងយល់ហើយម៉ាក់តើអ្នកគិតថាជូស៊ីស៊ីពិតជាបានបោះបង់ចោលខ្ញុំមែនទេមើលថ្ងៃនេះយើងមិនបានឲ្យអ្វីនាងទេដូច្នេះនាងអាចភ្លេចអំពីការដើរចូលផ្ទះរបស់យើងម្ដងទៀតជើស៊ីស៊ីដ៏ចង្រៃនោះខ្ញុំនឹងរងចាំរហូតដល់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញទេពកោសល្យខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីភាពល្អរបស់វាខ្ញុំបានទុកជើងទេមួយនៅទីនោះខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកក្នុងពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងបញ្ជូនគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយថ្ងៃស្អែកយើងម្នាក់នឹងទៅទីក្រុងរៀងខ្លួនយើងនឹងជួបគ្នានៅផ្ទះមីងរបស់ខ្ញុំសួស្ដីលោកស្រីយើងមិនទាន់បើកនៅឡើយទេសួស្ដីមិត្តខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីញ៉ាំអាហារទេខ្ញុំគិតថាតើអ្នកទិញសត្វព្រៃនៅទីនេះទេ
ខ្ញុំមានសាច់បែបព្រៃស្រស់សូមរងចាំមួយផ្លែតខណៈពេលដែលខ្ញុំទៅហៅអ្នកលក់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះមាននាមត្រកូលថាជាងដូច្នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាហៅខ្ញុំថាអ្នកគ្រប់គ្រងជាងតើខ្ញុំអាចមើលសាច់ជៀមរបស់អ្នកបានទេជាការពិតណាស់អ្នកគ្រប់គ្រងជាងមានវត្តមានសម្រាប់អ្នកក្នុងការពិចារណាមើលនេះទើបតែសម្រាប់យប់មិញខ្ញុំបានសម្រាប់វានៅផ្ទះដើម្បីដឹកជញ្ជូនបានល្អជាងតើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងជាងមានបំណងលក់វាក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានរូបរាងដ៏អស្ចារ្យនិងដូចលោកីរបស់អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងមិនកុហកខ្ញុំទេអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកនិយាយនោះជាចំនួនដែលអ្នកត្រូវនិយាយក្បាលជៀមនេះនឹងជារបស់អ្នកខ្ញុំមិនចង់បានលុយទេនារីវ័យក្មេងអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទើបអាចមកផឹកស្រាសុងហឺរបស់យើងភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងមានភាពល្បីល្បាញដោយសារសាច់ជៀមដ៏ស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់វាដោយមិនគិតពីអាយុឡើយវាមានតម្លៃ25កាក់តុងដែងក្នុង1ផោនប្រសិនបើអ្នកជឿខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករត់ទៅយកវាមកអ្នកអាចទៅថ្លឹងទម្ងន់ខ្លួនឯងបានវាទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងសូមអរគុណអ្នកចាត់ការយ៉ាងដែលបានជូនតែដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្រីប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ចាំត្រឡប់មកវិញដើម្បីមើលសត្វព្រៃទៀតណាស្រីមាន់ទីព្រៃទន្សាយនិងជ្រូកព្រៃសុទ្ធតែល្អសម្រាប់ការប្រមូលល្អបំផុតគឺទាំងមូលឬស្ងួតប្រមូលផ្សិតទាំងអស់ជាពិសេសផ្សិតដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អអរគុណយ៉ាងអ្នកលក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនបើខ្ញុំបរបាញ់សត្វព្រៃណាមួយខ្ញុំពិតជានឹងផ្ញើវាមកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំនឹងប្រាប់នាងឲ្យដឹងភ្លាមនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកវិញក្មេងល្ងងតូចឲ្យមានរឿងអ្វីនាំអ្នកមកទីនេះទៀតតើអ្នកចង់បានគ្រាប់ពូជអ្វីថ្ងៃនេះម្ចាស់ហាងខ្ញុំបើអ្នកមិនទិញគ្រាប់ពូជទេខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកទទួលយកមនុស្សសម្រាប់ការងារដែរឬទេតើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះការដាំយិនសិនវាមិនដូចជាការពង្គន់ទេវាមិនងាយស្រួលនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកអូយើងជាអសថានពិតណាស់យើងទទួលយករបស់ទាំងនេះតើអ្នកអាចពិនិត្យមើលវាបានទេតើអ្នកអាចគិតថ្លៃខ្ញុំប៉ុន្មានអាក្មេងងងតើមានអ្នកណាដាំយិនសិនបែបនេះទេវាពិតជាការផ្ទុះឡើងនៃធនធានដ៏មានតម្លៃយិនសិននេះគឺវានៅទីនោះជា1000ឆ្នាំមកហើយហាខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងបានឃើញរឿងនេះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេឬយិនសិនដ៏ល្អមួយនេះសំណាងរបស់អ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដូចកាក់មាសធ្លាក់ពីលើមេឃឱកាសនៃការទទួលបានកំណប់ទ្រព្យនៅតែទាបម្ចាស់ហាងអ្នកមិនទាន់ប្រាប់ថាវាថ្លៃប៉ុន្មានទេ8000តើខ្ញុំនឹងយកវាប៉ុន្មានតែញ៉ាំជីនសៀងនេះតើវាមានតម្លៃនោះមែនទេបើខ្ញុំរកលុយបាន$2-3ទៀតយើងនឹងក្លាយជាអ្នកមានអស្ចារ្យមែនហាខ្ញុំនឹងយក8000តើវិញកុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកកំពុងត្អូញត្អែអំពីការមិនមានក្មេងស្រីគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាគ្មានអ្នកណាល្អជាងខ្ញុំទេអ្នកបានផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ជាងនេះខ្ញុំជឿអ្នកដូច្នេះតើអ្នកមានលុយទេមានរឿងអ្វីមើលខ្នើយនេះទៅវាមើលមិនសូវច្បាស់ទេចាំបន្តិចសិនខ្ញុំនឹងយកក្រដាសប្រាក់មកឲ្យអ្នកឥឡូវនេះអ្នកមានក្រដាសប្រាក់ពីហាងលក់លុយវ៉ាន់តុងហើយខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានដែរសូមជួយខ្ញុំនិយាយអ្វីមួយប្រសិនបើវាមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជីនសេងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នក10គុំនិយាយតែមួយឥឡូវនេះខ្ញុំស្រាប់តែមានលុយហើយខ្ញុំពិតជានឹងទៅជួយអ្នកភូមិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពួកគេប្រហែលជាសង្ស័យថាខ្ញុំបានជីកយករបស់មានតម្លៃមួយចំនួនអ្នកបានលក់វាក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ200តាប្រាក់ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មកសួរអំពីវាតើនោះជារបៀបដែលអ្នកគួរតែពន្យល់វាមែនទេការធ្វើពាក្យមួយម៉ាត់គឺគ្មានអ្វីសោះអ្នកត្រូវតែសន្យានឹងខ្ញុំថាអ្នកនឹងមករកខ្ញុំភ្លាមនៅពេលដែលអ្នករកឃើញអស្ត្រាបុរាណល្អណាមួយដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការធំមីងខ្ញុំធ្វើការរួចរាល់ហើយតើខ្ញុំអាចទៅឥឡូវនេះបានទេមីងនេះជាសាច់ជៀមដែលយាយខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំយកមកមីងរបស់អ្នកត្រូវថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាពិសេសនាងមិនត្រូវធ្វើប្រហែសឡើយត្រូវបង្អត់អាហារពួកគេរយៈពេល3ថ្ងៃហើយប្រសិនបើពួកគេហ៊ានធ្វើបាបនាងម្ដងទៀតនាងនឹងបើខ្ញុំរើសអ្នកនឹងរស់នៅជីវិតល្អឬក្លាយជាមន្ត្រីរាជការជំរឿគឺជារបស់អ្នកស៊ីតោះទៅបងស្រីស៊ីកុំចាក់ចេញអីចុះមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចវិញខ្ញុំខ្លាចថាបើខ្ញុំនៅយូរបន្តិចខ្ញុំនឹងបន្ថយអ៊ីករបស់ខ្ញុំតើអ្នកនឹងញ៉ាំអ្វីយើងនឹងចេញដំណើរហើយថែរក្សាការចំណាយរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ឲ្យនេះជាអាហារសម្រន់របស់ខ្ញុំនឹងញ៉ាំស៊ុបមីមាន់និងយិនសិនព្រៃបានទិញប្រាក់8000ដាព្រះឲ្យលុយនោះប៉ុន្មានអ្នកពិតជាត្រូវតែរក្សាវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យវាទៅម្សៅទឹកដោះគោគ្រាន់តែរក្សាទុកវាសម្រាប់ខ្លួនអ្នកហើយឲ្យលុយម្សៅទឹកដោះគោបន្តិចបន្តួចមិនអីទេខ្ញុំយកហើយមីងជីងហួរតានោះជាខ្សែដៃប្រាក់នៅលើដៃរបស់អ្នកមែនទេមែនហើយក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំក្មេងស្រីនោះទិញវាឲ្យខ្ញុំស្អាតណាស់មែនទេខ្ញុំទិញវាឲ្យមីងខ្ញុំធម្មតាទេមែនទេខ្ញុំបានជីគ្រូសយិនសិនមួយនៅខាងក្រោយភ្នំហើយលក់វាដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមីងរបស់ខ្ញុំបានលក់វាក្នុងតម្លៃ200តាទៅឲ្យអស្ថានគ្រួសារលីនក្នុងក្រុងអ្នកទុកលុយដោយខ្លួនឯងទៅកុំបង្ហាញវាមកខ្ញុំមើលថាតើអ្នកចូលចិត្តវាឬអត់អាក្មេងល្ងងឲ្យឯងចាយលុយមិនប្រយ័ត្នខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅក្រោមដើមកណ្ដូបធំហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមអូមើលចុះខ្សែដៃប្រាក់នេះស្អាតណាស់កូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះស៊ីបានឲ្យវាមកខ្ញុំជាអំណោយអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងស្រីរបស់ខ្ញុំបានឲ្យវាមកខ្ញុំពួកឥតប្រយោជន៍ឲ្យពួកឯងសុទ្ធតែជាស្រីដែលហេតុអ្វីបានជាគាត់អ្នកអាចរកឃើញយិនសិនឥឡូវនេះដូច្នេះចូលឡើងលើភ្នំដើម្បីជីករកយិនសិនបើឯងមិនអាចជីកវាឡើងបានទេកុំត្រឡប់មកវិញអីក្មេងពៀននេះមានសិទ្ធិអ្វីទៅដែលពឹងផ្អែកលើសំណាងចរិតល្អម្លេះក្មួយស្រីដ៏មិនគួរឲ្យអាណិតមែននាងមិនមែនជាមនុស្សដែលគួរឲ្យលេងសើចជាមួយទេនាងគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងរឿងស្មុគស្មាញប៉ុណ្ណោះអូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្សែដៃប្រាក់និងក្រវិលមាសចិញ្ចៀននេះដើមឡើយជារបស់ខ្ញុំ
ចៅស៊ីស៊ីដ៏ចង្រៃនោះហើយអ្វីបានជាអ្នកពិបាកម្លេះបងប្រុសដើមមិនចង់បញ្ចុះបញ្ចូលនាងឲ្យត្រឡប់មកវិញទេ200តាអញពិតជាគ្មានប្រយោជន៍ទេហឹមកូនប្រុសហេតុអ្វីអញមិនសាកល្បងម្ដងទៀតសាកល្បងក្មេងស្រីនេះក្មេងជាមនុស្សដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់បំផុតឆ្កែល្អមិនបិទផ្លូវទេចូលចេញពីផ្លូវទៅសេខ្ញុំគិតថាមានការយល់ច្រឡំរវាងពួកយើងអ្នកមានភ្នែកដើម្បីមើលបងស្រីស៊ីតអ្នកបានខកខានឱកាសរបស់អ្នកហើយប្រញាប់ឡើងហើយបញ្ចប់រឿងនេះយករបស់ទាំងអស់នេះមកវិញលីចេងបូខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់បើអ្នកមិនទទួលយករឿងនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីបន្ទាប់ទេមានរឿងអ្វីប្រាប់ខ្ញុំពូតាំងអ្នកក៏ដឹងដែរមីងរបស់ខ្ញុំមិនងាយចុះសម្រុងជាមួយទេហើយខ្ញុំចង់សាងសង់ផ្ទះឡើងវិញស៊ីស៊ីអ្នកកំពុងផ្លាស់ចេញមែនទេវាមិនមែនថាវានៅឆ្ងាយពីទីនេះទេមែនហើយសេសគ្រាន់តែស្ដាប់ពូតាំងរបស់ឯងកំពុងតែជួយសង្គ្រោះខ្ញុំពីបញ្ហានៃការសម្លាប់នរណាម្នាក់មកពីគ្រួសារជើដោយចៃដន្យនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្រពន្ធទី2គិតខ្ញុំកំពុងគិតអំពីឈ្មោះអ្នកណាដែលគួរមាននៅលើបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីតើវាគួរតែជារបស់ខ្ញុំទេអ្នកណាដែលបង់ប្រាក់សម្រាប់វាគួរតែមានឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើវាចុះបើវាជាឈ្មោះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំវិញប្រសិនបើអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទេមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងខ្ជិះខ្ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំកំពុងសរសេររឿងនេះអូព្រះជាម្ចាស់អើយតើមនុស្សម្នាក់អាចត្រូវខំបែបនេះដោយរបៀបណាហើយមនុស្សម្នាក់នេះនៅរស់រានមានជីវិតមែនទេតើនាងនៅរស់ទេវាប្រហែលជាដោយសារតែលឺឃើញលិនច្រណែនហើយលួចជីកយកសាកសពរបស់នាងចៅទីជើងរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទេអូមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ខ្ញុំរកប្តីមិនឃើញឥឡូវនេះទេខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទិញឡានហើយនាំគាត់ទៅគ្លីនិកលឿនឡើងម៉ាក់យើងជួបគ្នាហើយប្អូនស្រីជ្រូកព្រៃកំពុងអង្គុយលើដីដើម្បីរកនរណាម្នាក់យើងនៅឆ្ងាយពេកមិនអាចហៅបរិសចំណាស់នោះបានទេហ៊ូសេងបានបញ្ជូនជ្រូកព្រៃមួយក្បាលមកវាទាំងអស់ជាកំហុសរបស់ជូស៊ីស៊ីក្មេងស្រីតូចនោះនាងជាអ្នកកុហកខ្ញុំនឹងរកនាងឃើញហើយនាងត្រូវតែសងខ្ញុំវិញសូមអ្នករាល់គ្នាធ្វើជាសាក្សីរបស់ខ្ញុំមិនអីទេនៅក្នុងទីធ្លាពេលដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះស្ទុះចូលមកហើយព្យាយាមវាខ្ញុំប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីការពារខ្លួនជាមួយចៅក្រមខនធីក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្លាចទេលីវឃីឡែនសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកខ្ញុំតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់រកកំហុសមកលើខ្ញុំបើឯងមិនអាចចូលបានទេចូលឯងឈួតទៅហើយចាក់សោខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទៅបើឯងហ៊ានមកម្ដងទៀតបើឯងបង្កបញ្ហាខ្ញុំនឹងកាត់ដៃឯងចោលវាជាកំហុសរបស់ឯងទាំងអស់បើមិនមែនដោយសារឯងទេសូម្បីតែចៅក៏មិនឲ្យជ្រូកព្រៃខំជើងរបស់គាត់ដែរបើអ្នកមិនពន្យល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះទេវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ដែលគាត់មិនព្រមចាក់ចេញខ្ញុំត្រូវកាន់កាំបិតនៅរបស់គាត់ដើម្បីបង្ខំគាត់ឲ្យឡើងភ្នំអ្នកបានឃើញខ្ញុំជីកយានសិនដើម្បីលក់យកលុយបន្ទាប់មកហងបានបញ្ជូនកូនស្រីទាំង3របស់គាត់ឡើងលើភ្នំអ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដឹងទេកុំភ្លេចណាយើងរស់នៅជិតគ្នាណាស់ខ្ញុំដឹងរួចហើយថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកកំពុងព្យាយាមជំរិតទាវប្រាក់ពីខ្ញុំមែនទេឈប់ធ្វើពុតជាម្ដាយល្អទៅប៉ាចាក់ចេញបើអ្នកចង់កុំចាក់ចេញបើអ្នកមិនព្រមបើឯងហ៊ានចូលមកក្នុងទីធ្លាខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងចង្អែងបំពេញឯងដោយស្លឹកឈើរួចបោះឯងទៅលើភ្នំដើម្បីស៊ីនៅថ្ងៃស្អែកចើខ្ញុំមិននិយាយជាមួយអ្នកទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយពិន្ទុជាមួយអ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពូរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញឃើញជើងស្រោបមាសនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿក្បាលយាយឲ្យយាយពិតជាយាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងលោកគុំបំបីក្រវើរបស់ខ្ញុំពេលអ្នកបើដោះពេញហើយអីខ្ញុំឲ្យតម្លៃវាណាស់កូនតែងតែជាបំណុលរបស់ខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំជំពាក់អ្វីបងប្អូនណាម្នាក់របស់អ្នកទេខ្ញុំតែងតែប្រព្រឹត្តចំពោះបងប្អូនរបស់អ្នកដោយការគោរពដូចគ្នាវាយុត្តិធម៌ណាស់ដែលអ្នកបានមករកខ្ញុំដើម្បីសុំជំនួយនៅថ្ងៃនេះម្ដាយម្នាក់នេះមិនអាចនៅប្រងើយកន្តើយបានទេមានប្រាក់6តាឡិននៅទីនេះដែលក្នុងនោះ3តាឡិនជារបស់ខ្ញុំលៀងឯកតាទំងន់3ផ្សេងទៀតជារបស់កូនប្រុសទី2ហើយខ្ញុំនឹងប្រគល់វាទាំងអស់ទៅអ្នកខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិតឥឡូវនេះនៅក្នុងគ្រួសារនេះស៊ីស៊ីអាចសម្រេចចិត្តលើលុយរបស់គាត់បានវាជាលុយរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តលើចំណែករបស់កូនប្រុសទី2បានទេទោះបីជាប្រាក់របស់គ្រួសារត្រូវបានលក់ដោយកូនប្រុសទី2ដែលបានស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំបានបំបីចំណងមិត្តភាពរបស់យើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយអ្នកមិនចាំបាច់សងប្រាក់នេះមកខ្ញុំវិញទេកុំមករកខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្វីនៅពេលអនាគតខ្ញុំចាស់ពេកមិនអាចជួយបានទេទៅឥឡូវនេះទៅបើអ្នកមិនទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយអ្នកថ្ងៃនេះហើយយកលុយមកឲ្យខ្ញុំវិញទេខ្ញុំនឹងលែងលះអ្នកព្រះចៅអធិរាជជើដ៏វេទនានោះនិងព្រះចៅអធិរាជជើដ៏វេទនានោះស៊ីស៊ីមានលុយច្រើនម្លេះតើមានបញ្ហាអ្វីជាមួយការឲ្យលុយខ្ញុំបន្ថែមតែនេះល្អមីងខ្ញុំពិតជាលែងមានរឿងនេះទៀតហើយតើខ្ញុំអាចរកគ្រាប់ពូជនៅអស្ថាននៃណាតើអ្នកបានគ្រាប់ពូជទាំងនោះពីណាកាលពីលើកមុនប្រសិនបើអ្នកអាចរកវាឃើញសម្រាប់ខ្ញុំនឹងជូនអ្នកនៅអំណោយដ៏ធំមួយដាលីអ្វីនឹងដាលីហ៊ានស៊ូមែនទេមីងម៉ាក់ឲ្យគ្រាប់ពូជអ្វីក៏ដោយដែលម៉ាក់ចង់បានម៉ាក់ប្រកាសជាយកវាទោះបីជាខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តស្មារតីបះបោរពីមុនរបស់អ្នករូបរាងអ្នកនឹងហើយមកតោះទៅញ៉ាំអ្វីឆ្ងាញ់បងស្រីឲ្យមានមនុស្ស2នាក់កំពុងតាមអ្នកប្រយ័ត្នផងបេះដូងខ្ញុំត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាឆ្កែទាំងអស់នេះទទួលបានការងូតទឹកឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃនេះដំបូងយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយស្វាតូច2ក្បាលនេះសិនលោកគ្រូឃើញទេថាលោកគ្រូកំពុងស្វែងរកមួយណាគាត់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីដែលហែកសម្លៀកបំពាក់របស់នរណាម្នាក់កាលពីលើកមុនរួចខ្លួនឡើយប៉ុន្តែចុះបើដូច្នោះវិញខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលតើអ្នកទាំងពីរបានដើរតាមគ្រាប់ពូជលឹកយូរហើយធុញទ្រាន់នឹងការដើរមែនទេប្រគល់ប្រាក់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទុកជីវិតឲ្យអ្នកបើខ្ញុំនិយាយថាទេនេះគ្រាន់តែជាសោកនាដកម្មពេកហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំពិតជានឹងជៀសវាងក្មេងស្រីម្នាក់នេះនាងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់អូលោកម្ចាស់វ័យក្មេងទី2អ្នកពិតជាភ្ញៀវដ៏កម្រម្នាក់មែន
សូមអញ្ជើញពិសាតែសិនលោកម្ចាស់នេះជាបរិសអាយុ1000ឆ្នាំប្រាក់25,000តោលោករកបានប្រាក់ច្រើនណាស់លោកម្ចាស់ទី2សូមថែរក្សាខ្លួនផងសូមជម្រាបសួរលោកអុកញ៉ាផងលោកក្រឹវវ័យក្មេងទី2ពិតជាល្អចំពោះលោកក្រឹវវ័យក្មេងច្បងណាស់គាត់ប្រកាសជានឹងមកប្រសិនបើមានយិនសិនអាយុ1000ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាសត្វលាននេះនឹងឆ្លាតនិងស្លូតបូតយ៉ាងនេះទេបន្ទាប់ពីផឹកទឹកពីប្រភពទឹកបងស្រីរទេះលាននេះជារបស់ដែលខ្ញុំបានទិញខ្ញុំនឹងបញ្ជូនប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅសាលារៀននៅភូមិបន្ទាប់ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចប្រសិនបើអ្នកចង់សាងសង់ផ្ទះខ្ញុំអាចនាំអ្នកទៅ Chen Ershu គាត់ជាក្មេងស្រីដែលសង់ផ្ទះឲ្យមនុស្សអ្នកបានគូផ្ទះនេះតើវានឹងត្រូវចំណាយប៉ុន្មានប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយទាំងកម្លាំងពលកម្មនិងសម្ភារៈវាត្រូវចំណាយប្រហែល35ផោនដើម្បីសាងសង់ផ្ទះមួយបើអ្នករៀបចំសម្ភារៈដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំ10 តាវសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មប៉ុណ្ណោះពូជេននេះជាក្រដាសប្រាក់មួយសន្លឹកសម្រាប់អ្នកយកវាទៅហើយយើងនឹងសងប្រាក់ជូនអ្នកវិញសម្រាប់ការបង់លើសឬបង់មិនគ្រប់ពេលនៅពេលក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានតែតម្រូវការមួយប៉ុណ្ណោះគ្រឿងផ្សំត្រូវតែមានគុណភាពខ្ពស់អ្នកចៅស៊ីស៊ីបានទិញយទេសលាមួយហើយនៅតែចង់សង់ផ្ទះមួយខ្ញុំចង់បានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនិងស្បែកជើងថ្មីដែរទាំងនេះសុទ្ធតែខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ក្បាលខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំចង់រកនរណាម្នាក់ដើម្បីជួយឈូសឆាយដីរហោស្ថាននោះហើយជីកវាឡើងវិញប្រាក់នេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំទុកវាឲ្យអ្នកខ្ញុំនឹងប្រើវាឲ្យមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលវាត្រូវបានជីកយកមកវិញខ្ញុំដឹងថាយាយខ្ញុំមិនអាចអង្គុយស្ងៀមបានទេប្រសិនបើគាត់គ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេមិនយូរមិនឆាប់គាត់នឹងឈឺរឿងនេះខ្ញុំទុកឲ្យហើយប្អូនស្រីខ្ញុំទីបំផុតបានត្រឡប់មកវិញហើយតើគាត់ស្លាប់ឬអត់តើជើងរបស់គាត់បាក់ទេជនពិការរួចហើយអ្នកយើងមកពីភូមិបន្ទាប់ពួកគេផ្ដល់អាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់កុមារ2នាក់ហើយថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចការសាលារបស់ពួកគេគឺ8 តោប្រាក់រួមបញ្ចូលក្រដាសប្រាក់ទឹកថ្នាំនិងប៊ិចតើយើងគួរទិញសៀវភៅមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅ4ក្បាលនិងសៀវភៅបុរាណ5ក្បាលទេព្រោះយើងមិនចាំបាច់រៀនអានជាមុនសិនប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទិញសៀវភៅបន្ថែមទៀតសូមប្រាប់ខ្ញុំផងប្អូនប្រុសបានលុតជង្គង់ចុះហើយក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់ពួកគេចាប់ពីពេលនេះទៅក្រោកឡើងឲ្យលឿនហើយខ្ញុំថាលោកឬគ្មានសាច់ខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំអាហារដោយគ្មានសាច់បានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានថាមពលទេខ្ញុំពិតជាចង់ញ៉ាំឆ្អឹងជំនីជ្រូកផ្អែមនិងជូរប្រញាប់ចេញពីទីនេះទៅខ្ញុំមិនចង់ស៊ីអ្នកថ្ងៃនេះទេតើវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេដែលគ្រាន់តែចង់បានឆ្អឹងជំនីជ្រូកផ្អែមនិងជូរតើខ្លះបានឃើញខ្ញុំទេអ្នកទាំងពីរបានដឹកខ្លួនឯងមកដល់មាត់ទ្វារខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅស៊ីអ្នកសុខសប្បាយជាទេមីងរងរបួសខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយវាហត់ណាស់ក្នុងការកាន់របស់នេះប្រាប់ពូខ្ញុំឲ្យមកយកសាច់ពីផ្ទះខ្ញុំពេលក្រោយចូលយើងធ្វើឲ្យកាំបិតរបស់យើងមុតស្រួចហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងនេះតើក្មេងដែលស្លាប់នោះមិនអីទេឈាមនិងឈាមហូរចេញមកគួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយទាំងនោះគឺជាជ្រូកព្រៃឈាមដែលជាប់លើខ្លួនឯងមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេចៅស្រីរបស់ឯងខ្ញុំពិតជាមានអ្វីមួយមែនប្រញាប់ឡើងខ្ញុំកំពុងរងចាំស៊ីឆ្អឹងជំនីខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើខ្ញុំបន្តញ៉ាំខ្ញុំនឹងក្លាយជាក្មេងស្រីពិការនៅទីបំផុតចៅស្រីរបស់ដាវប្រកាសជាមានអាថ៌កំបាំងមួយអ្នកអាចប្រាប់បានដោយគ្រាន់តែមើលរន្ធបង្ហូរឈាមនៅលើខ្លួនរបស់ជ្រូកព្រៃខ្ញុំបានទៅលេងភ្នំជាមួយឪពុកតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងរន្ធបង្ហូរឈាមតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្លាប់ជ្រូកព្រៃធំបែបនេះទេដរាបណាចៅស្រីភីងពីងមិនចាំបាច់ឲ្យអានជីកកាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយសួរសំណួរច្រើនយ៉ាងនេះទេយាយឲ្យយកសាច់នេះទៅឲ្យលីសេងបូពូឲ្យពេលខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំបានសុំឲ្យមីងសុងមកយកវាគាត់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនណាស់មិនអីទេខ្ញុំនឹងចំអិនម្ហូបថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមធ្វើដំណើរទៅរបៀបទាំងនេះសុទ្ធតែជាល្ពៅមាត់យក្សបើលោកមីងមានអ្វីចង់និយាយសូមនិយាយមកចុះហាយើងបានមកសួរថាតើអ្នកលក់សាច់ជ្រូកព្រៃអត់យើងគិតថាអ្នកប្រហែលជាមិនអាចបញ្ចប់វាទាំងអស់បានទេដូច្នេះយើងបានមកសួរស៊ីថានាងសុខសប្បាយជាទេពន្យល់ឥឡូវនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមីងចង់បានខ្លះខ្ញុំបានឲ្យត្រីសាម៉ុងទាំងអស់ពីភូមិទាំងមូលទៅអ្នករួចហើយប្រសិនបើអ្នកមានស៊ុតនៅផ្ទះអ្នកក៏អាចដោះដូរវាយកស៊ុត20គ្រាប់ដើម្បីទិញសាច់ជ្រូកមួយផនបានដែរមានសាច់ជ្រូកតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកមកមុនមកទីនេះខ្ញុំនឹងកាត់វាឲ្យអ្នកយេចៅទៅផ្ទះលោកលីចេងបូសិនទុករឿងនេះឲ្យយាយនិងនាងអានមីងឲ្យសុំយកសាច់ជ្រូក3ផននេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងអរគុណយើងបានខ្លាយជាអ្នកមានហើយល្អក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមិនបានញ៉ាំឆ្អឹងជំនីយូរហើយខ្ញុំចាំបានថាមានពេលមួយឪពុករបស់ហ៊ូនៅមានជីវិតនៅពេលដែលគាត់បានយកឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្លះពីខាងក្រៅមកវិញបន្ទាប់ពីចម្អិនវារួចម្ដាយខ្ញុំបានយកឆ្អឹងជំនីពាក់កណ្ដាលទៅផ្ទះជីដូនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានសាកញ៉ាំតែមួយដុំប៉ុណ្ណោះនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានរសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតប្អូនស្រីតើពេលណាទើបជំនាញធ្វើម្ហូបរបស់ប្អូនល្អយ៉ាងនេះអ្នកអាចធំក្លិនបានប្អូនស្រីរបស់អ្នកនៅទីនេះគឺជាអ្នកជំនាញខាងគ្រប់មុខហើយជាការពិតណាស់នាងក៏ជាអ្នកជំនាញខាងធ្វើម្ហូបផងដែរវាជាថ្នាក់ដំបូងដូច្នេះតើអ្នកបានធ្វើអ្វីពីមុនហើយអ្វីអ្នកមិនធ្វើវាមិនមែនថាខ្ញុំល្ងងទេវាគឺខ្ញុំមិនចង់ធ្វើវាអ្នកភ្លេចថាមុនពេលគ្រួសារនេះបែងចែកផ្ទះមីងរបស់ខ្ញុំនិងកូនស្រីរបស់គាត់បានគ្រប់គ្រងការចម្អិនអាហារទាំងអស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចបញ្ចូលវាបានទេ
ពួកគេប្រហែលជាខ្លាចថាខ្ញុំនឹងបំផ្លាញផែនការលួចខំរបស់ពួកគេវានឹងចម្លែកប្រសិនបើពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយហើយអ្វីបានជាខ្ញុំគួរផ្ដល់ជូនជំរឿថោកជាងនៅពេលដែលខ្ញុំមានជំនាញធ្វើម្ហូបដ៏អស្ចារ្យបែបនេះខ្ញុំល្អចំពោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អចំពោះខ្ញុំពួកគេចង់ឆ្លៀតឱកាសពីខ្ញុំថោកគ្រាន់តែជាសុបិនដែលខ្លាចជាការពិតប៉ុណ្ណោះវាហាក់ដូចជាចៅស្រីម្នាក់នេះតែងតែត្រូវបានលាក់ខ្លួនពីមុនមកខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានឱកាសធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើនោះទេខ្ញុំក៏ចង់សួរដែរថាតើវាល្អជាងសម្រាប់នាងក្នុងការមិនបើកមាត់ដែរឬទេមកលាងដៃហើយមកញ៉ាំអាហារអ្នកទាំងពីរក៏គួរតែទៅលាងដៃហើយមកញ៉ាំអាហារដែរខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំឆ្អែតហើយតើនេះជាអ្វីតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចកើតឡើងចៅចៅប្អូនប្រុសខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកហើយឃើញថាជើងរបស់គាត់បាត់ទៅហើយគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលគាត់ស្រែកថាហាហាហាអ្នកនៅតែហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់$10ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកមែនទេបើឯងចង់ស្លាប់ឯងគួរតែសងប្រាក់$10នេះមកខ្ញុំវិញជាមុនសិនបងស្រីអ្នកគួរតែសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើអ្វីគ្រាន់តែរងចាំមើលថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដែលនឹងមកដល់អ្នកលោកគ្រូនេះជាយិនសិនអាយុ1000ឆ្នាំដែលលោកក្រវ័យក្មេងទី2បានប្រញាប់ប្រញាល់ជិះសេះមកសូមក្រឡេកមើលខ្ញុំវាពិតជាខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាណាស់ដែលបានផ្ដល់របស់ល្អបែបនេះមកខ្ញុំដើម្បីប្រើលើរាងកាយដ៏ទ្រុឌទ្រោមនេះចុះលោកចាស់ឌីងវិញតើគាត់ទទួលបានសមត្ថភាពនេះនៅពេលណាគាត់ថែមទាំងអាចរកឃើញយិនសិនអាយុ1000ឆ្នាំទៀតផងខ្ញុំចាំថាតាចាស់ទីងពូកែខាងនេះណាវាហាក់ដូចជានៅក្នុងទីប្រជុំជនស៊ីស៊ុយស្រុកលីនហៃមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនេះទេជាកន្លែងដែលមេទាហានទាំង7នាក់ស្ថិតនៅមែនហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឌីងបើកអស្ថានតូចមួយនៅទីនោះវាត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃពេញដើម្បីទៅដល់ទីនោះដោយឡានស៊ីយូបេសកជនមកពីកូធានជីនឹងមកដល់រាជធានីក្នុងពេលឆាប់នេះចៅហ្វាយនីវ័យក្មេងទី2ត្រូវបានកោះហៅទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីធ្វើការរៀបចំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅក្រុងស៊ីស៊ុយដើម្បីលេងអុកជាមួយតាចាស់ទីងទៅរៀបចំអីទៅខ្ញុំចូលគេងហើយអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់អ្នកឈប់សម្រាកហើយស៊ីចាំបន្តិចសិនមិនអាចទេអាចបើកបរបានបងស្រីរៀនបើកបរពេលណាតើខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកហើយឬនៅប្អូនស្រីរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ1.85 លានហើយមានជំនាញខាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអង្គុយឲ្យត្រង់សិនបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងវាអ្នកប្រសិនបើអ្នកដួលវាមិនមែនថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឮទេឆាងវិនមិនចូលចិត្តវាទេរួចហើយតួអង្គដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនៅពេលនេះគឺជាមីងនិងអែនពេលយើងទៅដល់ក្រុងខ្ញុំនឹងទិញផ្លែ5ថនស្ករគ្រាប់ឲ្យអ្នកអង្គុយស្ងៀមទៅខ្ញុំនឹងពន្លឿនការងារមនុស្ស3នាក់សូមទិញនំប៉័ងចំហុយតើលោកត្រូវការរបស់របរតូចអ្វីខ្លះខ្ញុំអាចជួយលោករកវាបានប្អូនប្រុស2នាក់របស់ខ្ញុំនឹងទៅសាលារៀននៅថ្ងៃស្អែកសូមជួយខ្ញុំផងជ្រើសរើសជក់សរសេរ2ឈុតទឹកថ្នាំក្រដាសនិងបារីដែលសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថាការសិក្សាមានតម្លៃថ្លៃមិនអីទេខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងគិតមែនទេអ្នកគិតថារបស់ទាំងនេះថ្លៃពេកមែនទេតាមពិតទៅរបស់ទាំងនេះបើចំលោកមើលទៅហាក់ដូចជាថ្លៃប៉ុន្តែវាមិនថ្លៃតតែសោះនៅពេលអ្នកគណនាវាព្រោះចំណេះដឹងមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដរាបណាអ្នកខិតខំសិក្សាខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយលុយលើអ្នកទាំងពីរឥឡូវនេះខ្ញុំរកលុយបានហើយខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនអ្នកទៅសាលារៀនហើយគ្មានកង្វល់តាមដែលខ្ញុំចង់បាននៅពេលអ្នកធំឡើងទទួលបានជោគជ័យហើយអាចរកលុយបានវាដូចគ្នាមិនថាអ្នកចំណាយលុយលើបងស្រីរបស់អ្នករត់នោះទេអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំយើងជាក្រុមគ្រួសារនេះគ្រាន់តែជាការបែងចែកការងាររបស់យើងប៉ុណ្ណោះវាមិនស្មើគ្នាទេមែនទេអ្នករៀនខណៈពេលដែលខ្ញុំរកលុយអ្នកដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយឬនៅខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងពីរទៅផ្ទះមីងរបស់អ្នកជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកទទួលអ្នកវិញបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់កិច្ចការរបស់គាត់ចូលមកខ្ញុំបារម្ភថាប្រសិនបើពួកគេក្រោកឡើងហើយបន្តបង្កើតសំឡេងរំខានអ្នកជិតខាងនឹងងើយហើយប្រាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំពួកគេអាចនឹងត្រូវគេវាយដំថែមទៀតខ្ញុំកំពុងធ្វើរឿងនេះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះពួកគេទេខ្ញុំចិញ្ចឹមពួកគេគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីអាហារនិងទឹករហូតដល់ការប្រើប្រាស់បង្គន់ហើយខ្ញុំមើលថែតម្រូវការទាំងអស់របស់ពួកគេតើនោះមិនល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេតើវាងាយស្រួលទេដំណើរការគិតនេះពិតជាមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែវាពិតជាសំហេតុផលណាស់មិនគួរឲ្យជឿមកតោះចេញទៅក្រៅសៀវគូហេតុអ្វីត្រូវរំខានប្រសិនបើអ្នកពិតជាមិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតទេគ្រាន់តែបែកគ្នាជាមួយគាត់បុរសម្នាក់នេះបានត្រឡប់ទៅភូមិឈៀងសានវិញយើងនឹងមើលថែអ្នកស៊ីខ្ញុំដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយកាលពីលើកមុនគឺត្រឹមត្រូវស្ត្រីត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើបាបពួកគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានល្អណាស់ឥឡូវនេះការចង់ពួកគេគឺគ្រាន់តែជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីមានខ្ញុំមានរឿងត្រូវធ្វើហើយត្រូវចេញទៅក្រៅបន្តិចខ្ញុំចង់ទុកប្អូនប្រុស2នាក់របស់ខ្ញុំជាមួយអ្នករហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំរួចរាល់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងមកទទួលពួកគេពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញសូមមើលថែអ្នកទាំងពីរផងពេលអ្នកនៅជាមួយមីងរបស់អ្នកសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យមានសុខភាពល្អណាស់ប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាយើងស្ថិតនៅលើលោកដូចគ្នាសត្វចាប់បាននៅមាត់ទ្វារព្រឹកនេះគ្រាន់តែនិយាយថាពួកខ្ញុំជាមនុស្សចាស់គូខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះនឹងមានអ្នកណាម្នាក់យកប្រាក់មកឲ្យខ្ញុំហាក្មេងស្រីឲ្យអ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់អូអ្នកគ្រាន់តែសរសើរខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានបរបាញ់វាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតើអ្នកឈរនៅទីនោះដើម្បីអ្វី
ហើយនរណាម្នាក់មកលើកដៃឡើងអ្នកចាត់ការជាងខ្ញុំនៅតែមានខ្លះប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដោះស្រាយវានៅទីនេះយើងនឹងទៅពិភាក្សាវាជាមួយក្មេងស្រីនោះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្វីមួយសូមសួរនៅហាងអ្នកចាត់ការជាងខ្ញុំចង់សួរអ្នកអំពីការទិញផ្លែឈើនិងបន្លែនៅទីនេះដូច្នេះអ្នកចង់មានន័យថាអ្នកទិញបន្លែមកនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ទាំងអស់មែនទេជាការពិតណាស់ខ្ញុំទិញខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្នកពេលមានអ្នកណាម្នាក់មកពីរង្វង់គ្រួសាររបស់អ្នកប្រាប់អ្នកពីរឿងនេះភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងមានសាខានៅទូទាំងអាណាចក្រយុដ៏អស្ចារ្យប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់របស់របរច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានប្រសិនបើអ្នកមិនញ៉ាំចប់ទេអ្នកអាចទៅភោជនីយដ្ឋានក្បែរនោះដើម្បីរីករាយជាមួយផ្លែឈើនេះគឺជាម្ហូបក្នុងស្រុកនៃនគរយូដ៏អស្ចារ្យផ្លែឈើដែលដាំដុះនៅក្នុងតំបន់នេះមានកម្រិតណាស់ដោយសារតែដីរឹងចាំខ្ញុំមួយផ្លេតនេះជារបស់ដែលនៅសល់ពីពាណិជ្ជករម្នាក់មកពីនគរធានយីនៅពេលដែលគាត់មកលើកចុងក្រោយហើយខ្ញុំកំពុងឲ្យវាទៅអ្នកវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលពួកគេទូចង់ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជទាំងនេះដើម្បីបង់ថ្លៃភេសជ្ជៈពាក់កណ្ដាលបើខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនឹងអរគុណយ៉ាងម្ចាស់ហាងឲ្យប្រសិនបើអ្នកពិតជាមានអ្វីល្អមែនខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកចាត់ការយ៉ាងខ្ញុំនឹងចាក់ចេញឥឡូវនេះព្រោះអ្នកហៅខ្ញុំថាពូខ្ញុំនឹងអរគុណពូជាងប្រសិនបើខ្ញុំអាចយកវាទៅញ៉ាំនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញមើលចុះនោះគឺជើស៊ីក្មេងរពីនោះឯងដែលនាងបានទៅភោជនីយដ្ឋានសុងហឺប្រសិនបើអ្នកហ៊ានទៅបរបាញ់នៅលើភ្នំតើអ្នកហ៊ានទេបើមិនហ៊ានទេចូលបិទមាត់ហើយឈប់ត្អូញត្អែទៅលោកតាយកមិញលោកតាចេញទៅលេងទេសិស្សថ្នាក់ទី2ដេកលក់ពេញមួយថ្ងៃធ្វើអីតើមានអ្នកណាដូចអ្នកទេហាថ្ងៃនេះមានអ្វីល្អចង់បង្ហាញទេសូមប្រាប់អ្នកថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីលក់អ្វីទេខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីទិញអ្វីមួយខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តអ្វីខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកជាមុនហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្ញុំមិនមានក្លិនឈុនជាអង្កាមជីវែងរីសស្ងួតនៅទីនេះទេអ្នកគួរតែមានរបស់ទាំងនេះស្លឹកហាវថនស្លឹកបេយ៉ាខ្ញីខ្សាច់ក្រវីងពណ៌និងម្រេចស៊ីជួនថ្លឹងវាឲ្យខ្ញុំថនចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រើតើនេះជាផ្ទះប្រភេទអ្វីតើអ្នកណាឈឺខ្ញុំគិតថាមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេឈឺហេតុអ្វីបានជាអ្នកទិញវាគិតជាផងតើអ្នកនឹងស៊ីវាទាំងអស់មែនទេហេតុអ្វីបានជាសួរសំណួរច្រើនម្លេះប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែញូតទឹកវាមិនមែនជាថ្នាំពុលទេយកវាមកឲ្យខ្ញុំលឿនខ្ញុំកំពុងរងចាំទៅផ្ទះមិនអីទេកញ្ញាតូចខ្ញុំនឹងទៅយកវាឲ្យអ្នកឥឡូវនេះអ្នកមានសរុប3តើនឹង4ម៉ាស់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំ3អោនប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានពីរបស់ទាំងនេះផែនការដើម្បីធ្វើតើពួកគេកំពុងប្រើថ្នាំអ្វីឬពួកគេជាគ្រូពេទ្យតើពួកគេមិនដឹងរឿងនោះទេទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាថ្នាំចិនទេពួកវាក៏អាចប្រើជាសារធាតុជំនួយបានដែរបន្ថែមគ្រឿងផ្សំនេះមួយចំនួននៅពេលធ្វើសាច់ជ្រូកស្ងោរឬសាច់ជ្រូកស្ងោរការបន្ថែមក្លិនក្រអូបគឺពិតជាអ្វីមួយវាកើតឡើងដោយសារភាពល្ងងខ្លៅអូហេយ៉ាក្បាលឲ្យចាំបន្តិចសិនតើគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដែលគួរបន្ថែមទៅក្នុងសាច់អាំងនោះអូអ្នកកំពុងដាក់វាទាំងអស់មែនទេតើអ្នករស់នៅណាប្រសិនបើគ្រាប់ពូជដែលអ្នកបានស្នើសុំមកដល់តើខ្ញុំត្រូវរកអ្នកដោយរបៀបណាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងហេតុអ្វីខ្ញុំគួរប្រាប់អ្នកអំពីរូបមន្តសម្ងាត់របស់គ្រួសារខ្ញុំបើក្មេងនោះមកខ្ញុំនឹងទុកគាត់នៅទីនេះជាមួយអ្នកមួយរយៈសិនខ្ញុំពិតជានឹងមកនៅពេលដែលដល់វេនខ្ញុំនេះវាហាក់ដូចជាកូនទាំង3របស់បងស្រីច្បងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសទេយាយវូសូមថែរក្សាខ្លួនហើយរងចាំខ្ញុំនឹងមកលេងអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលអូប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់គ្រួសារអតីតស្វាមីរបស់អ្នកក្រណាស់តើពួកគេអាចមានអ្វីទំនេរដោយរបៀបណាឡានមិនដំណើរការទេខ្ញុំត្រូវសួរអ្នកបងប្អូនល្អឲ្យខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាមិនអាចបន្តបែបនេះទៀតទេប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរបងស្រីម្នាក់នេះពិតជាមហេសីមែននាងមិនមែនជាមនុស្សទេខ្ញុំហៀបនឹងត្រូវនាងវីហើយតើតម្លៃកូនក្រមុំប៉ុន្មានគ្មាននរណាម្នាក់ស្រែកថារៀបការជាមួយមន់ដើរតាមមន់រៀបការជាមួយឆ្កែដើរតាមមន់នោះទេហើយអ្វីបានជាឆ្កែវីតែអ្នកហើយមិនវីអ្នកអតីវាពិតជាដោយសារតែអ្នកមិនបានបម្រើបុរសបានល្អការអង្វរយើងនឹងមិនជួយអ្វីទេបើអ្នកពិតជារៀបការហើយមែននោះអ្នកលែងមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងយើងទៀតហើយអ្នកមិនអាចទប់ប្តីរបស់អ្នកនៅជុំវិញបានទេនោះហើយជារបៀបដែលវាកើតឡើងហើយអ្វីបានជាម៉ាក់មិនយំភ្លេចវាទៅម៉ាក់គ្រាន់តែប្រគល់អំណោយភ្ជាប់ពាក្យទៅឲ្យហ្សេងវែងហើយខ្ញុំនឹងសូមលោកវិលមកវិញផងខ្ញុំសូមអង្វរលោកខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេបាទខ្ញុំបានផ្ដល់កំណើតឲ្យអ្នកហើយចិញ្ចឹមអ្នកតើអ្នកមានអ្វីខុសជាមួយការចង់បានថ្លៃបណ្ណាការបន្តិចបន្តួចតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំប្រគល់វាមកវិញទេតើអ្នកគិតថានៅមានអ្នកណាម្នាក់ដកដង្ហើមនៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតនោះទេយកកូនតូចដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នេះចេញពីទីនេះចាំបន្តិចសិនយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារតែមួយហើយអ្នកប្រព្រឹត្តចំពោះបងស្រីច្បងរបស់យើងបែបនេះមែនទេតូចសម្លាញ់ឲ្យហេតុអ្វីបានជាឯងត្រឡប់មកវិញចូលយើងចូលទៅខាងក្នុងហើយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារនេះតូចសម្លាញ់ឲ្យឯងកំពុងលេងអ្វីមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ្នកនិយាយថាកូនស្រីតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់គាត់បានទិញរទេះលាមួយខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់បន្តិចជឿម៉ាក់ចុះបើមិនដូច្នោះទេមិនអីទេចូលទៅស្វែងយល់ប្រសិនបើវាពិតជាដូច្នោះមែនយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងស្រីច្បងត្រឡប់ទៅវិញហើយបង្កើតរឿងមួយយ៉ាងណាមិញបងស្រីច្បងនៅតែជារបស់ពួកគេម្ដាយឲ្យម្ដាយរបស់ពួកគេខ្ញុំហៀបនឹងត្រូវគេវាហើយតើវាមិនត្រឹមត្រូវទេឬដែលខ្ញុំសុំលុយពីគេដើម្បីលុះខ្ញុំទៅវិញម៉ាក់ជឿខ្ញុំចុះខ្ញុំពិតជាមិនបានធ្វើដូច្នោះទេអ្នកបានវិនិច្ឆ័យនាងខុសហើយចូលធ្វើល្អចំពោះបងស្រីរបស់អ្នកឥឡូវនេះប្រសិនបើរឿងនេះជាការពិតអ្នកប្រហែលជានៅតែសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលុយអូយនេះជាផ្លែល្ពៅអ្នកមិនអាចញ៉ាំវាបានទេតើពួកគេចង់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាជីតារបស់ពួកគេទេរបស់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់
អ្នកអាចធ្វើយក្សសាពូនមីពីវាញ៉ាំវាឲ្យបានច្រើនហើយវាល្អសម្រាប់ភ្នែករបស់អ្នកវាល្អណាស់មានសម្បកស្ដើងគ្រាប់តូចនិងទឹកច្រើនវីណភាពក៏ល្អណាស់ហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រៅពីគ្រាប់ទំពាំងបាយជូរផ្លែទឹមនិងអលឹកដែលខ្ញុំស្គាល់រួចហើយក៏មានគ្រាប់ពូជពីជីនដាលីផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមានគ្រាប់អលឹកនិងការ៉ុត10ប្រភេទដែលខ្ញុំទទួលបានពីទីនោះគ្រាប់ពូជទាំងអស់នៃប្រភេទនេះគឺមិនអាចបរិភោគបានទេលើកលែងតែការ៉ុតល្អយើងអាចចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះបានចូលយើងរងចាំឲ្យដីរហោស្ថានត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់នៅពេលដែលវារួចរាល់អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមរកលុយបានដោយសារតែអ្នកនឹងដាំវានៅខាងក្រៅអ្នកមិនអាចទុកឲ្យរុក្ខជាតិដុះលឿនពេកបានទេយើងត្រូវបន្ថយល្បឿនកំណើនរបស់លេងខ្វាន់អ្វីអ្នកកំពុងផ្ដល់ប្រាក់មួយកាក់សម្រាប់នរណាម្នាក់ដើម្បីប្រមូលស្លឹកឈើងាប់ឲ្យអ្នកខ្ញុំមិនបានលើទេឬមួយក៏វាខុសហើយស៊ីដែលអ្នកមិនបាននិយាយពូឲ្យអ្នកយល់ហើយជឿខ្ញុំចុះអ្នកនឹងឃើញខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដំបូងពូបានប្រមូលស្លឹកឈើស្ងួតរាប់ពាន់ដើមបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវកាប់វាខ្ញុំមិនចង់បានវាទេបើវាមិនបែកទីបំផុតខ្ញុំយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពមនុស្សចាស់និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្មេងអ្នកគឺជាអ្នកដែលបានសួរស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះអំពីចំនួនរបស់នាងជាមួយគ្រួសារចៅវាពិតជាខ្ញុំមែនម្ដាយរបស់ខិនហួយហួរដែលធ្លាប់មកភូមិ Kingshan របស់អ្នកជាញឹកញាប់តើអ្នកភ្លេចហើយឬនៅព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រាក់200តោហាម៉ាក់យើងនឹងរកលុយបានច្រើនចាំយើងឲ្យបងស្រីច្បងយើងទៅសុំលុយពីពួកគាត់នៅថ្ងៃស្អែកលុយនេះគួរតែត្រូវរក្សាទុកដោយម្ដាយតើគាត់អាចឲ្យកូនរក្សាទុកវាដោយរបៀបណាការបាត់បង់វានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានប្រាក់មកវិញវានឹងជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក្មេងស្រីតូចដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នោះនាងពិបាកលួងលោមណាស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះចាក់ដៃប្អូនប្រុសខ្ញុំចូលហើយគាត់នៅតែមិនទាន់វាច្បាស់ណាស់ហើយខ្ញុំបានឮថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេថែមទាំងបានទិញដីដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់នោះទៀតផងតាមម្ដាយរបស់គាត់អាយុប៉ុន្មានគាត់ជាបងប្រុសច្បងខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែពួកគេខុសគ្នាខ្ញុំមិនបានលុយទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានរទេះលាដែរបញ្ហាអ្វីម្លេះអ្នកពិតជាដឹងពីរបៀបរកលុយមែនដូរប្រាក់8000តោយកបានជាង20000តោលោកក្រវៃក្មេងសូមយករបស់នេះគិតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេហេតុអ្វីអ្នកមិនរៀនមេរៀនរបស់អ្នកមើលថ្ងៃលិចនេះស្អាតប៉ុណ្ណាខ្ញុំឆ្ងល់ថាលោកគ្រូតើខ្ញុំនឹងបានជួបលោកគ្រូប៉ុន្មានដងទៀតតើលោកគ្រូភ្លេចអ្វីដែលបូជីចាតៅចាស់បាននិយាយហើយឬនៅបើអ្នកអាចជឿពាក្យរបស់បូជីចាតៅចាស់ឈួតនោះតោះទៅមើលថាតើយ៉ែងឆេងហ្គៃកំពុងធ្វើដូចម្ដេចម៉ាក់បងស្រីសាច់ដែលម៉ាក់ចំអិនមានក្លិនឈ្ងុយណាស់ខ្ញុំអាចធំក្លិនឈ្ងុយពីទីធ្លាហើយខ្ញុំដឹងថាវាប្រកាសជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវាយាយមិនមានចុងភៅល្អបែបនេះទេក្មេងស្លូតតូចច្រមុះរបស់ឯងមុតណាស់ពេលឯងលេងរួចខ្ញុំនឹងហៅឯងទៅលេងបងស្រីអ្វីដែលអ្នកដាក់នៅទីនេះមើលទៅដូចជាថ្នាំចិនតើថ្នាំចិនពិតជាអាចផលិតបែបនេះបានទេបន្លែមិនត្រូវបានចម្អិនជាមួយអុកស៊ីហ្សែនទេពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនរសជាតិសាច់និងបន្លែដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីស្ងោរសាច់ទាំងនេះរួចទុកខ្លះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយផ្ញើខ្លះទៅលោកគ្រូអ៊ូនៅថ្ងៃស្អែកនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាការសម្ហេតុផលប្រសិនបើគ្មានកំហុសរបស់នរណាម្នាក់ត្រូវបានគេដឹងទេអាហារដែលនៅសល់អាចត្រូវបានផ្ញើទៅភោជនីយដ្ឋានសង់ជាអំណោយរលឹកឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងចែងនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិននឹកស្មានដល់ទឹកដោះគោយើងចេញទៅហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញមុនថ្ងៃត្រង់គុំទៅណាអីយឺយាយឲ្យប្រយ័ត្នផ្លូវណាចៅទាំងពីរត្រូវតែខំរៀនណាយាយពួកគេនៅតែរងចាំរីករាយនឹងការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកសេកំពុងប្រមូលស្លឹកឈើងាប់នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវធ្វើអ្វីដែលចៅស្រីរបស់ខ្ញុំបានសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើឪពុកកូនប្រុសនិងភរិយានេះគឺជានិមិត្តរូបតូចមួយនៃការដឹងគុណរបស់យើងតាមពិតទៅក្នុងចំណោមដើមដែលខ្ញុំបានដាំនោះមាន8ដើមបានដុះឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំបានទុក2ដើមសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកអាចដាក់គ្រាប់ផ្កាឈូករត់ចោលនៅពេលអ្នកកំពុងញ៉ាំវាតើនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រាប់ពូជត្រូវបានផលិតដោយគ្មានទីបញ្ចប់ទេអ្នកនាងជើថ្ងៃនេះអ្នកនាងមកទីនេះដើម្បីដឹកសត្វព្រៃមកម្ដងទៀតមែនទេខ្ញុំនឹងថ្លឹងវាឲ្យអ្នកភ្លាមទេខ្ញុំមិននៅទីនេះថ្ងៃនេះទេតើអ្នកចាត់ការយាងដែលលក់សត្វព្រៃនៅទីនេះទេខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយគាត់អ្នកចាត់ការរបស់យើងនៅទីនេះសូមអញ្ជើញចូលមកអង្គុយនៅជាន់លើខ្ញុំនឹងទៅហៅគាត់ភ្លាមធ្វើបានល្អណាស់វាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងយាងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងការចែករំលែកបន្ទុករបស់ជូជឺគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំវាជាអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើអ្នកចាត់ការយាងនិងកញ្ញាចៅបានមករកអ្នកចាត់ការយាងបាននិយាយថាមានខ្ញុំត្រូវការនិយាយជាមួយអ្នកនាងចៅនេះតែងតែមកទីនេះដើម្បីលក់សត្វព្រៃខ្ញុំគិតថានាងត្រូវតាក់ទងមកខ្ញុំអំពីរឿងសំខាន់មួយអ្នកក្រោមបង្គាប់ចុះក្រោមហើយមកភ្លាមពូជាងមានរឿងអ្វីមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់វាមានអារម្មណ៍ល្អវាមិនអីទេយប់នេះខ្ញុំផឹកស្រាបាន2 3កែវហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាស់បន្តិចហើយអូវាគ្មានប្រយោជន៍ទេវាគ្រាន់តែជាការស្រវឹងស្រាប៉ុណ្ណោះនោះមានន័យថាខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងត្រឹមត្រូវហើយពូជាងចាំខ្ញុំផងលោកឆៅយេទៅខ្ញុំមិនដឹងថានេះជាអ្វីទេខ្ញុំដឹងថាមនុស្សនៅទីនេះមិនដែលឃើញអលឹកពីមុនមកទេវាហាក់ដូចជាប្រពន្ធរបស់ទីងដាលីមិនបានកុហកទេអ្នកចាត់ការជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសាកល្បងវាត្រូវបានគេហៅថាលឹកផ្អែមបំបត្តិការស្រេកទឹកស្រស់ស្រាយនិងជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់វាពិតជាស្រស់ស្រាយមិនគួរឲ្យជឿឆ្ងាញ់អាសងអូ
ក្លិនផ្លែឪឡឹកនេះពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ជាងផ្លែឪឡឹកដទៃទៀតទៅទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ជាងផ្លែឪឡឹកទៅទៀតពូជាងខាងលិចមិនត្រឹមតែសាច់ឪឡឹកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្បកក៏អាចប្រើក្នុងម្ហូបត្រជាក់និងឆាបានដែរសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចៀនក៏ជាម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយដែរអ្វីដែលអ្នកដាំពិតជាមិនល្អទេនៅមានកំហុសប៉ុន្មានទៀតខ្ញុំបានប្រមូលផលវារួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានដាំវាច្រើននៅឡើយទេលើកនេះដាំបានតែ8ដាំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានទុកពីសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលនៅសល់ខ្ញុំបានបរិភោគខ្ញុំបានយករបស់នេះជាអំណោយសម្រាប់អ្នកពូជាងបើកូនចង់បានអាហារដែលនៅសល់កូនអាចយកទាំងអស់បានពិតណាស់ខ្ញុំចង់បានវាអ្នកតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីដាំវាឲ្យលូតលាស់មានតែពេលនោះទេដែលអាចមានវត្តមានវាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល1ខែបន្ទាប់ពីសំណាបតែមួយដុះពន្លកសូមឲ្យឪឡឹកនេះលូតលាស់មានសុខភាពល្អនិងយូរអង្វែងតើអ្នកនឹងចូលចិត្តខ្ញុំប៉ុណ្ណាពេលអ្នកធំឡើងតើអ្នកចង់បានប៉ុន្មាននៅសល់5នេះតើអ្នកគិតថាតម្លៃប៉ុន្មានត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់អ្នកឥឡូវនេះទន្លេពូតាមពិតទៅវាពិតជាមិនសន្សំសំចៃសម្រាប់ពូក្នុងការថ្លឹងផ្លែលឹកនេះទេមែនទេគ្រាន់តែឲ្យប្រាក់ខ្ញុំ1ឬ2 $ម្នាក់ឥឡូវនេះគឺជាទំនិញដ៏កម្រដូច្នេះជាការពិតណាស់ខ្ញុំស្គាល់ពាក្យស្លោកថាបុភាពកម្រធ្វើឲ្យរបស់មានតម្លៃក៏ដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ពន្យល់លម្អិតទេអ្នកនឹងយល់នៅពេលក្រោយខ្ញុំជឿថាអ្នកអាចលក់វាជាដុំបានឆាប់នេះនៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅអាជីវកម្មដើមរបស់អ្នកវិញគ្រាន់តែចាំថាត្រូវផ្ញើអ្នកដែលនៅសល់មកនៅពេលដែលពួកវាលូតលាស់បានល្អពូជាងនេះជាសាច់ស្ងោរដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយខ្លួនឯងជាអំណោយសម្រាប់កូនសូមសាកល្បងវាណាកូនអ្នកគ្រាន់តែមានសុជីវធម៌ទេខ្ញុំនឹងមិនយករបស់អ្នកទៅដោយឥតប្រយោជន៍ទេនេះយកមួយនេះទៅវានឹងមានប្រយោជន៍ជាងសម្រាប់ការមកលេងរបស់អ្នកនាពេលអនាគតធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលអរគុណពូខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវហើយជួបគ្នាពេលក្រោយលោកគ្រូសូមសាកល្បងវិធីនេះលោកឆាវយេទូបាននិយាយថាមានតែ8ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានដាំដោយជោគជ័យគាត់បានទុកពីសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយកាត់មួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទិញវាទាំង5ខ្ញុំនឹងយកពីហើយទុកនៅសល់ឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់អ្នកនឹងវេចខ្ចប់វាឲ្យអ្នកភ្លាមសៀវលីប្រសិនបើខ្ញុំមិននៅហាងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះទេហើយជើយ៉ាទូមកអ្នកត្រូវតែទុកនាងនៅទីនេះបន្ទាប់មកនាងបានចាត់នរណាម្នាក់ឲ្យមកប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមយកព្រមទេប្រសិនបើខ្ញុំជួបអ្នកនាងចៅខ្ញុំពិតជានឹងព្យាយាមរក្សានាងនៅទីនេះបងស្រីទីបំផុតប្អូនត្រឡប់មកវិញហើយប្រញាប់ឡើងម៉ាក់ប្អូនមកដល់ហើយមីងប្អូនមកដល់ហើយយាយប្អូនមិនទាន់មកដល់ទេករណីមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះដៃរបស់អ្នកណាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះវាគឺជាពូរបស់អ្នកដែលបានធ្វើវាជីដូនរបស់អ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងទីធ្លាទេដូច្នេះគាត់បានរុញគាត់និយាយវាទៅហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កបញ្ហាប្រសិនបើអ្នកមិនពន្យល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទេកុំត្រឡប់មកវិញអីវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមិនសមរម្យខ្ញុំនឹងស៊ីទេយើងមកបង្កបញ្ហាគ្រាន់តែចង់ឃើញអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនិងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពិតប្រាកដខ្ញុំតើយើងនៅជិតគ្នាដល់ម្លឹងទេតើអ្នកកំពុងយកអ្វីឯងកំពុងលេងសើចអំពីការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំដោយសារតែឋានៈរបស់ឯងក្មេងរពីសមែនទេតើប្អូនស្រីខ្ញុំអាចធ្វើបែបនោះដោយរបៀបណាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែម្ដាយរបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកកាត់ផ្ដាច់ចំណងក៏ដោយវាមិនផ្លាស់ប្ដូរការពិតដែលថាគាត់ជាម្ដាយរបស់អ្នកទេតើអ្នកជានរណាតើអ្នកមានកិច្ចការអ្វីនៅទីនេះពូរបស់ឯងលែងស្គាល់ខ្ញុំទៀតហើយតើឯងគ្មានស្មារតីខាងសិលធម៌ឬសិលធម៌ជាមូលដ្ឋានទេឬដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមិនហៅខ្ញុំថាពូតូចអ្នកគ្មានសុជីវធម៌តតែសោះវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់កុំវាខ្ញុំរួចហើយដៃខ្ញុំហៀបនឹងបាក់ហើយជួយខ្ញុំផងអ្នកត្រូវតែជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអ្នកហ៊ានដាក់ដៃលើយាយខ្ញុំមែនទេឯងអាមនុស្សចាស់ចង្រៃឲ្យបើខ្ញុំមិនវាឯងរហូតដល់មុខឯងចំទេឯងនឹងមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាផ្ការីកបែបនេះទេយ៉ាងហុងលែងពួកឯងទៅក្មេងតូចឲ្យលែងវាទៅកូនប្រុសឲ្យតើអ្នកទាំងពីរនិយាយអ្វីតើអ្នកចង់ទៅជាមួយគ្នាទេសៀងស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំមានលុយដូច្នេះអ្នកចង់សុំខ្ញុំបន្ថែមទេបងប្អូនឲ្យអត់មើលមុខខ្លួនឯងផងទោះបីជាអ្នកល្អគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ក៏ដោយខ្ញុំសុខចិត្តបោះអ្នកចូលទៅក្នុងទឹកជាជាងឲ្យអ្វីដល់អ្នកចេញពីទីនេះទៅម្ដាយរបស់សេពិតជាខុសមែនមើលពីរបៀបដែលម្ដាយរបស់នាងត្រូវគេវាយដំខ្ញុំពិតជាមិនអាចបន្តបែបនេះទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំប្រាក់5 តាល់ពីអ្នកគ្រាន់តែប្រាក់5 តាល់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាខ្លួនឯងខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយមើលថែអ្នកនិងបងប្អូនរបស់អ្នកឲ្យបានល្អប្រសើរហានោះហើយជាអ្វីដែលពួកគេសំនឹងទទួលបានឥឡូវនេះអ្នកបានរៀបការហើយតើអ្នកមិនយល់ពីគោលការណ៍នៃគឺរៀបការជាមួយមាន់ដើរតាមមាន់រៀបការជាមួយឆ្កែដើរតាមឆ្កែទេតើអ្នកពិតជាកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតតើអ្នកពិតជាមិនចុះចាញ់មែនទេប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតបានទេអ្នកត្រូវតែចម្អិនអាហារដោយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានវិធីដើម្បីធ្វើវាអ្នកនៅតែគិតថាខ្ញុំអាចឲ្យលុយអ្នកដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្រែកដាក់អ្នកណាខ្ញុំធានាថាខ្ញុំនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សដូចអ្នកបន្ទាប់មកអ្នកចាប់ផ្ដើមបន្ទោសពួកយើងដែលជាបងប្អូនបង្កើតចំពោះការបឺតឈាមរបស់អ្នកនិងគ្រប់គ្រងគ្រួសារឈាមរបស់អ្នកពួកអ្នកកំសត់ដែលមិនដឹងគុណខ្ញុំល្ងងណាស់នេះជាកម្មផលរបស់អ្នកទាំងអស់អ្នកសុំនឹងទទួលបានវាហាព្រះឲ្យបើព្រះអង្គមានគោលដៅមែនសូមទម្លាក់ភ្លេចបន្ទោចុះមកហើយវាប្រហារបុរសម្នាក់នេះដោយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាពេលវេលាត្រឹមត្រូវណាស់វាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្លាប់គាត់ទេអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅប្រសិនបើមានអ្នកណាធ្វើបាបគ្រួសារយើងសូមព្រះអង្គវិទម្លាក់មកលើមេឃផងយាយឈៀនពិតជាត្រូវរន្ទះបាញ់មែនវាច្បាស់ណាស់ថាសំបីតែមេឃក៏មិនអាចទ្រាំទ្របានដែរនាងសំនឹងទទួលការបាញ់ប្រហារខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ានទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់យាយឲ្យសូមញ៉ាំទឹកសិនចាំយាយមើលដៃចៅតូចឲ្យសូមសុភាពជាងនេះទៀតណាមិនអីទេវាមិនឈឺទៀតទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំអាចម៉ាសាបានទេគាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់អាហា
បើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅកន្លែងណាមួយនាពេលអនាគតខ្ញុំនឹងម៉ាស្សាអ្នកម្ដងទៀតសិសនេះជាម្ហូបប្រភេទអ្វីរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមានគម្រោងដាំម្លឹកនៅក្នុងចម្ការរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានគម្រោងដាំត្រប់ដែលខ្ញុំទើបតែឃើញផងដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំទិញស្លឹកឈើជ្រុះគឺដោយសារតែវាជាមួយប្រភេទបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាំវាអ្នកនឹងដឹងពេលអ្នកចេញទៅក្រៅយកព្រមទេយាយឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយយាយឲ្យពូនឹងមីងមិនបានមកថ្ងៃនេះទេឬអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សកំណាចដែលមិនចេះដឹងគុណចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នករាល់គ្នាគ្រាន់តែត្រូវការខ្ញុំប៉ុណ្ណោះយាយនឹងមើលថែខ្ញុំពេលខ្ញុំចាស់មើលនេះទៅនេះជាភោជនីយដ្ឋានសុងហឺអ្នកចាត់ការជាងបានឲ្យរបស់នេះមកខ្ញុំដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ចំណាយអ្វីទាំងអស់នៅពេលយើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងសេស៊ុយទៀតទេហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងអាចធ្វើដូច្នេះបានចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកចាត់ការជាងទិញតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេដាំដុះហើយតម្លៃសមរម្យកូនស្រីប៉ាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បន្តបំបើកូនទៅហើយប៉ានឹងរស់នៅជីវិតដ៏ប្រណីតជាមួយកូនចាប់ពីពេលនេះទៅប៉ាចង់ញ៉ាំសាច់ទីបំផុតខ្ញុំបានឃើញហើយថាស៊ីអស់ចាប៉ុណ្ណាប៉ាខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់បើកូនចង់ញ៉ាំចូលទៅផ្ទះយាយរបស់កូនទៅមានសាច់ច្រើនណាស់ញ៉ាំឬមិនញ៉ាំក៏បានរមៀលយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាការកុហកប៉ុណ្ណោះរឿងសំខាន់បំផុតនៅតែជារដូវផ្ការីកវេទមន្តរបស់ខ្ញុំក្មេងទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែជាសិស្សដែលមានទេពកោសល្យនិងពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមអរគុណវូលោកគ្រូសូមផ្ដល់ការណែនាំបន្ថែមដល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផងពួកគេនឹងធ្វើវាតើលោកគ្រូចូលចិត្តមនុស្សចិត្តល្អនេះទេមិនអីទេបើដូច្នោះខ្ញុំនឹងទិញមួយឲ្យអ្នកមិនអីទេបងស្រីនេះវាសម្រាប់ពួកយើងមែនហើយបើខ្ញុំមិនឲ្យវាទៅអ្នកទេតើអ្នកណានឹងឲ្យប្រញាប់ឡើងហើយស៊ីវាទៅអ្នកនឹងប្អូនប្រុសទី2របស់អ្នកម្នាក់ទទួលបានពីគាត់បានរស់នៅអាហាយើងត្រឡប់មកវិញហើយមានរឿងអ្វីដៃរបស់អ្នកឈឺទេអូយអាហារដែលនៅលើផ្ទះបាយបានបាត់អស់ហើយទ្វារខាងមុខត្រូវបានចាក់សោពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញវាមើលទៅមិនដូចជាទឹកដោះគោដែលត្រូវបានលួចដោយអ្នកខាងក្រៅទេខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីទេវាគ្រាន់តែបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែបោះវាចោលទៅខ្ញុំបានប្រោះវាពេញខ្លួនមុនពេលខ្ញុំចេញទៅក្រៅប្រសិនបើកូនកណ្ដុរស៊ីអណ្ដាតចៅម្នាក់នេះសមនឹងទទួលបានវាមែនខ្ញុំភ្នាល់ថាក្រពះរបស់គាត់កំពុងតែរអ៊ូទាំឥឡូវនេះវាច្បាស់ជាឈឺចាប់ឥឡូវនេះប្អូនស្រីទី2ក្រពះខ្ញុំឈឺណាស់ហាអូយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាំម្ហូបខុសហើយខ្ញុំភ្លេចដាក់ម្សៅមាន់មើលការចងចាំរបស់ខ្ញុំសិនក្មេងទំនើងទាំងពីរនាក់កំពុងធ្វើអ្វីហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើឲ្យទីធ្លាខ្វក់ម្លេះវាគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាពួកគេបានលួចរបស់ល្អហើយមិនបានឲ្យខ្ញុំអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងដោះសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេចេញតើអ្នកខ្វល់ទេប្រសិនបើខ្ញុំដើរតាមអ្នកហើយសម្អាតអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នែករបស់ឯងខ្វាក់ហើយប្រញាប់សម្អាតវាឡើងយប់នេះឯងមិនអាចញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបានទេពួកគេស្អប់គំនិតថ្ងៃប្រហ័សបាត់ដល់ស្នូលប្រសិនបើអ្នកឆ្លៀតឱកាសពីគាត់អ្នកនឹងមិនជឿថាគាត់នឹងពេញចិត្តទេរហូតដល់អ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈួតរសជាតិស្រស់ស្រាយណាស់បើយើងវិញប្រសិនបើយើងអាចដាំវាបានយើងអាចមានអលឹកមិនចេះអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលការពិសោធន៍របស់ប្អូនស្រីខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យសូមឲ្យត្រីតូចរបស់យើងស៊ីអលឹកផ្អែមជារៀងរាល់ថ្ងៃឈប់វាខ្ញុំប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការត្រូវគេវាដំបែបនេះទៀតទេទោះបីជាចៅវិនលីនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅជាមួយគ្រួសារចៅក៏ដោយគាត់មិនដែរមាននរណាម្នាក់បានលើកដៃមកលើខ្ញុំស្ត្រីកំសត់ឲ្យអ្នកនៅតែដឹងរត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបាក់ជើងអ្នករងចាំរហូតដល់ខ្ញុំបាក់វាសិនចាំមើលថាអ្នករត់យ៉ាងម៉េចហាឈប់វាយខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំនឹងមិនហ៊ានធ្វើវាម្ដងទៀតទេសូមអង្វរខ្ញុំមានលុយសម្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យលុយអ្នកសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅកូនស្រីរបស់អ្នកមានលុយតើកូនស្រីខ្ញុំជីកបានប៉ុន្មានអ្នកបានលក់យិនសិនក្នុងតម្លៃ200តាហើយក៏មានរទេះលាមួយដែរហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនទទួលបានប្រាក់ថ្ងៃនេះម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ជាការពិតណាស់វាមិនមែនជាការពិតទេដែលថាពួកគេមានបញ្ហាជាមួយគ្រួសារខ្ញុំប្រសិនបើគាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាអាចរកគាត់ឃើញតែម្នាក់ឯងនៅពេលក្រោយខ្ញុំត្រូវឃើញប្រាក់100តាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំពិតជានឹងវាអ្នកណាស្ត្រីចំណាស់ស្អុយរលួយវាជាអសានវិទ្យមួយមនុស្សជាតិដោយបានវិវត្តដល់កម្ពូលនៃខ្សែសង្វាក់អាហារមិនបានធ្វើដូច្នេះដើម្បីក្លាយជាអ្នកបរិភោគបន្លែនោះទេតើវីរបុរសប្រភេទណាដែលជួបគ្នានៅតាមផ្លូវឈួតមែនអ្នកណាដែលត្រូវបានយ៉ាក់បែបនេះកំណត់គោលដៅនឹងមិនក្លាហានទេដរាបណាខ្លាលោតចេញមកខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះតើខ្លាមានន័យដូចម្ដេចតើនេះមានន័យថាអ្នកមើលងាយខ្ញុំមែនទេអ្នកចង់លេងឆ្មានឹងកណ្ដុរជាមួយខ្ញុំរួចស៊ីខ្ញុំមែនទេអាយ៉ាឥឡូវខ្ញុំចាំបានហើយគឺខ្លានោះហើយដែលបានផឹកទឹកអាហារសម្រន់របស់ខ្ញុំខ្លានេះមើលទៅទាំងឆ្កងនិងកំប្លែងនេះជាអំណោយសម្រាប់ខ្ញុំសូមទទួលយកអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយអំពីអ្នកដែលឆ្លើយអ្នកនឹងត្រូវរងទុក្ខដោយសារវាអាយ៉ាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ដែលមិនចាំបាច់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហេខ្ញុំនឹងទៅក្រុងថេងសេស៊ុយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកម្ហូបឆ្ងាញ់មកឲ្យអ្នកពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក្មេងស្រីឲ្យយើងរងចាំអ្នកយូរហើយ
ប្រញាប់ឡើងហើយមកជាមួយខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយដើម្បីរកលុយឲ្យអ្នកពូជាងខ្ញុំនៅតែនៅក្នុងឡានដោយគ្មានទឹកផ្កាគ្រាន់តែយកវាមកមុនសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងដែលនៅសល់គ្រាន់តែទុកឲ្យបុគ្គលិកហាងដោះស្រាយវាអ្នកប្រញាប់ណាស់អង្គុយចុះហើយស្ដាប់ខ្ញុំពូជាងផឹកតែមុនសិនគ្រាន់តែនិយាយថាវាជាអ្វីពូជាងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយពេលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ទិញរូបមន្តសាច់ស្ងោររបស់អ្នកនេះមិនមែនជារូបមន្តសម្ងាត់ទេខ្ញុំទើបតែរកវាឃើញដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអាចឲ្យវាទៅអ្នកបានប្រសិនបើអ្នកចង់សូមឲ្យប៊ិចនិងក្រដាសមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងសរសេរវាចុះឲ្យអ្នកឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អ្នកបានបង្កភាពចលាចលភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីអ្នកបានរកឃើញគូដ៏ល្អឥតខ្ចោះហើយខ្ញុំមិនអាចយករបស់របស់អ្នកដោយមិនបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នកបានទេអូបើចៅហ្វាយខ្ញុំដឹងគាត់នឹងកាត់ក្បាលខ្ញុំចោលជាមិនខានពូយាងចរិតរបស់ពូពិតជាល្អឥតខ្ចោះហើយហេអ្នកអាចឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីដែលពូគិតថាល្អបំផុតបានខ្ញុំមិនខ្វល់ទេឲ្យក្រដាសនិងពេជ្រមកខ្ញុំនឹងធ្វើវាឥឡូវនេះពេលសរសេរអំពីពូយាងខ្ញុំក៏បានសរសេរទុកនៅវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ដែរប្រសិនបើមានអ្វីដែលអ្នកមិនយល់សូមសួរនៅពេលក្រោយពិតណាស់ដោយវិធីនេះតើអ្នករស់នៅណាអូលើកក្រោយប្រសិនបើខ្ញុំចង់រកអ្នកខ្ញុំអាចចាត់នរណាម្នាក់ឲ្យមករកអ្នកបានផ្ទះរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈីងសានពីទីនេះអ្នកចាក់ចេញពីទីក្រុងហើយដើរតាមផ្លូវវានឹងចំណាយពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងដោយរទេះលាពេលខ្ញុំមកដល់ភូមិមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំថាចៅស៊ីស៊ីខ្ញុំនឹងចងចាំវានៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់បើខ្ញុំត្រូវការតាក់ទងអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំនឹងតាក់ទងឆេវលីបានជួយខ្ញុំក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គ្នាហើយខ្ញុំបានរក្សាទុកសក្តានស៊ីកាទាំងមូលដោយសារតែរាងកាយទាំងមូលរបស់វាពួកវាទាំងអស់សុទ្ធតែជាកំណប់ទ្រព្យដូច្នេះតម្លៃរបស់វាខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃនេះជាប្រាក់សរុប500តាសម្រាប់ហាងសាច់ស្ងោរនេះជាប្រាក់មួយសន្លឹកសូមទទួលយកផងមិនអីទេខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះពូជាងលីហើយផ្លូវល្អទៅយឺតលើកក្រោយបើខ្ញុំជួបខ្លាធំនោះខ្ញុំពិតជានឹងឲ្យវាខ្ចីលុយបន្ថែមសម្រាប់ផឹកវាគឺជាអ្នកសុំទានតូចនោះដែលធ្លាប់ប្រមានខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេតាមដានអូយឈឺខ្លាំងណាស់ហាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីតើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅណាគ្មានឈ្មោះបើអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងទេតើអ្នកសុខចិត្តទៅផ្ទះជាមួយប្អូនស្រីរបស់អ្នកទេខ្ញុំនឹងក្លាយជាគ្រួសាររបស់អ្នកនៅពេលក្រោយអូយកូនអើយតើជីដូនអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំមានអាយុ6ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងក្លាយជាកូនទី3ដែលក្មេងជាងគេរបស់គ្រួសារយើងហាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំម្នាក់គឺចៅស៊ីក៏មានប្អូនប្រុស2នាក់ដែរម្នាក់ឈ្មោះចៅនៀនអានអ្នកនឹងមានអាយុ11ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាចៅយុនអានចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងត្រូវបានគេហៅថាចៅប្អូនស្រីរបស់យើងចេញសង្ឃឹមថាអ្នកមានអនាគតភ្លឺស្វាងប្រាប់ខ្ញុំអំពីក្មួយប្រុសរបស់អ្នកតើស្ត្រីមានន័យដូចម្ដេចទោះបីជាអ្នកមានលុយក៏ដោយអ្នកមិនគួរចាយវាបែបនេះទេកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម៉ាន់យីមិនទាន់បានចូលរៀននៅឡើយទេហេតុអ្វីបានជាក្មេងសុំទានតូចម្នាក់អាចទៅសាលារៀនបានហើយហេតុអ្វីបានជាម្ដាយរបស់អ្នកមិនខ្វល់គាត់មិនចំណាយប្រាក់មួយកាក់លើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់នឹងឲ្យអ្នកខាងក្រៅកំពុងធ្វើសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលារៀនហើយតើពួកគេចាត់ទុកអ្នកដូចជាកូនប្រុសរបស់ពួកគេទៀតទេប្រសិនបើខ្ញុំដឹងថាការបែងចែកគ្រួសារនឹងបញ្ចប់បែបនេះខ្ញុំមិនដែលយល់ព្រមតាំងពីដំបូងឡើយបងស្រីសូមតាមខ្ញុំមកប៉ាដឹងថាកូនជាក្មេងឆ្លាតម្នាក់ហើយខ្ញុំកំពុងរៀនពីឪពុករបស់កូនបន្តទៅមុខទៀតប៉ាពិតជានឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំបារម្ភអីបងស្រីយើងនឹងមិនអីទេបងស្រីដែលមើលថែប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបានល្អនឹងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើបាបគាត់ឡើយកុំបារម្ភអីប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់នឹងមកទទួលអ្នកម្ដងទៀតនៅល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកនៅយប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំអាហារទៅកុំឲ្យគ្រូរងចាំយូរពេកអ្នកនៅតែឡងបន្លាចខ្ញុំមែនទេមើលទៅដូចជាខ្ញុំស្រាលពេកហើយសេប៉ុន្តែអ្នកជាវអ្នកកើតក្រោយពីមានផ្ទៃពោះ10ខែតើអ្នកពិតជាល្អមែនឬតើអ្នកអាចមានចិត្តអាក្រក់ដល់ថ្នាក់មើលម្ដាយរបស់អ្នកត្រូវគេវាយដំបែបនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកអាចខូខើយ៉ាងណាពេលដងខ្ញុំមើលម្ដាយរបស់ឯងទៅគ្មានសាច់ល្អសំបីតែមួយដុំនៅសល់លើខ្លួនគាត់ទេអូអ្នកយល់ហើយតើអ្នកមិនអាណិតម្ដាយរបស់អ្នកទេម៉េចក៏កូនមានចិត្តត្រជាក់ម្លេះម៉ាក់ជាម្ដាយរបស់កូនហើយកូនប្រព្រឹត្តចំពោះម៉ាក់បែបនេះមិនអីទេព្រោះអ្នកមិនចង់និយាយជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងទៅសាលារបស់យុននិងនានហើយសួរតើការសិក្សាមានប្រយោជន៍អ្វីបើកូនរបស់អ្នកមិនគោរពកូនបែបនេះវាជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបង្កបញ្ហានៅទីនេះទៅខ្ញុំនឹងឲ្យនរណាម្នាក់វាបំបាក់ជើងរបស់ខេនឆេវបៅនៅទីនោះប្រសិនបើអ្នកមិនជឿលើអ្វីជំនឿទេសូមសាកល្បងមើលហើយបើមិនសាកអ្នកគ្រាន់តែចង់បានលុយមែនទេខ្ញុំមិនខ្វះលុយទេប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ធ្វើជាមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមែនអនាគតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបំផ្លាញទោះបីជាអ្នកសោកសៅក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនចំណាយប្រាក់មួយកាក់មួយសេនលើអ្នកទេហើយអ្នកនឹងស្លាប់ភ្លេចវាចោលទៅទុកបេះដូងចោលហើយនៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំនោះមិនអាចទៅរួចទេបើយើងពិតជាមិនអាចរកលុយបានមែនយ៉ាងហ្គេងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមជាមួយបងប្អូនទាំងពីរព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យតើព្រះអង្គត្រូវបរិភោគវាដោយរបៀបណាមើលឯងទៅអន្ទះសាណាវាមិនដូចជាវានឹងរត់ចេញទេហេតុអ្វីបានជាឯងប្រញាប់ម្លេះឆ្នាំនោះធំណាស់សូម្បីតែនៅអាយុរបស់គាត់ក៏ដោយគាត់នៅតែមានចរិតឆេវឆាវនិងឆ្កងប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចបញ្ឆោតមនុស្សបាននៅពេលគាត់ចេញទៅក្រៅនេះបានបង្ហាញភ្លាមពីចរិតពិតរបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមិនប្រញាប់ទេខ្ញុំមិនរំពឹងថាអ្នកនឹងចំណាយពេលរបស់អ្នកទេដូចគោចាស់ដែលធ្វើចលនាយឺតវារងចាំអ្នករកវិធីស៊ីផ្កាដៃលីលីអាហារត្រជាក់អស់ហើយហារូយន្តទៅយកកាំបិតមកឲ្យលឿនប្រញាប់ទៅយកវាទៅខ្ញុំត្រូវកាត់ឥឡឹកនេះព្រោះខ្ញុំនឹងកាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅឲ្យលឿនកាត់របស់មូលនេះដោយកាំបិតតើការកាត់មើលទៅដូចម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យហេតុអ្វីមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើវា
ខ្ញុំនឹងស្វែងយល់ព្រះនាងប្រកាសជាមានមុនស្នេហ៍ដោយទូឯកប្រុសហើយល្អមិនអីទេមកនេះកាត់វាជាពីរផ្នែកតាមបណ្ដោយហើយបន្ទាប់មកកាត់ជាបំណែកតូចនោះជាអ្វីដែលម៉ូលបាននិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់ពណ៌ស្អាតណាស់ព្រះករុណាឲ្យអ្នកគួរតែសាកល្បងមើលផ្អែមល្ហែមណាស់វាឆ្ងាញ់ណាស់នេះត្រូវបានកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំផ្ញើមកខ្ញុំជាអំណោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំច្រើនតើកូនប្រុសទី2របស់យាយដៃមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេកំពុងរងចាំគាត់ពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញកាត់ផ្លែលឹកនេះជាពីរចំណែកហើយចែកពាក់កណ្ដាលទៀតឲ្យអ្នកដែលនៅសល់ឲ្យលឿនឡើងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញរឿងនេះអីព្រះអង្គម្ចាស់សូមអរគុណចំពោះរង្វាន់នេះសូមព្រះអង្គផ្ញើសារទៅបងប្រុសម៉ូអឺហ្វៃឲ្យលឿនហើយសូមឲ្យគាត់ផ្ញើលឹកពីរបីផ្លែទៀតមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចទៅព្រះបរមរាជវាំងបាននេះជាអំណោយដ៏កម្រមួយសម្រាប់ព្រះមហេសីម្ចាស់ស្ត្រីនៃខ្ញុំប្រពន្ធចុងជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតើលោកអាចមើលរឿងនេះឲ្យចប់សិនបានទេមុនពេលលោកចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងនេះកម្រមានន័យថាកម្រខ្លាំងណាស់មិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកអាចមានបានប្រសិនបើអ្នកចង់បានវានោះទេហើមខ្ញុំនឹងឲ្យចំណីត្រីខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្នកទេព្រះករុណាជាម្ចាស់យុនអានសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ផងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលុយកាក់តើមានអ្វីសំខាន់ជាងការទទួលបានលុយទៅទៀតយុនអានត្រឡប់មកវិញអ្នកមានសុវត្ថិភាពហើយបងប្រុសគាត់ជាម៉ាក់មើលចុះម៉ាក់ហាក់ដូចជារងរបួសបើអ្នកមិនមកឥឡូវនេះទេកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាមនុស្សកំណាចដូចបងស្រីរបស់អ្នកដែរម្ដាយរបស់អ្នកទេដែលបានប្រព្រឹត្តចំពោះខ្ញុំបែបនេះវាច្រើនពេកហើយខ្ញុំខកចិត្តណាស់ខ្ញុំគួរតែច្របាច់នាងពេលនាងកើតមកគុំហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីប្អូនស្រីរបស់អ្នកអីតើអ្នកជាកូនរបស់អ្នកណាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរសម្លេះគាត់ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទើបតែនាំគាត់មកផ្ទះបើអ្នកហ៊ានចាប់បងប្រុសខ្ញុំពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងគាត់ប្រកាសជានឹងប្រាប់បងស្រីរបស់គាត់ពីអ្វីដែលគាត់ចង់មានន័យព្រោះគាត់មានលុយច្រើនណាស់រហូតដល់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយវាទេបងប្រុសធំប៉ុន្តែខ្ញុំជាបាសីតូចមួយបងស្រីច្បងតើយើងគួរទៅរកបងប្រុសទី2ឥឡូវនេះទេតើអ្នកអាចធំឡើងដោយរបៀបណាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរៀនពីកំហុសរបស់អ្នកទុកឲ្យគាត់ទៅហើយរងទុកបន្តិចសិននោះគាត់នឹងដឹងថាអ្នកណាពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីគាត់អ្នកទាំងពីរចូលឡានឲ្យលឿនទៅយាយបានចាប់ផ្ដើមស្ងោរសាច់នៅផ្ទះរួចហើយល្ងាចនេះយើងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ទៅខ្ញុំដឹងថាអ្នកកំពុងគិតអ្វីការគិតច្រើនពេកមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេភីងអានចំណាយពេលញ៉ាំអាហារទៅអរគុណអ្នកម្ដាយត្រង់ការសុំលុយពិតជាមិនមែនជាជំរឿទេគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺនាំយុនអានត្រឡប់មកវិញជាមុនសិនដើម្បីបង្ហាញពួកគេថាបងប្អូនបង្កើតរបស់ពួកគេជិតស្និទ្ធគ្នាប៉ុណ្ណាដរាបណាស៊ីវយុនមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមិនអីទេពួកគេប្រកាសជានឹងឲ្យជូស៊ីស៊ីយកលុយមកដូរយកគាត់ដោយស្ដាប់បង្គាប់អូតើអ្នកប្រកាសទេថាកូនស្រីដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកពិតជានឹងព្យាយាមទិញនរណាម្នាក់ដោយលុយពួកគេពិតជានឹងធ្វើដូច្នោះមែនពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាបងប្អូនពួកគេពិតជានឹងទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើពួកគេស៊ូរយៈពេល3ថ្ងៃហើមមិនអីទេបើគាត់មិនមកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនក្មេងរពីនេះទៅឆ្ងាយហើយអ្នកហើមបញ្ជូនគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងទៅធ្វើការក្នុងជំរំឋានៈទាបទៅការមានកូននៅតែជាជំរឿមួយអូយកូជួយខ្ញុំផងវាឈឺខ្លាំងណាស់ឈប់វីខ្ញុំបើអ្នកនៅតែវីខ្ញុំនឹងត្រូវសង់អ្នកវិញវាបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដូច្នេះម៉ាក់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ខ្ញុំជាល្បិចចរចាដោយស៊ីផឹកដោយឥតគិតថ្លៃបើគាត់មិនមកថ្ងៃស្អែកទេខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ទៅឆ្ងាយណាប្អូនស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំឃើញច្បាស់បងស្រីជីរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពណាស់គ្រាប់ពូជទាំងនេះដុះពន្លកយ៉ាងលឿនប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិការផ្ដល់ចំណីដល់ពួកវាពិតជានឹងធ្វើឲ្យអត្រារស់រានមានជីវិតរបស់សំណាបប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងពូលីសេងខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់មានន័យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធានាថាជីរបស់ខ្ញុំនឹងសមស្របសម្រាប់ដេកផ្សេងទៀតទេប្រសិនបើវាមិនដំណើរការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេនោះមិនមែនជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំទេថ្ងៃស្អែកនឹងជាថ្ងៃទី4ហើយចាប់តាំងពីបងប្រុសទី2របស់ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីផ្ទះត្រឹមតែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ឲ្យ King Lei ត្រឡប់ទៅរកបងស្រីរបស់អ្នកហេតុអ្វីស្ត្រីនោះបានត្រឡប់ទៅរកបងប្រុសរបស់នាងវិញប៉ុន្តែមិនបានមករកអ្នកទេបងប្រុសរបស់នាងគ្មានលុយទេនោះគឺដោយសារតែអ្នកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានចរិតឆេវឆាវហើយខ្លាចត្រូវគេវាយតោះញ៉ាំគុំនិយាយរឿងមិនសំណាងនេះអីវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចង្អោរម៉ាក់បងប្រុសប្អូនប្រុសគាត់ឈឺហើយម្ដាយរបស់គាត់ក៏គ្មានលុយដែរហេតុអ្វីអ្នកមិនសុំបងស្រីរបស់អ្នកទៅយកគាត់មកវិញមិនអីទេខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះភ្លើងស្ត្រីកំសត់ឲ្យអ្នកការពារផ្ទះដោយរបៀបណាភ្លើងខ្ញុំមិនដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្នុងទេខ្ញុំមិនដឹងទេឯងគួរតែយំទៅវាហាក់ដូចជាគាត់ជាអ្នកដែលបង្កភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវិឯងបងស្រីធំតើយើងទៅណាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅផ្ទះបរិសចំណាស់ម្នាក់2 3ថ្ងៃអ្នកត្រូវថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អខ្ញុំនឹងស្ដាប់បងស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំមិត្តវ័យក្មេងឲ្យអ្នកបានមកដល់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវហើយសូមមើលកញ្ចប់គ្រាប់ពូជនេះមើលតើវាជារបស់អ្នកមែនទេខ្ញុំត្រូវទាញខ្សែដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការនេះជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសូមពិនិត្យគាត់ផងគាត់ហាក់ដូចជាមានគ្រុនក្តៅក្មេងស្រីនេះដែរតាចាស់តូចដែលចូលចិត្តធ្វើបាបប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនតើទឹកមុខបែបណាទៅនេះជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតើអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើបាបគាត់មែនទេប្រញាប់ឡើងហើយឲ្យវាទៅគាត់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីថ្នាំដែលគាត់ត្រូវការហើយអ្នកអាចចេញវេជ្ជបញ្ជីថ្នាំដែលល្អបំផុតបានបងប្រុសរបស់អ្នកគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេរបួសទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាស្នាមរបួសស្រាលប៉ុណ្ណោះវានឹងល្អវិញបន្ទាប់ពីសម្រាប់2 3ថ្ងៃមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំទេបរិសចំណាស់រូបនេះនៅតែមានរឿងគ្រួសារមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយតើប្អូនប្រុសខ្ញុំអាចស្នាក់នៅទីនេះ2 3ថ្ងៃបានទេ
ខ្ញុំនឹងមកទទួលគាត់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃការសងសឹកគឺជាគូតើមានអ្វីពិសេសអំពីស្នែងក្តានស្រស់ជាការពិតណាស់គ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំសន្យាថានឹងមើលថែប្អូនប្រុសរបស់អ្នកឲ្យបានល្អបំផុតដោយផ្ដល់ជូនគាត់នូវអាហារនិងភេសជ្ជៈដ៏ល្អបំផុតដោយវិធីនេះសៀវយ៉ាវមើលក្របពូជទាំងនេះតើអ្នកត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់អ្នកជាមុនសិនអ្នកត្រូវដាំវាខ្ញុំទើបតែដឹងថាវាជាអ្វីទេជើយុនអានខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះដោយហេតុអ្វីបានជាក្មេងស្រីឆ្លើយនិងមិនសមហេតុផលម្នាក់នេះរស់នៅយ៉ាងស្រួលបែបនេះហេតុអ្វីខ្ញុំនៅតែត្រូវចែករំលែកបន្ទប់ជាមួយម្ដាយខ្ញុំតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីកំពុងបំបៅដោះកូនខ្ញុំគាំទ្រអ្នកទៅយកមីងរបស់អ្នកដែរគាត់រឹងមាំគាត់អាចទ្រាំទ្រនឹងមនុស្សពីរនាក់ដោយខ្លួនឯងបានបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដឹងថារុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែមិនមានបំណងបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការទៅនោះទេថែមទាំងតើយុនអានមានសុវត្ថិភាពជាមួយមិត្តរបស់អ្នកទេប្រសិនបើខ្ញុំនាំមីងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្ញុំមកជាមួយវាមានសុវត្ថិភាពណាស់មិត្តរបស់ខ្ញុំអ្នកអាចធានាបានថាមិត្តរបស់អ្នកជាមនុស្សល្អខ្ញុំនឹងយកឧបករណ៍មកយើងនឹងទៅហែកស្ត្រីចំណាស់ស្អុយរលួយនោះគឺឈៀនហួងហួរឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនេះតើវានឹងទៅរុស្ស៊ីវាសាហាវណាស់ទីបំផុតខ្ញុំបានឃើញហើយថាម្ដាយនិងកូនស្រីពិតប្រាកដមានលក្ខណៈបែបណាលោកស្រីឲ្យសូមកុំសម្លាប់គាត់អីមកឲ្យសូមមេត្តាមើលផ្កាពណ៌មាសផងដូច្នេះសូមចាំថាត្រូវបំពេញធុងទឹកបន្ទាប់ពីបោកសម្លៀកបំពាក់រួចមីងអ្នកទាំងពីរសូមមើលភ្នែកខ្ញុំហើយកុំធ្វើសកម្មភាពដោយមិនដឹងខ្លួនអីកុំសម្លាប់គាត់អីមិនអីទេខ្ញុំនឹងស្ដាប់អ្នកខ្ញុំនឹងទុកមាត់មួយឲ្យគាត់តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានប្រសិនបើអ្នកខឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគ្រាន់តែបញ្ឈប់ពួកគេដោយខ្លួនឯងដល់ពេលបង្ហាញជំនាញសម្ដែងរបស់អ្នកហើយជំនាញមកចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសួស្ដីលោកអ្នកនាងនិងមីងទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសតើលោកអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាជេងកងរស់នៅកន្លែងណាបានតើកន្លែងនេះនៅណានេះជានំសណ្ដែកបៃតងសូមធ្វើឲ្យមាត់របស់អ្នកផ្អែមល្ហែមផងក្មេងស្រីតើអ្នកចង់បានអ្វីជាមួយយេងហ្គួងតើអ្នកជានរណាសម្រាប់គាត់មីងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានរៀបការម្ដងទៀតជាមួយយេងហ្គួងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហើយបាននាំប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមកពីសាលារៀននាងបានមកលេងដោយនិយាយថានាងនឹកគាត់ហើយចង់ឲ្យគាត់មកស្នាក់នៅ2 3ថ្ងៃមីងឯងត្រូវតែធ្វើពុតជាមិនដឹងអ្វីទាំងអស់យើងនឹងលេងវាដោយស្ដាប់តើនេះជារឿងមិនសមហេតុផលបែបណាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចៅប្រុសខ្ញុំនៅណាយន្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមសួរអ្នកមួយសំណួរតើចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅឯណាអ្នកបាននាំគាត់មកពីសាលារៀនគាត់បានចាក់ចេញទៅដោយមិនបាននិយាយលាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះផងឥឡូវខ្ញុំមកទទួលគាត់ហើយអ្នកគួរតែប្រញាប់ឡើងហើយចៅប្រុសខ្ញុំមកលេងម៉ាក់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឆេះកាលពីម្សិលមិញអ្នកមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានទៅណាទេយុនអានត្រូវបានឆេះអូយអ្នកកំពុងយំអ្នកដឹងតែយំហើយអ្នកកំពុងឆេះមានរឿងអ្វីជាមួយអ្នកកុំបំភ័យខ្ញុំអីខ្លាឈ្មោះខេនឡែងមានពីរប៉ុន្តែមិនស៊ីកូនរបស់វាទេអ្នកនិយាយថាអ្នកបានដុតវាចោលហើយប៉ុន្តែចុះសាកសពក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាអ្នកដែរក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំបានបញ្ជូនគាត់ទៅឆ្ងាយមែនទេប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើឲ្យអ្វីច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃនេះទេគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងត្រូវវិនាសគ្មាននរណាម្នាក់គួររំពឹងថានឹងមានពេលវេលាងាយស្រួលជាងមីងរបស់ពួកគេឡើយគុំប្រញាប់ពេកខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ពួកគេទៅអាជ្ញាធរឥឡូវនេះពួកគេបានចាប់កុមារជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេនឹងត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតខ្ញុំថែមទាំងបានចាប់ប្រកាន់បងប្រុសរបស់អ្នកថាបានដុតផ្ទះខ្ញុំទៀតផងបើមិនមែនដោយសារក្មេងរពីនោះទេផ្ទះខ្ញុំក៏មិនឆេះដែរប្អូនប្រុសខ្ញុំជាក្មេងល្អក្មេងនោះមិនដែលបង្កភ្លើងទេហើយក្រៅពីនេះមានអ្នករាល់គ្នាច្រើនណាស់នៅផ្ទះហើយគាត់មានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតើក្មេងនោះមានឱកាសដុតអ្នកដោយរបៀបណាតើពួកគេស្លាប់ទាំងអស់មែនទេគឺជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកដែលជាអ្នកដុតភ្លើងបង្ហាញភស្តុតាងមកខ្ញុំនៅតែនិយាយថាវាជារបស់គ្រួសារអ្នកគាត់បានដោះលែងវារួចហើយបន្ទាប់មកគាត់បានលួចប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដោយចេតនាដុតផ្ទះរបស់គាត់បែបនោះសូមបញ្ជាក់ថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហ្គែនៅទីនេះខ្ញុំនឹងវាយអ្នកឲ្យស្លាប់ក្នុងភ្លើងអាក្មេងរពីខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីភាពមិនសមហេតុផលរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីពាក្យបង្កាច់បង្ខូចរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងប្រុសដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកបើឯងបាត់ខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវាយឯងឲ្យបែកមាត់តើមានអ្នកណាហ៊ានវាយប្អូនស្រីខ្ញុំម្លេះខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធជាមួយអ្នករហូតដល់ស្លាប់អូកូនប្រុសសុខសប្បាយជីទេកូនប្រុសឲ្យប៉ាសុខសប្បាយជីទេប៉ាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ាពិតជាសម្លាប់ប៉ាមែនប៉ាជាស្ត្រីកាច់សាហាវណាស់បើជាកូនប្រុសប៉ាមែនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះឯងខ្ញុំពិតជាមិនឲ្យឯងរួចខ្លួនឡើយឯងជាមនុស្សឥតខ្មាស់អៀនកូនប្រុសរបស់អ្នកជាកូនប្រុសរបស់អ្នកប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់អ្នកដទៃមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទេហាអ្នកនៅតែមិនលេងខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនលេងអ្នកទេមិនចង់បានរឿងនេះទេជប់វីមុខខ្ញុំជប់វីខ្ញុំបើអ្នកនៅតែវីខ្ញុំអ្នកនឹងសម្លាប់ខ្ញុំជប់វីខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿហើយជម្រាបសួរលោកតាលីសេងតើលោកតាអាចផ្ដល់យោបល់បានទេពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពតែដោយសារតែពួកគេខឹងប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវតែមានចៅប្រុសនៅផ្ទះទោះបីជាមាននរណាម្នាក់សម្លាប់គាត់ក៏ដោយអ្នកពិតជាមិនបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណាឡើយលីសេងសូមធ្វើនំនេះសម្រាប់យាយចាស់របស់ខ្ញុំផងលោកម្ចាស់ឲ្យចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំបានបាត់ទៅហើយទាំងរស់និងស្លាប់ទៅហើយតើខ្ញុំដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់អាចទុកចោលបែបនេះដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចប្រឈមមុខនឹងកូនប្រុសទី2របស់ខ្ញុំដែលបានស្លាប់តាំងពីក្មេងដោយរបៀបណាប្រសិនបើលោកលីជេងមិនផ្ដល់ការពន្យល់ដល់យើងនៅថ្ងៃនេះទេទោះបីជាយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយទ
ទោះបីជាវាមានន័យថាត្រូវទៅទីក្រុងក៏ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះសងសឹកដោយជីវិតរបស់ពួកគេឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅរស់ឬស្លាប់ទេខ្ញុំនឹងមិនយល់ស្របជាមួយពួកគេជាដាច់ខាតមិត្តគេថាប្អូនប្រុសខ្ញុំត្រូវបានឆេះស្លាប់ក្នុងភ្លើងនេះមនុស្សត្រូវតែមានសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលទេរហូតដល់ខ្ញុំបានឃើញសាកសពបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពួកគេកំពុងស្វែងរកគាត់ដូច្នេះពួកគេអាចគេចផុតពីទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែមិនអាចគេចផុតពីទោសដែលនៅរស់បានទេយើងនឹងទទួលបានសំណងជាប្រាក់100តាលសម្រាប់ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងប្រាក់ឈ្នួលដែលបាត់បង់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បញ្ហានេះមិនអីទេបើមិនដូច្នោះទេទោះបីជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅបាត់ក៏ដោយគាត់នៅតែជាបុរសប្រគល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះជេងហៅជេងកងមកវិញតើអ្នកនៅតែអាចដកដង្ហើមបានទេបើអ្នកនៅតែអាចដកដង្ហើមបានប្រញាប់ឡើងហើយឲ្យខ្ញុំគូររូបមួយសន្លឹកមកតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេឥឡូវនេះផ្ទះខ្ញុំទើបតែឆេះអស់តើខ្ញុំគួររកលុយពីណាបានច្រើនយ៉ាងនេះគ្មានផ្លូវទេតើអ្នកគិតថាយើងល្ងងទេចុះបើអ្នករត់គេចខ្លួនជាមួយកូនរបស់អ្នកនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រអ្នកត្រូវតែទៅរកនរណាម្នាក់ដើម្បីទាមទារសំណងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះដោះស្រាយរឿងនេះថ្ងៃនេះឬខ្ញុំនឹងយកកូនប្រុសរបស់អ្នកទៅប៉ាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលុយពួកគេភ្លាមទេកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំបានបាត់ទៅហើយមីងឲ្យឆាប់មកណាចុចស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើក្រដាសនេះអ្នកមិនធ្វើទេតើអ្នកជាអ្នកប្រាជ្ញមែនទេសូមអានប្រយោគដំបូងនៃការធានារបស់អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានខិនហួយហួររួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងផងដែរច្បាប់ទី2ហាមឃាត់ខិនហួយហួរពីការយាយីយ៉ាម្ដងទៀតនៅក្នុងភូមិ Kingshen មិនថាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយច្បាប់ទី3សម្រាប់បងប្អូនស្រីជើក្នុងជីវិតនេះបងប្អូនស្រីជើនិងឈីនហួយហួរនឹងមិនបានជួបគ្នាម្ដងទៀតឡើយចូលចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកចុចប៊ូតុង CC នេះបែបនេះវាគ្មានបេះដូងមែនទេបើខ្ញុំមានជំរឿខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសជាងបើអ្នកស្លាប់វាដល់វេនខ្ញុំហើយប៉ានៅរស់មីងយកលុយរួចយើងចាក់ចេញខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រកាសជាខឹងខ្លាំងណាស់ភ្លើងឲ្យអ្នកគួរតែដឹងថាប្រសិនបើគ្រួសារឈីនមិនបានបោកបញ្ឆោតអ្នកទេខ្ញុំមិនព្រមរៀបការជាមួយមនុស្សបង្កបញ្ហាបែបនេះទេការខាតបង់ដែលអ្នកបានរងទុក្ខគឺជាកំហុសរបស់គ្រួសារឈីនទាំងស្រុងតើគ្រួសារឈីនមិនគួរទទួលខុសត្រូវទេពិតមែនទេខ្ញុំចាំថាការសិក្សារបស់ខិនឆេវបៅនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ជារៀងរាល់ខែបងស្រីនេះជាក្រដាសប្រាក់សម្រាប់អ្នកអូយវាខ្វក់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់បានទេក្មេងកំណាចតូចឲ្យប៉ុន្តែអ្វីទៅជាអាក្រក់អំពីក្រដាសប្រាក់សឺនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាផ្លូវត្រឡប់ទៅភូមិវិញទេវានៅតែពិបាកនិយាយថាតើវាល្អឬអាក្រក់យើងមានលុយខ្លះនៅថ្ងៃនេះចូលយើងទៅចាយវាខ្ញុំធ្លាប់ឮថាវាជារឿងមិនសំណាងទេដែលមិនបានចាយលុយដែលមកពីគ្រូបែបនេះហើយអ្វីបានជាខ្ញុំមិនបានទទួលរបស់ទាំងនោះខ្ញុំបានឮថាវាមកពីមីងរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនដែលអានសៀវភៅទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំបានរៀនពាក្យពីរបីម៉ាត់ពីអ្នកប្រមាញ់ចំណាស់ភ្នែកម្ខាងឬដូចដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះវានឹងមិនមានក្លិនទេមិនអីទេយាយនឹងមីងឈប់សិនយើងទៅទិញអីវ៉ាន់ហើយហាខ្ញុំនឹងយកទឹកដោះគោមកឲ្យអ្នកមែនហើយម៉ាក់នេះមើលទៅល្អហើយល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកចូលចិត្តមួយណាខ្ញុំចង់បានមួយនោះយាយមើលខ្សែដៃនេះតូចប៉ុណ្ណាតើវាស័ក្តិសមសម្រាប់មីងរបស់អ្នកទេខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចវាទៅហើយដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើសមួយសម្រាប់គាត់តើអ្នកកំពុងមើលអ្វីពូក្មេករបស់អ្នកឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការចម្លែកនៅហាងលក់គ្រាប់ធញ្ជាតិមួយនៅលើផ្លូវ Chandegi ហើយម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំកំពុងជួយធ្វើការនៅ Wanlich ខ្ញុំបានទៅបបគក់ហើយនឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេរហូតដល់យប់នេះ Liv គឺនោះមិនមែនជាឈីងទេតើម្ដាយក្មេករបស់អ្នកនឹងបបគក់ឲ្យនរណាម្នាក់ទេប្រសិនបើនាងទៅទីនោះប៉ុន្តែមិនបបគក់ទេតើនាងចង់ធ្វើអ្វីទៀតនាងតើអ្នកណាចង់បានសត្វចម្លែកស្អុយនោះការគ្រប់គ្រងចិត្តដោយក្រពើរបស់មីងខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យណាស់អ្នកសមនឹងទទួលបានវាមានពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះនៅថ្ងៃខាងស្អែកចាំត្រឡប់មកវិញនេះជាអំណោយពីសេស៊ីជូនអ្នកអូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យវាថ្លៃពេកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកវាបានទេសូមមេត្តាផងយើងទាំងអស់គ្នាមានរបស់ទាំងនេះយើងគ្រាន់តែរៀបរាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយប្រើលុយរបស់យើងផ្ទាល់ហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រាប់សូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយមិនអីទេលើកក្រោយបើអ្នកឆ្លោះគ្នាត្រូវប្រកាសថានាំមីងរបស់អ្នកមកជាមួយយើងនឹងចាក់ចេញឥឡូវនេះសួស្ដីបងខ្លាហាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហាសូមមកតាមផ្លូវនេះសូមមកតាមផ្លូវនេះនោះបងខ្លាតើទឹកនៅទីនោះណែណាបងខ្លាចាំបន្តិចសិនខ្ញុំចង់សួរបងថាតើបងចាប់បានសត្វក្តានស៊ីកាដែលបងឲ្យខ្ញុំកាលពីលើកមុនណែណាហាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅរវល់ខ្ញុំធ្វើប្រហែសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើឆ្នាំងខ្លាំងពេកទើបខ្ញុំមិនបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយនៅពីក្រោយយើងគឺជាព្រៃបុរាណធម្មជាតិនិងក្រាស់មិនមែនជាឧទ្យានណាមួយទេខ្លាធំបានគេចចេញផ្កាធំសូមឡើងទៅលើហើយពិនិត្យមើលថាតើខ្លាឃ្មុំងាប់ឬអត់សូមខ្លាបងប្រុសអ្នកបានរក្សាការសន្យារបស់អ្នកក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតឆ្កែខ្ញុំធានាថាចាប់ពីពេលនេះទៅប្រសិនបើអ្នកចង់បានទឹកត្រជាក់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ទឹកឲ្យបានច្រើនតែងតែមានដំណោះស្រាយច្រើនជាងបញ្ហាអ្វីនឹងដំណើរការទៅដោយខ្លួនវានៅទីបញ្ចប់ហើយដោយមានលុយនៅក្នុងដៃទាំងនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាតូចតាចអូនេះជាចំពោះខ្ញុំវិញហាអ្នកអាចយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយបានបងប្រុសទេយើបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនេះហើយអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅភូមិឈៀងសាននៅជើងភ្នំប្រសិនបើអ្នកចង់ផឹកទឹកនីតិក្រដៅខាងវិញ្ញាណនៅពេលក្រោយគ្រាន់តែមកចិត្តហើយហៅពីរដងនោះខ្ញុំអាចផឹកបានខ្ញុំបានឮដូច្នេះហើយបានមករកអ្នកភ្លាមចូលចាំថាកុំចូលមកចិត្តពេកអីទោះបីជាមានមនុស្សអាក្រក់នៅជុំវិញក៏ដោយកូនឆ្មាត្រូវរៀនការពារខ្លួនយកទេ
មិនអីទេជួបគ្នាពេលក្រោយខ្ញុំបានមកលេងអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចាក់ចេញឥឡូវនេះខ្ញុំបាននិយាយថាស៊ីស៊ីអ្នកហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិពុលខ្លាំងម្ល៉េះជ្រូកព្រៃធំបែបនេះគួរតែចែករំលែកជាមួយអ្នកភូមិវាមានប្រយោជន៍ជាងមែនទេស៊ីស៊ីមើលចុះជ្រូកព្រៃនេះធំណាស់អ្នកអាចចែកវាជាមួយគ្នាបានចង់អូទៅពូយើងនឹងចងចាំនៅសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកយើងទាំងអស់គ្នាមកពីភូមិតែមួយដូច្នេះប្រសិនបើគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវការអ្វីមួយនៅពេលអនាគតយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានមែនទេការហៅអ្នកថាជីដូនចាស់គឺជាសញ្ញានៃការគោរពដោយសារអ្នកចាស់ហើយមិនចង់បានវាទេខ្ញុំមិនចាំបាច់គោរពអ្នកទេភ្នំ Daehangshan នេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំហើយក៏មិនមែនជារបស់អ្នកដែរឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៅបើគេហ៊ានតើខ្ញុំបានបិទទ្វាររបស់អ្នកឬចាក់សោវាហើយឬនៅអ្នកមានភាពក្លាហាននៅមាត់បង្អួចហើយចេញទៅសូមនិយាយប្រយោគនេះឡើងវិញយ៉ាងតឹងរឹងនៅផ្នែកខាងក្រោមករណីដែលគ្មានសញ្ញាវ៉ាន់យុទ្ធនឹងការធ្វើទ្រង់ទ្រីអត្ថបទអ្វីដែលត្រូវមើលតើអ្នកឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចអីយ៉ាអ្នកពិតជាខ្លាំងមែនកូនស្រីប្រសិនបើអ្នកចាស់ហើយមានដៃជើងខ្សោយគុំទៅបង្កបញ្ហានៅទីនោះអីគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ខ្លាំងមែនសួស្ដីមែនហើយអូកូនប្រុសខ្ញុំឲ្យកូនប្រុសអ្នកសុខសប្បាយជាទេកូនប្រុសប៉ាសុខសប្បាយជាទេប៉ាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ាឈឺស្ទើរស្លាប់ស្ត្រីកាចសាហាវឲ្យបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនឲ្យអ្នករួចខ្លួនឡើយប៉ាក្មេងល្ងងឥតខ្មាស់អៀនឲ្យកូនរបស់អ្នកជាកូនរបស់អ្នកប៉ុន្តែកូនរបស់អ្នកដទៃមិនមែនជាទេហាអ្នកនៅតែមិនលែងខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនឲ្យអ្នករួចខ្លួនពីរឿងនេះទេខ្ញុំនឹងលែងអ្នកចោលអ្នកជាមនុស្សគ្មានខ្មាស់អៀនឈប់វាយបើអ្នកបន្តវាយនឹងមានអ្នកផ្សេងស្លាប់ឈប់វាយគេទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដៃសួស្ដីលោកតាលីសេងតើលោកតាអាចធ្វើជាចៅក្រមរបស់យើងបានទេយើងគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែយើងខឹងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្មានថាអ្នកមានចៅប្រុសម្នាក់ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់អ្នកប្រកាសជាមិនបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណាទេលីសេងសូមឲ្យលោកយាយចាស់របស់ខ្ញុំធ្វើលោកម្ចាស់ឲ្យចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំបានបាត់ទៅហើយទាំងរស់និងស្លាប់ទៅហើយតើខ្ញុំដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់អាចទុកចោលបែបនេះដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាតើខ្ញុំអាចប្រឈមមុខនឹងកូនប្រុសទី2របស់ខ្ញុំដែលបានស្លាប់តាំងពីក្មេងដោយរបៀបណាប្រសិនបើលោកលីជេងមិនផ្ដល់ការពន្យល់ដល់យើងនៅថ្ងៃនេះទេទោះបីជាយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយទោះបីជាខ្ញុំត្រូវទៅទីក្រុងក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែធានាថាគ្រួសារនេះរស់នៅបានយូរឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅរស់ឬស្លាប់ទេខ្ញុំនឹងមិនយល់ស្របជាមួយពួកគេជាដាច់ខាតមកគេថាប្អូនប្រុសខ្ញុំត្រូវបានឆេះស្លាប់ក្នុងភ្លើងនេះមនុស្សត្រូវតែមានខ្ញុំមិនលែងទេរហូតដល់ខ្ញុំបានឃើញសាកសបងប្រុសខ្ញុំពួកគេបានបោះបង់ចោលការស្វែងរកគាត់ដូច្នេះពួកគេអាចគេចផុតពីទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបានទេពួកគេត្រូវតែផ្ដល់សំណងដល់យើងចំពោះទុកព្រួយផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងបង់ប្រាក់សម្រាប់កំហុសរបស់យើងប្រាក់100តើនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះបើមិនដូច្នោះទេទោះបីជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានចាក់ចេញក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវមើលថែគាត់តំណែងរបស់បងប្រុសខ្ញុំគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់ដណ្ដប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតើអ្នកនៅតែអាចដកដង្ហើមបានទេប្រសិនបើអ្នកនៅតែអាចដកដង្ហើមបានសូមផ្ញើសារមកខ្ញុំភ្លាមតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេឥឡូវនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំទើបតែឆេះអស់តើខ្ញុំគួរទៅរកប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះនៅណាក្មេងអូទេតើអ្នកគិតថាយើងល្ងងមែនទេចុះបើអ្នករត់ចោលកូនរបស់អ្នកនៅយប់នេះតើយើងគួរស្វែងរកសំណងពីអ្នកណានៅថ្ងៃនេះបញ្ហានេះត្រូវតែដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងយកកូនប្រុសរបស់អ្នកទៅឆ្ងាយប៉ាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលុយពួកគេភ្លាមទេលើសពីកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំមីងឲ្យសូមមកទីនេះពេលក្រោយចុចស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើក្រដាសអ្នកមិនមែនទេតើអ្នកជាអ្នកប្រាជ្ញមែនទេអ្នកធានាវាប្រការដំបូងនៃសៀវភៅហាមឃាត់ខិនហួយហួររួមទាំងគ្រួសារចេញពីការមកភូមិ Kingshan មិនថាហេតុផលអ្វីក៏ដោយច្បាប់ទី2គឺឈៀនហួយហួរត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យយាយីបងប្អូនត្រកូលចុះម្ដងទៀតទី3បងប្អូនស្រីចៅនិងឈៀនហួយហួរនឹងមិនដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងជីវិតនេះឡើយចូលចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកចុចប៊ូតុងស៊ីតើអ្នកពិតជានឹងគ្មានបេះដូងបែបនេះមែនទេបើខ្ញុំមានជំរឿខ្ញុំចង់បានអ្នកជាងខ្ញុំនឹងស្លាប់ដើម្បីឲ្យឪពុកខ្ញុំអាចរស់បានមីងខ្ញុំបានយកលុយហើយយើងក៏ចេញទៅ
ខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រកាសជាខឹងខ្លាំងណាស់អ្នកគួរតែដឹងថាប្រសិនបើមិនមែនដោយសារការបោកប្រាស់របស់គ្រួសារឈិនទេអ្នកក៏មិនរៀបការជាមួយមនុស្សបង្កបញ្ហាបែបនេះដែរការខាតបង់ដែលអ្នកបានរងទុក្ខគឺជាកំហុសរបស់គ្រួសារឈិនទាំងស្រុងតើមិនគួរឲ្យគ្រួសារឈិនទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំចាំបានថាវាត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ធានឆេវបោដើម្បីសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងជារៀងរាល់ខែបងស្រីនេះជាក្រដាសប្រាក់សម្រាប់អ្នកវាខ្វក់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេក្មេងស្រីល្ងងឲ្យនេះជាក្រដាសប្រាក់មានរឿងអ្វីត្រូវត្អូញត្អែស្រីស្អាតនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាផ្លូវត្រឡប់ទៅភូមិវិញទេភ្នែកល្អថ្ងៃនេះយើងមានប្រាក់ខ្លះតោះទៅចាយវាខ្ញុំបានឮថាវាដូចជាវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំណាងអាក្រក់ប្រសិនបើអ្នកមិនចាយលុយទាំងអស់ដែលអ្នកទទួលបានពីសត្វពេហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានរបស់ទាំងនោះទេខ្ញុំបានឮប៉ុន្តែនោះក៏ព្រោះតែអ្នកមីងរបស់ខ្ញុំមិនដែលអានសៀវភៅខ្ញុំបានរៀនពាក្យពីរបីម៉ាត់ពីអ្នកប្រមាញ់ចំណាស់ភ្នែកម្ខាងនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឮគាត់និយាយឥឡូវនេះវាលែងមានក្លិនទៀតហើយមិនអីទេយាយនឹងមីងអង្គុយឲ្យស្ងៀមតោះយើងទៅទិញអីវ៉ាន់ឥឡូវនេះហាហាហាខ្ញុំនឹងយកទឹកដោះគោមកឲ្យអ្នកបាទចាស់សោះម៉ាក់នេះមើលទៅល្អសម្រាប់ម៉ាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្ទាត់នេះមួយនោះល្អខ្ញុំចង់បានមួយនោះយាយមើលខ្សែដៃនេះតូចពេកតើវាស័ក្តិសមសម្រាប់មីងរបស់អ្នកទេខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចវាទៅហើយដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសរើសមួយសម្រាប់គាត់តើអ្នកកំពុងមើលអ្វីអូពូក្មេករបស់អ្នកឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការចម្លែកនៅហាងលក់គ្រាប់ធញ្ជាតិនៅលើផ្លូវឈៀងជីហើយម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំបានទៅវ៉ាន់លីវអ្នកជួយបានទៅបោកគុកអ្នកមិនទាន់បានត្រឡប់មកវិញរហូតដល់យប់នេះតើវ៉ាន់លីវមិនមែនជាផ្ទះបន្ទេម្ដាយក្មេករបស់អ្នកបានទៅជួយនាងបានទៅបោកគុកប៉ុន្តែនាងមិនបានទៅទេតើនាងចង់ទៅទេតើនាងចង់បានអ្វីតើអ្នកណាចង់បានស្ត្រីចំណាស់អាក្រក់ដូចនាងជំនាញផលិតស្រារបស់មីងខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការគ្រប់គ្រងដ៏ទេវភាពរបស់អ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់អ្នកសមនឹងទទួលបានវាមានពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះនៅថ្ងៃខាងស្អែកចាំត្រឡប់មកវិញនេះជាអំណោយពី CC ជូនអ្នកអូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនេះវាមានតម្លៃពេកហើយតើខ្ញុំអាចទទួលយកវាដោយរបៀបណានៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានផ្កាយើងគ្រាន់តែរៀបរាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយប្រើលុយរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនធ្វើសូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយមិនអីទេលើកក្រោយបើអ្នកឆ្លោះគ្នាត្រូវប្រកាសថានាំមីងរបស់អ្នកមកជាមួយយើងនឹងចាក់ចេញឥឡូវនេះសួស្ដីបងខ្លាហាហាយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហាហាសូមមកតាមផ្លូវនេះសូមមកតាមផ្លូវនេះថាបងខ្លាទឹកនៅទីនោះហើយបងខ្លាចាំមួយផ្លែតខ្ញុំចង់សួរបងថាតើបងចាប់បានសត្វក្តានស៊ីកាដែលបងឲ្យខ្ញុំកាលពីលើកមុននៅណាមិនអីទេខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅទីនោះទៅមុខហើយរវល់ខ្ញុំធ្វើប្រហែសខ្លាំងណាស់ខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើអាងខ្លាំងពេកទើបខ្ញុំមិនបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយនេះជាព្រៃបុរាណធម្មជាតិនិងក្រាស់មិនមែនជាឧទ្យានណាមួយទេខ្លាធំបានគេចចេញផ្កាធំសុំឡើងទៅលើហើយពិនិត្យមើលថាតើខ្លាឃ្មុំងាប់ឬអត់សូមខ្លាបងប្រុសអ្នកបានរក្សាការសន្យារបស់អ្នកក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតឆ្កែរបស់ខ្ញុំធានាថាចាប់ពីពេលនេះទៅនៅពេលណាដែលអ្នកចង់បានទឹកបរិសុទ្ធគ្រាន់តែនិយាយពាក្យនោះមកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅទឹកបរិសុទ្ធជាច្រើនតែងតែមានដំណោះស្រាយច្រើនជាងបញ្ហាអ្វីនឹងដំណើរការទៅដោយខ្លួនវានៅទីបញ្ចប់ហើយដោយមានលុយនៅក្នុងដៃទាំងនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាតូចតាចអូនេះជាសម្រាប់ខ្ញុំហាហាបងខ្លាបងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកវាលាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណផ្ទះរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈៀងសាននៅជើងភ្នំបើអ្នកចង់ផឹកទឹកពីងនៅពេលក្រោយគ្រាន់តែមកចិត្តហើយហៅពីរដងហើយខ្ញុំនឹងមករកអ្នកភ្លាមចាំកុំចូលមកចិត្តពេកអីនៅមានមនុស្សអាក្រក់និងឆ្មាធំច្រើនណាស់ឆ្មាត្រូវរៀនការពារខ្លួនយល់ទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងមករកអ្នកលេងម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងចេញទៅឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងនេះទៅកាន់ស៊ីយ៉ាទូតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីដូច្នេះអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារពលមែនទេអ្នកគួរតែបានប្រាប់អ្នកភូមិអំពីជ្រូកព្រៃដ៏ធំនោះការចែករំលែកជាមួយគ្នាគឺជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពមែនទេមែនហើយស៊ីអ្នកជ្រូកព្រៃនេះមើលទៅធំណាស់ហេតុអ្វីអ្នកមិនចែករំលែកខ្លះជាមួយមីង
មីងនឹងចងចាំរឿងនេះការជួយឧបត្ថម្ភនេះពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមកពីភូមិតែមួយប្រសិនបើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវការអ្វីមួយនាពេលអនាគតយើងក៏អាចជួយក្នុងរឿងនេះបានដែរត្រូវទេការហៅអ្នកថាជីដូនចាស់គឺជាសញ្ញានៃការគោរពដោយសារអ្នកចាស់ហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្នកទេខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់គោរពអ្នកដែរភ្នំដាជីងសាននេះវាក៏មិនមែនជារបស់ខ្ញុំដែរបាទចាស់សោះទុកឲ្យអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពទៅតើខ្ញុំបានបិទទ្វាររបស់អ្នកឬចាក់សាវ៉ាហើយឬនៅបង្អួចរបស់អ្នកនៅទីនោះអ្នកពិតជាគ្មានភាពអៀនខ្មាស់មែនចេញទៅមើលអ្វីដែលត្រូវមើលអាយ៉ាអ្នកពិតជាខ្លាំងមែនកូនស្រីអ្នកដែលមានដៃនិងជើងខ្សោយមិនគួរទៅបង្កបញ្ហានៅទីនោះទេគាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរឹងមាំណាស់ទឹកដោះគោនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងសន្សំសម្រាប់ដំបងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃខាងស្អែកតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំកាប់សាច់បានទេខ្ញុំត្រូវទៅក្រុងឥឡូវនេះទុករឿងនេះឲ្យខ្ញុំទៅអូហើយខ្ញុំកំពុងគិតចង់ឲ្យយាយរបស់អ្នកមកជួយក្នុងពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃខាងស្អែកកុំបារម្ភពីខ្ញុំលៀងមុខពេលខ្ញុំរវល់ចំអិនអាហារអីខ្ញុំបានជួលចុងភៅម្នាក់រួចហើយអ្នកគ្រាន់តែអាចកាត់សាច់មួយដុំពីជ្រូកព្រៃនេះហើយឲ្យវាទៅជីដូនទី5របស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅញ៉ាំអាហារឲ្យឆ្ងាញ់សិនបន្ទាប់មកអ្នកអាចទៅក្រុងបានដោយមិនចាំបាច់បារម្ភត្រូវប្រយ័ត្ននៅលើផ្លូវនេះជាសត្វក្តាន់ស៊ីកាវាមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំនៅតែមានរបួសផ្លូវចិត្តដោយសារត្រូវគេវាយដំលើកមុនការតាក់ទាញដោយលុយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានម្ដងទៀតទន្លេពូខ្ញុំនឹងទុកពិធីជប់លៀងនេះឲ្យពូនៅថ្ងៃខាងស្អែកហើយខ្ញុំនឹងឲ្យភ្លើផ្កាព្រេងនេះជាអំណោយប៉ុន្តែខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនរណាម្នាក់រួចហើយថាខ្ញុំនឹងរក្សាស្នែងទាំងនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងទិញស្នែងសត្វក្តាន់មួយគូឲ្យអ្នកនៅពេលក្រោយវាជារឿងធំណាស់អ្នកថែមទាំងឲ្យខ្ញុំរឿងនោះទៀតផងសត្វក្តាន់ធំលេះការរៀបចំពិធីជប់លៀងទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដៃខ្ញុំមានតែ5ក្បាលប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងនិងភេសជ្ជៈទាំងអស់កុំបារម្ភពីការរៀបចំទឹកចានឬចង្កឹះអីខ្ញុំនឹងយកឲ្យហើយបើអ្នកយកវាទៅជាមួយខ្ញុំនឹងអរគុណអ្នកពូយ៉ែងដោយវិធីនេះពូយ៉ែងតើលោកទទួលយកបេកបៀលនៅទីនេះទេធំខ្លាឃ្មុំឲ្យខ្លាឃ្មុំធំក្មេងស្រីធំម្នាក់នេះពិតជាសត្វសាហាវមែនក្មេងរពីស្តូចឲ្យទេអ្នកអាចបិទមាត់ឥឡូវនេះបានឯងល្ងងស៊ីស្មៅការសម្អាតវាគឺល្អហើយយ៉ាងច្រើនបំផុតជ្រូកព្រៃ2 3ក្បាលនឹងត្រូវសម្លាប់សត្វតិរច្ឆាននេះកុំប៉ះវាពូជាងខ្ញុំមិនកុហកអ្នកទៀតទេគ្រាន់តែមើលរបស់សត្វក្តាន់ស៊ីកានេះថ្ងៃនេះនោះអ្នកនឹងដឹងអ្នកពិតជាគិតខ្ពស់ចំពោះខ្ញុំណាស់ដែលអាចខំរុនធំបែបនេះនៅក្នុងមាត់តូចដូចផ្លែឈើរ៉េរបស់ខ្ញុំឆ្កែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះដាហ៊ូបានខំខ្លារីឲ្យច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតគឺខ្លាកន្លែងនោះប្រកាសជាមានបាក់ពួកមែនតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាក្មេងស្រីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឡើងភ្នំនៅពេលព្រឹកហើយខ្ញុំនឹងដាហ៊ូនឹងប្រើដាវរួមរបស់យើងដើម្បីសម្លាប់គាត់ខ្លាឃ្មុំខ្មៅនេះនឹងពូជាងឯងយកវាទៅជាមួយទៅប្រសិនបើអ្នកយកឧទេសទៅយកខ្លាឃ្មុំខ្មៅនោះដែលមានកម្ពស់3ម៉ែត្រនៅពេលវាឈរឡើងខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកនឹងមិនអាចទ្រាំទ្រវាបានទេប្រសិនបើទេមិនធំល្មមមកចុះ3ម៉ែត្រនោះវារួចរាល់ហើយអ្នកត្រូវតែមកនៅថ្ងៃខាងស្អែកអ្នកត្រូវតែមកបើមិនដូច្នោះទេរទេះលាតូចរបស់ខ្ញុំមិនអាចដឹកខ្លាឃ្មុំខ្មៅមកទីនេះបានទេយល់ព្រមត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យរងរបួសកុំចំអិនអាហារយប់នេះអីខ្ញុំបានវិចចាន4ពីក្នុងប្រអប់ទាំង10នេះឲ្យអ្នកយកទៅផ្ទះញ៉ាំអរគុណពូជាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះបើមិនដូច្នោះទេវានឹងពិបាកក្នុងការចាក់ចេញពីទីក្រុងប្រសិនបើខ្ញុំមកយឺតសួស្ដីពូយ៉ែងខ្ញុំទៅហើយឥឡូវនេះញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅវាមិនអីទេក្នុងការផ្ញើវាជាអំណោយសូម្បីតែម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានល្អបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងក៏ទទួលស្គាល់វាដែរដោយវិនិច្ឆ័យពីរូបរាងរបស់គាត់តែងតែមកដឹកសត្វព្រៃមកមនុស្សល្ងងម្នាក់នេះថែមទាំងដឹងពីរបៀបតាមដានមនុស្សទៀតផងយើងធ្លាប់បានឃើញគាត់យូរមកហើយខ្ញុំពិតជាមិនចាំបាច់សម្អាតវាទេព្រោះបើវិនិច្ឆ័យតាមពេលវេលាជេងកងគួរតែបានធ្វើដូច្នេះរួចហើយដល់ពេលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយថ្ងៃដ៏សុខសាន្តរបស់គ្រួសារឈាមចិត្តអស់ហើយនេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់មានន័យដោយពាក្យថាមនុស្សអាក្រក់តែងតែមានមនុស្សអាក្រក់តាមដានរបស់របរនៅហាងលក់វេទមន្តផងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមតើសុភាពបុរសនេះមកដល់ពេលណាខ្ញុំមិនយល់ខុសទេមែនទេតើពេលណាទើបចៅហ្វាយដ៏មានល្បិចកលរបស់ខ្ញុំតើពេលណាទើបអ្នកខ្លាយជាមនុស្សចិត្តល្អដល់ថ្នាក់មើលថែកូនអ្នកដទៃមិនបានឃើញទេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយសំបីតែមួយម៉ាត់ឥឡូវនេះទេនោះហើយជាទាំងអស់សម្រាប់ការអនុវត្តថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងកាន់ធុងទឹកមួយហើយអ្នកបានប្រើដៃដែលកាន់ប៊ិចលើកវាឡើងហើយដាក់វាចុះ500បន្ទាប់ពីមួយរយៈដៃរបស់អ្នកនឹងមិនញ័រនៅពេលអ្នកសរសេរទេមិនអីទេអរគុណបងប្រុសពិតជាចិត្តល្អណាស់ទៅលាងដៃនៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះរួចមករកញ៉ាំអីមិនអីទេលោកគ្រូតើលោកគ្រូដល់ពេលណាហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូមិនមករកខ្ញុំមិនទៅទេអ្នកដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះមែនទេមិនមែនខ្ញុំទេដែលនិយាយវាខ្ញុំប្រហែលជាមិនទាន់ចេញទៅក្រៅនៅឡើយទេខ្ញុំមិនបាននិយាយថាវាជាអ្វីដែលអ្នកនិយាយទេវាហាក់ដូចជាអ្នកកំពុងគិតតើមានខ្មោចទេគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឌីងដែលបាននិយាយដូច្នេះពេលដែលបងស្រីរបស់ក្មេងនោះបាននាំយីវីទៅហាងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំស្គាល់មនុស្សម្នាក់នេះ
ហើយខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបងស្រីរបស់ក្មេងនោះដូច្នេះខ្ញុំនឹងជូនអំណោយមួយដល់នាងខ្ញុំបានកុម្ម៉ង់អាហារនេះដោយមានបំណងឲ្យក្មេងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកមករកខ្ញុំទេម្ចាស់ស្រីវាពិតជាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យនោះទេដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយីងបាននិយាយដែលប្អូនស្រីរបស់ម្ចាស់គាត់វាគឺជាអ្នកដែលបានយកកលឹកមកឲ្យលើកមុនដូច្នេះហើយទើបវាកាត់ឡើងមែនហើយថ្ងៃនេះគាត់បានយកសត្វក្តាន់ស៊ីកាមួយក្បាលមកដោយនិយាយថាវាសម្រាប់ស្នែងរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតយីងគាត់អាចបរបាញ់សត្វក្តាន់ស៊ីកាបានរាងកាយតូចនោះអាចសម្រេចបានល្បឿនរត់លឿនបំផុតដោយគ្របដណ្ដប់ខ្ញុំនឹងអ្នកដឹងទេក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់នាងថែមទាំងអាចចិញ្ចឹមខ្លាបានទៀតផងហាហាខ្ញុំដឹងថាក្មេងស្រីនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពេលអ្នកទៅនៅថ្ងៃខាងស្អែកនាំខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកស្គាល់គ្នាពួកគេកំពុងរៀបចំពិធីជប់លៀងឡើងផ្ទះថ្មីហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយពួកគេណាស់ចូលរួមសប្បាយហើយប្រហែលជាយកក្មេងតូចនេះមកជាមួយដែរចូលយើងបញ្ជូនពួកគេមកវិញជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យក្មេងស្រីនោះត្រូវធ្វើដំណើរម្ដងទៀតលោកម្ចាស់ឬក៏លោកមិនមកភោជនីយដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអូយធំលេព្រះពុទ្ធបានយាងទៅហើយប្រសិនបើព្រះអង្គមិនបានយាងទៅទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហៀបនឹងផ្ទុះឡើងបងប្រុសធំឲ្យបងប្រុសធំអ្នកបានទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីបានទៅជួបគ្រូពេទ្យនិងទទួលបានថ្នាំខ្ញុំនឹងឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសធំម្នាក់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលក្រោយដែលយើងមានឱកាសជួបគ្នាស៊ីអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយមានអ្វីមួយកំពុងកើតឡើងនៅខាងក្នុងដូច្នេះអ្នកចំអិនម្ហូបទៅយាយញ៉ាំបាយហើយណាថ្ងៃនេះមិនចាំបាច់ធ្វើម្ហូបទេមិត្តខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំញ៉ាំខ្លះតោះសាក់មើលអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាននេះឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងពីរទៅលាងដៃហើយញ៉ាំអាហារឆាប់តើនេះជាអាកប្បកិរិយាបែបណាមែនទេខ្ញុំពូម្នាក់នេះមិនសមនឹងទទួលយកធ្ងន់ធ្ងរទេធំពូថ្ងៃនេះពូមកព្រោះពូមានរឿងចង់ពិភាក្សាបើគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេខ្ញុំនឹងមិនខាត់អ្នកទៀតទេយើងនឹងញ៉ាំអាហារយើងមិនអីទេខ្ញុំទើបតែមកលេងម្ដាយខ្ញុំហើយបានឆ្លៀតឱកាសខ្ញុំគ្រាន់តែសួរព្រោះអ្នកហ៊ាននឹងផ្លាស់ទៅផ្ទះថ្មីហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះចាស់នេះតើអ្នកទាំងពីរមានគម្រោងធ្វើអ្វីនោះជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្នុងការមកទីនេះពូតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរអ្នកទាំងពីរតើអ្នកចង់ទិញវាដោយផ្ទាល់ហើយប្រគល់វាមកវិញទេខ្ញុំនឹងជួលផ្ទះនេះឲ្យអ្នកប្រសិនបើអ្នកបង់ថ្លៃជួលតើអ្នកកំពុងគិតចង់យកវាទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងដោយមិនចំណាយប្រាក់មួយកាក់ទេនោះនឹងជាការលោភលន់ពេកហើយវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់ស៊ីតើអ្នកអាចនិយាយបែបនោះដោយរបៀបណាយើងជិតស្និទ្ធគ្នាណាស់យ៉ាងណាមិញខ្ញុំជាបងច្បងរបស់អ្នកគ្រួសារយើងតើពូព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់អ្នកអង្គុយនៅណាតើអ្នកគិតថាអ្នកជានរណាបាទម៉ាក់ឲ្យការព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសពីខ្ញុំគឺមិនអាចទៅរួចទេសូមមើលអ្វីដែលសេបានខ្លាចជាឥឡូវនេះបើអ្នកមិនប្រដៅនាងទេតើអ្នកណានឹងចង់បានកូនប្រសារស្រីដ៏គួរឲ្យខ្លាចបែបនេះនាពេលអនាគតកូនប្រុសឲ្យប៉ាកាន់តែចាស់ហើយចុះរឿងនេះវិញតើវាមិនអីទេបើប៉ាទិញរបស់អ្វីឲ្យខ្ញុំរាល់ខែតើអ្នកអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខ្លាចជាម្ដាយរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែប្រាំចូលសក់មាសដោយរបៀបណាមែនហើយម៉ាក់អ្នកចាស់ណាស់ហើយខ្ញុំចាស់ហើយត្រូវទេខ្ញុំចាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងវាយឯងកូនប្រុសពីរនាក់ដែលមិនចេះគោរពរហូតដល់ឯងវាលើដីខ្ញុំនឹងវាយឯងឲ្យខ្លាំងអ្នកទាំងពីរកំពុងនិយាយមិនសមហេតុផលនៅទីនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងចេញពីទីនេះអ្នកទិញគ្រឿងអលង្ការមាសនិងប្រាក់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនស្ដាប់អ្នកទេប្រសិនបើអ្នកហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងរំខានអ្នកបម្រើរបស់អ្នកទឹកដោះគោនៅតែល្អបំផុតរបស់អ្នកជំនាញរបស់វូពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់គាត់នៅតែមុតស្រួចដូចពីមុនជប់លើកសរសើរខ្ញុំទៅហើយប្រញាប់ញ៉ាំអាហារទៅខ្ញុំមានរឿងដែលត្រូវធ្វើពេលក្រោយសុខសប្បាយជីទេដល់ពេលញ៉ាំអាហារហើយឬនៅញ៉ាំឲ្យលឿនកុំមើលទឹកដោះអីកូនញ៉ាំឲ្យបានល្អណាកូនក៏ញ៉ាំដែរសាច់នៅតែល្អបំផុតក្លិនវាក្រអូបណាស់ហាខ្ញុំឃ្លានណាស់ប្រុសបើឃ្លានសូមទូរស័ព្ទទៅប៉ាឬម៉ាក់របស់អ្នកតើមានប្រយោជន៍អ្វីតើប៉ាពិតជាគិតថាខ្ញុំចាស់ពេកហើយខ្វាក់ភ្នែកមើលមិនឃើញមែនទេខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់អ្នកទាំងពីរគាត់ស្លាប់ហើយឬនៅគាត់មិនទាន់ចេញទៅជីគ្រូបន្លែព្រៃនៅឡើយទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគ្រាន់តែសម្រាកនៅផ្ទះយើងទាំងពីរអ្នកជាកូនស្រីមើលមុខគ្នាទៅអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមើលមុខអ្នកម្ដងទៀតពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកទាបំណុលដូចគ្នាអ្នកមិនឃើញទេថាវាងឹតហើយតើអ្នកកំពុងជីកអ្វីឥឡូវនេះប្រសិនបើកូនប្រុសរបស់អ្នកចង់ញ៉ាំសាច់តើការជីកយកបន្លែព្រៃនឹងមានប្រយោជន៍ទេតើអ្នកនឹងពេញចិត្តទេប្រសិនបើអ្នកមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែលជើងរបស់នាងត្រូវបានសត្វព្រៃខាំដាច់អ្នកមិនអាចពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃបានទេពេលអ្នកស្លាប់យាយឲ្យរបៀបដែលយាយកំពុងសម្លឹងមកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យស្លន់ស្លោអ្នកគួរតែប្រាប់ខ្ញុំដោយស្មោះត្រង់អំពីរបៀបដែលជ្រូកព្រៃបានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះកុំប្រាប់ខ្ញុំថាជ្រូកព្រៃជារបស់អ្នកខ្ញុំបានខំវាចោលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលែងចង់លាក់វាទៀតហើយមកចុះខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកមនុស្សបាននិយាយថាសូមកុំប្រាប់ខ្ញុំអ្វីទាំងអស់បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងទុកវាចោលមែនហើយខ្ញុំបានចិញ្ចឹមខ្លាមួយវាបានចាប់ជ្រូកព្រៃនេះឲ្យខ្ញុំអ្វីអ្នកចិញ្ចឹមខ្លាមែនទេតើខ្លាជាធម្មតាតាក់ទងអ្នកដោយរបៀបណាដរាបណាដែលហ៊ូយសំឡេងនេះភ្លាមនាងក៏មករកខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយើងនឹងទៅបរបាញ់ជាមួយគ្នាគាត់នឹងវាឆ្មក់សត្វព្រៃដ៏ធំមួយក្បាលបើវាមិនងាប់ទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់វានោះហើយជារបៀបដែលអ្នកទទួលបានទឹកដោះគោពីកាំបិតយាយមិនជឿខ្ញុំទេលើកក្រោយខ្ញុំនឹងនាំយាយទៅមើលផ្កាធំមិនអីទេយាយខ្ញុំមិនហ៊ានទេមិនអីទេចាំថាត្រូវបញ្ចប់វាជានិច្ចនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញតើមាននរណាម្នាក់មើលឃើញវាទេ
មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែឆ្លាតនិងឆ្លៀសវៃដូចអ្នកទេខ្ញុំនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនោះនៅពេលក្រោយម៉ាក់ឲ្យវាពិតជាសក្តានស៊ីកាដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមែនវាធំណាស់គ្រាន់តែស្នែងរបស់វាក៏ធំដែរខេងវាពិតជានឹងលក់បានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង100តាលដែរបងប្រុសនិងបងថ្លៃស្រីឲ្យតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីបើអ្នកមិនទៅទេកុំច្រណែនបើខ្ញុំសុំលុយពេលក្រោយយកព្រមទេចូលយើងនិយាយអំពីវាពេលអ្នកទៅដល់ប្រពន្ធឲ្យសុបិនឃើញហើយត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់អ្នកវិញហើយគេងទៅអូយក្នុងខ្ញុំជឿណាស់អ្នកណាទាត់ទ្វារខ្ញុំមុនគេនៅពេលព្រឹកតើពួកគេមានបំណងប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនគ្រាន់តែគោះទ្វាររបស់អ្នកទេបងប្អូនឲ្យវាឲ្យខ្ញុំតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីតើអ្នកចង់បានអ្វីបើអ្នកមិនលែងទេខ្ញុំនឹងហៅប៉ូលីសប៉ៅខ្វាន់ខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគ្រួសារឈីនរបស់អ្នកបានបង្កើតបរិះរឹងមាំបែបនេះទេទៅរីកាវាទៅយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាអ្នកមិនរីកាទៅអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយខ្ញុំនៅតែខ្ញុំនឹងរីការឿងនេះទៅអាជ្ញាធរគ្រួសារឈីនរបស់អ្នកបានបញ្ឆោតខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយស្ត្រីដ៏អាក្រក់បែបនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជាប់គាំងជាមួយនឹងភាពញញែងនេះក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មមួយពួកគេបានបង់សំណងចំនួន100យួនដល់ជនរងគ្រោះហើយផ្ទះទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារទាំងពីរត្រូវបានបំផ្លាញចេះអស់ហើយបើអ្នកមិនសងប្រាក់ខ្ញុំសម្រាប់ការខាតបង់ទាំងនេះនៅថ្ងៃនេះទេបន្ទាប់មកគុំបន្ទោសខ្ញុំចំពោះការខូចខើនិងគ្មានមេត្តាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រាកដប្រាប់ខ្ញុំឲ្យលឿនកូនប្រសាឲ្យមានការយល់ច្រឡំអ្វីទេសូមស្ងប់ចិត្តហើយពន្យល់យឺតវាជាអ្នកកូនប្រសាឲ្យនេះជាលិខិតណែនាំខ្លួនខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលកូនស្រីរបស់អ្នកទេវាគ្រាន់តែវាជាសំណាងអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំខ្ជិលពេកក្នុងការឆ្លោះប្រកែកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអំពីការសងប្រាក់ខ្ញុំ200តាលនោះតើ200តាលប៉ុន្មានហេតុអ្វីអ្នកមិនប្លន់លុយអ្នកអត់ទេតើអ្នកគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកមិនចង់សងប្រាក់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រាក់នេះទេបងប្អូនឲ្យសូមឲ្យកូនទាំង3នេះមកខ្ញុំដកហូតការសង្គ្រោះខ្ញុំនឹងបំបាក់ជើងក្មេងរពីនេះហើយវីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមកឲ្យជួយខ្ញុំផងមកឲ្យសូមជួយសង្គ្រោះកូនផងកូនឲ្យខ្ញុំសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាលើកចុងក្រោយតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យលុយនេះមកខ្ញុំឬអត់ខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកត្រឹមតែ100តាប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យវាទៅកូនប្រុសខ្ញុំ3នាក់ផងអ្នកអាចយកកូនហើយធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយគាត់ខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធនឹងអ្នករហូតដល់ស្លាប់មុខខ្ញុំឲ្យអ្នកពិតជាគ្មានបេះដូងមែនហ៊ានលះបង់កូនរបស់អ្នកដើម្បីរឿងបែបនេះបើដូច្នោះមែនវាគ្មានអ្វីទាំងអស់ចាងដាគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីជាមួយផ្កាទាំងនេះទី7ទាំងនេះគឺជាបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងបណ្ណកម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារឈិននេះសូមប្រើប្រាស់បណ្ណកម្មសិទ្ធិទាំងនេះដើម្បីដោះដូរជាមួយខ្ញុំមិនខ្វល់ពីជីវិតកូនទាំង3ទេធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បានជាមួយមនុស្សដទៃទៀតលោកយាយចាស់ឈីនបើដូច្នោះសូមឲ្យខ្ញុំ100តាលដែលនៅសល់ខ្ញុំនឹងរាប់ដល់3បើម៉ាក់យល់ព្រមខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការម៉ាក់ឲ្យជួយខ្ញុំផងឲ្យលុយខ្ញុំផងបន្ទាប់ពីអ្នកចេញទៅផ្ទះនេះជារបស់ខ្ញុំអ្នកមានប្រាក់100រៀលសូមប្រគល់បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងបណ្ណកម្មសិទ្ធិផ្ទះមកខ្ញុំមើលទៅដូចជាអ្នកមានលុយអ្នកគ្រាន់តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនឲ្យវាមកខ្ញុំឥឡូវនេះតើវាដោយសារតែអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងវាបានទេខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យប្រគល់ប្រាក់របស់អ្នកដោយស្ដាប់បង្គាប់តម្លៃនឹងមិនដូចគ្នាក្នុងពេលឆាប់នេះទេយល់ព្រមខ្ញុំនឹងយកវាបើវាធ្លាប់បែបនេះពីមុនមកល្អណាស់នៅតែមានជីដូនបែបនេះនៅក្នុងโลกនេះរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពួកចៅនិងពួកអ្នកបង្កហេតុទាំងនេះខ្មាស់អៀនចំពោះខ្លួនឯងពួកគេគ្មានមេត្តាគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនខ្ញុំបានមកជាមួយខ្ញុំក្នុងតម្លៃ230តាលខ្ញុំមិនអាចឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទេបានទេអ្នកចង់មានន័យថាមែនទេលោកស្រីឈីនមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាមិនមែនការធ្វើខុសអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាហើយអ្នកថែមទាំងបានប្រគល់កូនស្រីរបស់អ្នកមកអ្នកវិញទៀតផងវាជារឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់បងប្អូនឲ្យតោះទៅនៅមានរបស់របរច្រើនទៀតដែលនៅសល់ក្នុងប្រម៉ោយរបស់ម៉ាក់ពេលយើងចេញទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាននៅពេលថ្ងៃត្រង់ចាំខ្ញុំមើលលុយរបស់អ្នកតើអ្នកកំពុងមើលអ្វីពេលម៉ាក់ចាស់ទៅទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំជាកូនប្រុសច្បងប្រសិនបើអ្នកមកជាមួយខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់លីយីងអ្នកគួរតែឲ្យខ្ញុំចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងនេះតើអ្នកនិយាយអ្វីកូនប្រុសច្បងដែលបំបែកគ្រួសារប្រពន្ធថៃនៅទីនេះទៀតឯងហ៊ានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារយ៉ាងម៉េចទៅកូនប្រុសមិនស្មោះត្រង់ឯងនឹងវាឯងរហូតដល់ស្លាប់ថ្ងៃនេះសរធំឲ្យប្រញាប់ឡើងហើយរើវាទៅនេះជារបស់យើងហើយដាក់គាត់ចុះទៅក្មេងរពីតើអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងនេះលូតលាស់បានល្អជាងដោយធ្វើបែបនេះមែនទេហេតុអ្វីបានជាយើងប្រើអ្វីដែលអ្នកបានបង្កើតជាការពិតណាស់ដំណាំមិនលូតលាស់ល្អដោយដំណាំដែលដាំដុះដោយជីប្រភេទនោះទេផ្លែដែលមានរសជាតិល្អទាំងអស់ត្រូវបានស្រោចដោយទឹកពីប្រភពទឹកដែលខ្ញុំបានលួចទៅស្រោចនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកទេអំពើល្អវាជាខ្ញុំដែលបានធ្វើវាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងក្លាយជាខ្ញុំរុក្ខជាតិនៅក្នុងចំការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំកំពុងដុះខ្ពស់និងបង្កើតផ្លែនោះមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរងចាំរហូតដល់ខ្ញុំងុយគេងពេលកំពុងបំបីដោះកូនជារៀងរាល់យប់ក្រោកឡើងហើយលួចធ្វើនាគនិងសត្វភេនខ្វីនផ្ទាល់លីសេងបូទី1តើខ្ញុំមិនបាននិយាយពីមុនមកទេ
ទេថាអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនគឺមកពីទឹកនៅក្នុងអណ្ដូងរបស់ខ្ញុំចំណែកអ្វីដែលពួកគេបង្រៀនគឺប្រហែលជាភាពខុសគ្នាស្ថិតនៅក្នុងទឹកទន្លេ CC រុក្ខជាតិនៅក្នុងដីឡូតនេះហាក់ដូចជាតើយើងគួរសាងសង់របងសម្រាប់រុក្ខជាតិឡើងភ្នំដែរឬទេផ្លែឈើរបស់វាធំពេកមិនអាចព្យួរលើរបងបានទេវាស័ក្តិសមជាងសម្រាប់ការដាំនៅក្នុងដីបងស្រីទី4មីងបើខ្ញុំសួរខ្ញុំគិតថារុក្ខជាតិរបស់អ្នកចិត្តចេញផ្កានិងបង្កើតផ្លែហើយយើងនៅតែត្រូវស្វែងរកនរណាម្នាក់ដើម្បីតាមដានវាមីងតើមីងមានអ្នកណាចង់ណែនាំទេគាត់ជាសាច់ញាតិឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំពូទី3របស់ខ្ញុំជាទាហានដែលមានពិការភាពជើងដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអ្នកដោយមិនខ្មាស់អៀនថាយល់ព្រមទេតើអ្នកមកពេលណាមីងហើយអ្នកណាម្នាក់មកមើលផងហាហាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកណាម្នាក់មកថ្ងៃស្អែកមើលមីងស៊ីងនិងពូថ្ងៃស្អែកកុំភ្លេចនាំអ្នករាល់គ្នាមកពេលអ្នកមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំនៅទីនេះឥឡូវនេះនាងជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនៅថ្ងៃនេះមិនច្រើនពេកទេវាគ្រាន់តែពួកគេច្រណែននិងច្រណែនដែលខ្ញុំមានចៅស្រីដែលមានសមត្ថភាពបែបនេះយាយឲ្យយាយស្លៀកពាក់សាមញ្ញពេកហើយសម្អាតវាហើយយកខ្សែមាសនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក់ស្បៃសក់ទេអ្នកគួរតែស្លៀកពាក់របស់ទាំងនោះដោយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងទៅរងចាំនៅច្រកចូលភូមិជាមុនសិនខ្ញុំយល់ហើយហេតុអ្វីបានជាក្មេងនេះមិនខ្វល់ពីរូបរាងរបស់គាត់សូមអបអរសាទរផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់តើខ្ញុំត្រូវប្រាប់អ្នកប៉ុន្មានដងទៀតឲ្យហៅខ្ញុំថាអ្នកស្រីចៅនោះជាអ្វីដែលអ្នកហៅខ្ញុំមែនទេស៊ីអ្នកគ្មានភាពអៀនខ្មាស់និងងងខ្លៅពងវែងទៅមនុស្សមិនសំណាងគុំបង្ខំខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកចេញនៅថ្ងៃពិសេសរបស់ខ្ញុំអីមនុស្សគឺមិនអាចយល់បានតតែសោះអ្នកគិតថាអ្នកស័ក្តិសមនឹងស្ងោរសាច់ពេលនៅពេលដែលអ្នកគ្រាន់តែព្យាយាមស៊ីកង្កែបមែនទេទន្លេស៊ូអៃស៊ីក្មេងស្រីតូចខ្ញុំក៏មកផឹកជាមួយអ្នកដែរមែនទេកិច្ចប្រជុំមិនស្វាគមន៍ទេប៉ុន្តែតើវាមិនមែនជារឿងរីករាយទេដែលមានមិត្តភ័ក្តិមកពីឆ្ងាយជាការពិតណាស់អ្នកមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ទេសូមស្វាគមន៍ពូជាងផ្ទះខ្ញុំនៅទីនោះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅទីនោះពូជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរំខានអ្នកខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅទីនោះបន្ទាប់ពីពិធីជប់លៀងខ្ញុំបានចាប់បានខ្លាឃ្មុំខ្មៅធំមួយក្បាលរួចហើយនៅព្រឹកព្រលឹមនេះពូជាងនេះជាកូនរបស់សាច់ញាតិឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានឮថាខ្ញុំនឹងមកទីនេះហើយចង់មកលេងជាមួយហាហានេះជាករណីចាប់បាននរណាម្នាក់ដោយដៃទេហើយរងរបួសអាយ៉ាខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាអ្នកមានសាច់ញាតិសង្ហារបែបនេះទេអ្នកចាត់ការយ៉ាងយើងអាចមើលឃើញថាពូជាងបានមកដល់ហើយអ្នកអាចចតឡានរបស់អ្នកនៅទីនេះបានតែប៉ុណ្ណឹងចុងភៅមកដល់ហើយរកជំនួយឆាប់អ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងយាយសូមប្រាប់យើងផងប្រសិនបើមានអ្វីដែលយាយត្រូវការឲ្យយើងធ្វើហើយយើងនឹងរៀបចំវាសម្រាប់អ្នកដើមទ្រូងខ្ញុំរឹងមាំណាស់អ្នកចាត់ការយ៉ាងគឺហាហាក្មេងតូចមែនទេយាយចៅពិតជាមានសុជីវធម៌ណាស់គាត់ពិតជាមានសុជីវធម៌ពេកហើយខ្ញុំនិងស៊ីស៊ីត្រូវបានកំណត់ឲ្យនៅជាមួយគ្នាឃើញនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថានាងកំពុងតែតាមរកអ្នកចាត់ការយ៉ាងអ្នកច្បាស់ជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់ហើយប្រញាប់ឡើងឈប់ចូលគេងយឺតហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឯងនៅតែនិយាយបំភ្លើអំពីរបៀបដែលយើងអាចចាប់គោបានយ៉ាងអាក្រក់រហូតដល់យើងមិនអាចរកសាច់គោសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់បានទៀតទេអាក្មេងល្ងងខ្ញុំដឹងថាអ្នកកំពុងនិយាយវែងឆ្ងាយស៊ីស៊ីខ្ញុំក៏បានទៅជួយដែរសូមជួយមើលថែខ្ញុំផងដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំកុំបារម្ភអីខ្ញុំចូលចិត្តមើលថែប្រុសសង្ហានោះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំពូកែជាងគេនោះទេដោយបានមើលថែអ្នកជំងឺអស់រយៈពេលយូរមកហើយខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តមើលបរិសសង្ហាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តមើលរបស់ស្អាតកាលពីអតីតកាលការធ្វើដំណើរមានភាពយឺតយ៉ាវហើយមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់តែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេកាលពីជាតិមុនរបស់ខ្ញុំអាចលង់ស្នេហ៍មនុស្ស80នាក់ក្នុងរយៈពេល1នាទីខណៈពេលកំពុងមើលវីដេអូខ្លីកាលពីសម័យបុរាណខ្ញុំពិតជានឹងវាយបកវិញដោយកម្លាំងពេញទំហឹងវាយហើមលោកម្ចាស់តូចរទេះសេប្រហែលជាហត់ណាស់ហើយអ្វីលោកមិនចេញមកស្រុកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធលោកម្ចាស់នាមត្រកូលអ្វីនាមត្រកូលរបស់ខ្ញុំគឺចៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាហៅខ្ញុំថាស៊ីស៊ីសុងម៉ូលីផ្ញើកម្មលិះទៅបងប្រុសតើបងមកទីនេះដើម្បីអ្វីប្អូនមករកបងមែនទេយួនអានប្អូនស្គាល់បងស្រីទេប្អូនភ្លេចហើយហេខ្ញុំភ្លេចអ្នកហើយប៉ុន្តែអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេអ្នកមិនទាន់បាននិយាយវាផងតើខ្ញុំបានជួបលោកក្រវ័យក្មេងសង់ដោយរបៀបណាគាត់បានទៅលេងគ្លីនិកហើយថែមទាំងបានបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបសរសេរទៀតផងបងប្រុសមានចំណេះដឹងច្រើនហើយស្គាល់តួអង្គជាច្រើនដោយសារអ្នកស្គាល់លោកសង់ភារកិច្ចថែទាំគាត់នៅថ្ងៃនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអ្នកមិនអីទេបងស្រីកុំបារម្ភអីខ្ញុំពិតជានឹងមើលថែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អចំណែកលោកចុះវិញខ្ញុំសូមអភ័យទោសឥឡូវនេះមានរឿងអ្វីជាមួយទឹកមុខសង្ហារបស់បរិសសង្ហានោះគាត់សង្ហាណាស់វាពិតជាចិត្តល្អចំពោះភ្នែកខ្ញុំណាស់អ្វីហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង